Mudassir bhai, can you kindly unmute yourself? Mudassir bhai, can you kindly unmute yourself? I have. Can you hear me now? Okay, good. So I'm going, because I muted everyone, and so that you can hear us, and as soon as we have a good transition in between. Wonderful. I'm ready, dear. চেক চেক শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি। সোহেল, আমি শুনতে পাচ্ছি ক্লিয়ারলি। Great. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you all who are joining us today. We arranged this talk our goal is to learn from each other. So the reason we started this is it is impossible for anyone to read all the books in the world and learn from all those books in the world. It is not possible. But what we can do is learn and share knowledge from each other. So with that said, we arrange talks at least once or twice every month. We have done a program on cybersecurity. We have done on quantum teleportation, quantum computation and networking, and some how to become a good Muslim. Today's topic is on liberation, war, and I. And for your information, this session is being recorded. So I'll repeat again, this session is being recorded and will be shared in social media. So my request, those of you who do not want their face to be shown on this session, you are welcome to stop video. That's the way your screen will be black. Those of you who are okay with it, you can keep your video open. Like I said, this will be directly shared in public media, very likely without any edits. So I want you to remember that. Once again, those who are joining right now, this session is being recorded. Also, it's in YouTube Live. The recording of this will be shared in 24 hours. So if you missed any part of it, you want to see it again, as you know, we have a great hero from Bangladesh today. I know that hero is not the enough word for him, but at least I know that word that I can tell him. We are delighted to have him among us. So if you want to repeat it again, wants to see it again, you are most welcome to. Few things about housekeeping. Number one, to be respectful to others and to our guest speaker for tonight, I would request that you make sure to minimize all the background noise. And the easiest way to do that is kindly mute yourself. I still see some of the microphone is on, so kindly if you just check and make sure that no background noise is coming in so that we can hear our guest speaker for tonight very well. Number one. Number two, once our guest speaker for tonight speaks for in between 30 to 40 minutes, what we'll do next is we'll go to Q&A. Now for Q&A, it can be done in two ways. One, as you hear, you can put your questions on the chat session. So if you click on chat, you should be able to type your questions. I will collect as a moderator and I will ask all those questions to our guest speaker for tonight. Second way is also we are going to open the floor. You are welcome to ask our guest on one-on-one.
So basically you will unmute yourself and you can ask and talk to him directly all the questions. Once we pass the Q&A and one-on-one questions, we are going to stop the recording, and then it will be Bangla style Adda, and in English we call this Hangout. So you're most welcome to talk to him. Many of you know him already. He's one of our big brother and a hero of our country. So you can talk to him. I also want you to know our guest speaker is not only a freedom fighter, not only an army retire and a soldier, but he's also a good singer. So if he wishes to, and upon your request, he might also sing few songs for us. That part will not be recorded, so no pressure on him too. So he can sing as he wills. With that, I am going to, we have few poll questions. So our guest speaker will let me know this is time for poll, and we'll go from there, and they can choose, you can choose from that polling questions. Most of the polling questions is on war, freedom war and liberation war of 1971. So that said, I'm going to take a quick poll. Hopefully you can see it. Here it goes. So kindly, if you could click on which language that you would like our guest speaker to speak tonight. So please take a few seconds, just click on the votes. So as the vote is going on, we are welcome to all of our attendees and guests tonight. Welcome, and সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের এই ছোট্ট অনুষ্ঠানে আসার জন্য, অংশগ্রহণ করার জন্য। The reason I speak English and Bangla combined because we have many young people who kind of understand a lot of different age group joins. That's why I try to speak a combination of English and Bangla. But I do speak fluent English, not proper, I mean Bangla, but usually I combine it. So based on the poll, what we see here today is, looks like 52% would prefer a mix of Bangla and English, and about 33% either way, it's fine. So I'd request our guest speaker, probably Bangla got the third highest vote, either one is fine. So this is just the beginning of the poll. We will have poll in between, many of them, kindly attend. This is, some of you know, but it's very exciting that I got all these polling questions, by the way, from our guest speaker, who is very knowledgeable, not from me. So it'll be very fun and exciting session for us today. That said, I would like to remind you again that this session is being recorded and also being, it also is on YouTube Live. Now, I'm going to introduce our guest to you today, and just give me 1 second, please. So this screen, it was, the picture was taken recently. We have Mora Ekti Fulke Bachabo Bole, many of you, we have heard that. This is so touching. When I was growing up in Bangladesh, it was very touching, very, very touching song that I remember, or a poem. Anyhow, so let me go to the next 1 second. Are you able to see my screen?
Mudassir bhai, can you kindly unmute yourself? There you are. Can you hear me? I can hear you. Can you see my screen? I can see your screen. Yes, I can hear you properly, loud and clear. Okay, good. I'm having a little difficulty in going to the next slide. So give me 1 second. Looks like I have to do some edits to it. So my apologies. Just a second, please. And you can see me, correct? Mudassir bhai, you can see me too? Yes, I can. I can. Great. So let me introduce our guest speaker for tonight, Mudassir Hossain Khan. He's an ex-cadet of first batch of Junior Cadet College, a retired Army officer, and a freedom fighter in the liberation war of Bangladesh. He escaped from Pakistan Military Academy, abandoning training as an officer cadet to participate in independence war of Bangladesh in 1971. Lieutenant Colonel Mudassir was sent on early retirement for speaking out against the malpractice and vices of the Army Chief of Staff, Lieutenant General Hussain Mohammad Ershad. Lieutenant Colonel Mudassir later served as a director of NSI, National Security Intelligence, for 5 years and is presently engaged in his own business. He's also running a nonprofit cancer hospital in memory of his beloved son, Mudassir Hossain Khan, who died of cancer. We are very sorry to hear that. So the hospital is engaged in providing treatment to poor cancer patients, creating awareness on cancer prevention and early detection. His special achievements, among many, we are going to speak of few. He received Gallantry Award Bir Protik in recognition of special valor displayed in the War of Liberation. Awarded the first Sword of Honor as the best all-rounder officer cadet in newly independent Bangladesh. And I repeat again, he receives first Sword of Honor in newly independent Bangladesh. Created history in Pakistan Military Academy by being the junior most cadet to receive Best Debater Award among all cadets. Received recognition and special certificate for service to poor cancer patients through Mudassir Cancer Care Center from Rawa and Rotary clubs. Some of his special interests: he is a volunteer in many social works, organizing and participation in interfaith discussion and other scholarly seminars. He's an avid reader, enjoy writing and speaking in print, electronic, and social media. He told me that he likes listening to music, but as far as I know, he's also enjoy singing. And that is occasional singing in household gatherings of friends and relatives. Hopefully today, after the session, when we do the adda or hangout, we get to hear him a little more. What I understood is Hemant is one of his favorite singer. So hopefully we'll get to hear him soon on that.
a bit of his family. Colonel Mudassir and his wife are blessed with 2 sons and a daughter. Second child, Musabi, left the world a little early. We are very sorry to hear that. And he actually, the Cancer Institute, he named after his deceased second child. Other 2 children are married and presently residing in USA with their families and spouses and in respectable jobs. Incidentally, Saida Mustari Khan, wife of Colonel Mudassir, and both of their children are accomplished singers and music lovers, besides being highly successful in their respective areas. Hopefully this gave you a little bit understanding of who is our guest speaker for tonight. In today's talk, we'll try to understand and get an explanation and learn from him a preview or brief overview of cadet college life in brief, background for joining to the PMA, Pakistan Military Academy, and then also reasons for joining in PMA. Then reasons for deserting PMA, and then escaping. I think this escaping part from Pakistan to Bangladesh to join the war will be very exciting. We want to know all the details, what happened. Definitely everybody is very eager to hear you on that. And then joining the Liberation War and his involvement in the war. Then role of India and other nations. And then also he says, I don't like talking about myself, but I requested him that please also talk about yourself, because if you do not talk about yourself, how would we know? I know your family knows your friends, but many people do not know. So he doesn't like talking about himself, but I requested him and he will talk about himself. At the same time, he said, I rather talk about the stories from the unsung heroes of the war, those who never remember. So definitely we are also going to hear from him about those unsung heroes who added all their contribution for the freedom of Bangladesh. So with that, I am very, very happy and excited and feel privileged to welcome our guest speaker for tonight. And I think he's eagerly waiting. You can see him. So let us welcome Lieutenant Colonel Mudassir Hossain Khan, retired Bir Protik. With that, I would hand over the mic and request Colonel Mudassir Hossain Khan to start his session. Before you start, many people joined a few minutes ago. I would like to remind them that this session is being recorded and will be shared in public media. So please go ahead, unmute yourself so we can hear you. Okay, Sohail, can you hear me? Yes, we can hear you. Is it time for me to commence? Yes, please. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. আমি সর্বপ্রথম মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যিনি আজকে আমাকে এই সমাবেশে উপস্থিত হয়ে কিছু বক্তব্য রাখার সুযোগ দিয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি উপস্থিত সবাইকে, বিশেষ করে আমাদের প্রাণপ্রিয় বিদ্যাপীঠ জিনাদা ক্যাডেট কলেজ, প্রখ্যাত বিদ্যাপীঠ, যা আজ পর্যন্ত দেশে সুনাম বহন করে আসছে ছাত্রদের ফলাফলের উপরে। তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার সহপাঠী,
আমার সতীর্থ যারা আছে তারা উপস্থিত তাদের কাছে এবং উপস্থিত অন্যান্য শ্রোতা এবং দর্শক বৃন্দদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি প্রারম্ভেই একটু উল্লেখ করতে চাই যে আজকে থেকে 2-3 সপ্তাহ পূর্বে আমাদের আবার ক্লাসের যারা সহপাঠী ছিল, সতীর্থ যারা ছিল জিনাদা ক্যাট কলেজের, আমরা একটা স্মরণ সভার আয়োজন করি কলেজ ডে উপলক্ষে, এবং সেই স্মরণ সভায় আমাদের সহপাঠী যারা আমরা কিছু স্মৃতিচারণ করলাম কলেজের প্রথম দিকের দিনগুলোর উপরে, এবং সেই সাথে যারা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন, আমাদের ক্লাসের অন্যান্য ক্লাসের ছাত্ররা, আমাদের শিক্ষক বৃন্দ, কর্মকর্তা কর্মচারী, তাদের আত্মার মাগফিরাতের জন্য আমরা একটা দোয়া মাহফিলের আয়োজন করি। তো সেইখানে আমাদের বন্ধু আরো 2-3 জনের সাথে শফিক, তোমরা হয়তো অনেকে জানো, আমাদের ফার্স্ট বয় শফিক, সৈয়দ মাহমুদ আলী, তাদের কিছু লেখা ছিল কলেজে নিয়ে, আর আমাকে বলা হয়েছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের উপরে একটি লেখা দেওয়ার জন্য, বিশেষ করে আমার রোল সম্পর্কে। আমি ছোট্ট একটা সংক্ষেপে, অতি সংক্ষেপে একটা লেখা দিয়েছিলাম, এবং সেই লেখা অনেকেই পড়েছে, এবং পড়ার পরে সেটা ধারাবাহিকতা দেই আমার কিছু কলেজের বন্ধুরা, ছোট ভাইয়েরা আমাকে প্রস্তাব পাঠায় আজকের অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সেকেন্ডারি থেকে সর্দার কামরুল হোসেন, যে ইনিশিয়েটিভটা নিয়েছিল, আমাকে বলেছিল প্রথম, ফলোড বাই আজকে যে অনুষ্ঠানের প্রধান আয়োজক এবং সমন্বয়কারী মডারেটর 18 থেকে সোহেল স্ট্যালিন। তো আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি অন্যান্য সবাই কিছু দ্বারা আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল লেখার জন্য। আজকের বিষয় হচ্ছে, আমাকে যে বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে বলা হয়েছে, বক্তব্য রাখার কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে লিবারেশন ওয়ার এন্ড আই, বাংলায় হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ এবং আমি। এই বিষয়টা অত্যন্ত একটা কঠিন বিষয়, এবং আমি মনে করি কষ্টসাধ্য। অনেকে এটা অবশ্য সহজভাবে নিতে পারে, অনেকে হয়তো সহজভাবে কথা বলে থাকে বিভিন্ন জায়গায়। আমি এটা ঠিক সহজ মনে করি না, এই কারণে যে রবীন্দ্রনাথের একটা কথা আমার মনে পড়ে, খুব একটা ফেমাস একটা উক্তি, যেখানে উনি বলেছিলেন, সহজ কথা সহজভাবে বলা সহজ নয়। তো আমি এটার সাথে একমত, সহজ নয়, বিশেষ করে যখন সেই বক্তব্যের মধ্যে নিজে কীর্তিকলাপ সংযোজিত হয়। কারণ আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো কাহিনী যখন লিখি বা বক্তব্য রাখি, এবং যেটার সাথে আমার নিজের কর্মকাণ্ড জড়িত হয়, সেখানে আমরা অনেক সময় নিজের ঢোক ডাল দিয়ে বেশি পিটাই, এবং হয়তো আমরা অনেক সময় সীমা লঙ্ঘন করি, অতিরঞ্জিত করে নিজের কর্মকাণ্ড ফলো করে দিই, এবং তখন সেটা হয়ে দাঁড়ায় শ্রুতিকটু এবং অগ্রহণযোগ্য। আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা এবং আমাদের বাদ দিয়ে আমি এবং আমাকে নিয়ে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। তো আমরা তো রক্ত মাংস করা মানুষ, সেই জন্য আমাদের মাঝে আমার খুব ভয় হয় নিজেকে নিয়ে কথা বলা বা লেখার। আমি পারতপক্ষে এখান থেকে দূরে সরে থাকি আর কি। আর আরেকটা কথা হচ্ছে, এই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যত লেখালেখি হয়েছে, অনেক বই লেখা হয়েছে, দুর্ভাগ্যবশত এবং আমার কাছে বেদনাদায়ক মনে হয়, বেশিরভাগ বই হয়েছে ব্যক্তি পূজা, ব্যক্তি প্রশংসা নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছে, যারা লিখেছে তাদেরকে নিয়ে। সেটা আমি মনে করি বাঞ্ছনীয় নয়, এবং তাই আমি স্ট্যালিনকে বলেছিলাম, কামরুলকে বলেছিলাম, সর্দার কামরুল হোসেনকে, যে আমি এটা থেকে বিরত থাকতে চাই, আমি সেই একই অপরাধী হতে চাই না। যাই হোক, যেটা আজকের মডারেটর বলেছে, কিছু তো কথা বলতেই হবে, তা আমি সংক্ষেপে আমার নিজের সম্বন্ধে কিছু বলবো, যেগুলো উল্লেখ করেছে স্ট্যালিন। বাকিটা যুদ্ধ নিয়ে কথাবার্তা বলবো, যুদ্ধের সার্বিক পরিস্থিতি যতটুকু আমার স্মরণ পড়ে, অন্যান্য যারা আছে, যাদের বলা হয়েছে আনসাং হিরো, তাদের নিয়ে কথাবার্তা বলবো। প্রারম্ভে যে জিনিসটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে, আমাদের যে বিষয়টা আমি উল্লেখ করলাম সেটা হচ্ছে, আমার সম্বন্ধে কথা বলার চেয়ে আমার মনে হয় যারা শ্রোতা তারা বেশি শুনতে চায় অন্যান্য
যোদ্ধাদের অন্যান্য সহকর্মীদের কথা আর কি। কারণ আমি মনে করি যে আজকে আমি হয়তো তো স্বীকৃতি পেয়েছি, আমার তো অনেকে স্বীকৃতি পেয়েছেন, কিন্তু আমাদের সাথে অনেক মুক্তিযোদ্ধা ছিল যারা আমাদের চেয়ে বহুগুণে বেশি অবদান রেখেছে, কিন্তু তারা স্বীকৃতি পায় নাই, পদকবিহীন হয়তো স্বীকৃতি পায় নাই। সুতরাং তাদের প্রতি আমার মনে অবমাননা করা হবে যদি আমি তাদেরকে বেশি করে প্রাধান্য এই কথা না বলি। সেই জন্যই আমি আজকে তাদেরকে নিয়ে বেশি কথা বলবো। তবে যেটা আমি বলেছি, আমার সঙ্গে কিছু কথা আমি বলবো, কিভাবে মিলিটারি একাডেমি গেলাম, কিভাবে পালিয়ে আসলাম, যুদ্ধে কোন কোন জায়গায় অংশগ্রহণ করলাম, বিস্তারিত নয়, সংক্ষেপে। আরেকটা জিনিস যেটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে অনেকেই আহত হয়েছে, অনেকে প্রাণহানি হয়েছে, অনেকের অঙ্গহানি হয়েছে, এবং অনেকেই তাদের মধ্যে আজ অব্দি বেঁচে আছে যারা, তারা অনেকেই খুব কষ্ট এবং যন্ত্রণাকাতর জীবন অতিবাহিত করছে। সুতরাং তাদের কথা যখন মনে পড়ে আমার হৃদয়টা আসলে ব্যথিত হয়ে পড়ে, তখন মনে হয় তাদের নিয়ে বেশি বেশি কথা বলি। সেই জন্য আমি প্রারম্ভেই আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যদি আমি মাঝে মধ্যে কিছু আবেগপ্লুত হয়ে কোনো কথাবার্তা বলি। তাহলে আমি যেটা সোহেল উল্লেখ করেছিল, আমি প্রথমে আমাদের প্রাণপ্রিয় বিদ্যাপীঠ ঝিনাইদহ ক্যাডেট সম্বন্ধে কথা বলি। আপনারা সবাই জানেন যে আমরা ফার্স্ট ইনটেকে আমরা যারা ছাত্র ছিলাম, আমরা 1964 সালে কলেজে যোগদান করি এবং দীর্ঘ 6 বছর প্রশিক্ষণের পরে আমরা কলেজ থেকে বেরিয়ে যাই। তো আমার ইনফ্যাক্ট শৈশবকাল থেকে আমার একটা লালিত স্বপ্ন ছিল, সেটা হচ্ছে শিক্ষকতা করা। আমার ইচ্ছে ছিল তাই, এবং সেই কারণেই আমি বের হয়ে গিয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইকোনমিক্সে যোগদান করি। ছাত্র খুব বেশি একটা ভালো ছিলাম না, তবে খুব খারাপ ছিলাম না। আমাদের এখানে শফিক আছে, যাকে আমরা ওয়াকিং এনসাইক্লোপিডিয়া বলতাম। অন্যান্য ছাত্র যারা আছে তাদের মতো তো মেধাবী ছিলাম না, মোটামুটি ভালোই ছিলাম, রেজাল্ট ভালো করেছে, তাই ভাবলাম ইকোনমিক্সে জয়েন করে শিক্ষাগত করবো। কিন্তু সেই স্বপ্নটা পূরণ হয়নি, কারণ আমরা কলেজ থেকে বেরিয়ে বেশ কয়েকজন ছাত্র অনেকটা ফান করেই আর কি যোগদান করলাম আইসিডিতে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য, টিকে গেলাম। এখন সমস্যা হলো টিকে যাওয়ার পর কি করব, সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব। ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা কন্টিনিউ করব নাকি আর্মিতে যোগদান করব। আমার ইচ্ছা ছিল অবশ্যই ইউনিভার্সিটিতে থাকা, পড়াশোনা করা, শিক্ষকতা করা, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার পরিবারে তখনকার পাকিস্তান ডিফেন্সে অনেক সদস্য ছিল, আমার ভাই, আমার চাচা, মামা, খালু অনেকেই ছিল। তারা অনেক চাপাচাপি শুরু করলেন। পাকিস্তান আর্মি তখনকার দিনে খুব সম্মানজনক, তাড়াতাড়ি সেটেল হয়ে যাওয়া, ভালো চাকরি পাওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো তাদের চাপে পড়ে অনেকটা বাধ্য হয়ে জয়েন করতে হলো। তো আমরা 1970 সালে আমার ঠিক স্মরণে খুব সম্ভবত নভেম্বরের দিকে, অক্টোবর নভেম্বরের দিকে আমরা পাকিস্তানের দিকে একাডেমিতে জয়েন করার জন্য রওনা দিই। আমাদের সাথে আমার কলেজের আমার সহপাঠীদের মধ্যে আরো অনেকজন ছিল, আমার মনে হয় প্রায় 14-15 জন হবে। এছাড়া অন্যান্য ক্যাডেট কলেজে অনেকেই যোগদান করেছিল। এই প্রথম 4টি ক্যাডেট কলেজের সমস্ত ক্যাডেট একত্রে পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে জয়েন করলো ক্যাডেট হিসাবে। আমাদের সংখ্যা প্রায় 50 থেকে 60 জন ছিল যতটুকু আমার মনে পড়ে। আমরা পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি থাকাকালে বাঙালিরা, বিশেষ করে ক্যাডেট কলেজে, এবং আমি বিশেষ করে গর্ব করে বলবো আমাদের ঝিনাইদহ ক্যাডেট যারা ছাত্র ছিলাম আমরা আমাদের অনুপস্থিতি, আমাদের উপস্থিতি, আমাদের বিচরণ সগর্বে এবং সগৌরবে আমরা প্রতিফলিত করছি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই। কেন আমাদের সংকল্প ছিল আমরা দেখাবো আমরা বাঙালি শুধু হিসেবে না, ক্যাডেট কলেজ এবং ঝিনাইদহ ক্যাডেটের ছাত্ররা সবার চেয়ে আগে আছে, এগিয়ে আছে সব দিকে, এবং তাই প্রমাণ করেছি আমরা যতদিন আমরা ছিলাম এখানে। লেখাপড়ায়, খেলাধুলাতে, বিভিন্ন কৌশল অ্যাক্টিভিটিসে, শারীরিক প্রশিক্ষণে, সব জায়গায় আমরা এগিয়েছিলাম। এই যখন অবস্থা, তখনই সূচনা হলো ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়। বাঙালি জাতির উপর সেই বর্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী একটা নির্মম হত্যাকাণ্ড শুরু করে 25শে মার্চ রাতে।
আমি তখন সেকেন্ড টার্মে, আমাদের কোর্স হয় 4টা টার্মে, এক একটা টার্ম 6 মাস করে। তা আমরা প্রথম দিকে সমস্ত খবর না পাওয়া গেলেও পরবর্তীতে আমরা ধীরে ধীরে অন্যান্য খবর পেলাম বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে, বিশেষ করে গোপনে বিবিসির পূর্বপ্রচারিত সংবাদ পেলাম। এবং প্রথমে আমরা উজ্জীবিত হলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই 7 মার্চে ভাষণ শুনলাম, এটা পুনঃপ্রচারিত করেছে বিবিসিতে কয়েকবার। তারপরে আরো পুনর্জীবিত সাহস জোগালো যখন আমরা তদানীন্তন মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা শুনলাম, নিজ কানে আমরা কয়েকবার শুনলাম। এই 2 ভাষণ শোনার পরে এবং পাকিস্তান আর্মির হত্যাযোগ্য কাহিনী শোনার পরে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে আর দেরি হলো না। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যেই সেনাবাহিনী তাদের নিজ দেশের নিরস্ত্র এবং অসহায় নাগরিকদের উপরে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সব মানুষের উপর নিজ পায়ে গুলি চালিয়ে হত্যা করতে পারে, সেই সেনাবাহিনীতে চাকরি করার হচ্ছে আমাদের জন্য মহাপাপ। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এখানে আর নয়, আমরা বেরিয়ে যাব, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করব, মুক্তিযুদ্ধে যারা যুদ্ধরত তাদের সাথে হাত মিলিয়ে আমাদের স্বাধীনতা আরো এগিয়ে নিয়ে যাব। সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরে তারপর তো আমাদের পরিকল্পনা করতে হবে, প্রস্তুতি করতে হবে। আমি সেই জন্য আমার সহপাঠী যারা আছে, জেনাদা ক্যাডেট কলেজে আমাদের ক্লাসমেট যারা ছিল, অন্যান্য কলেজ ছিল, তাদের সাথে যোগাযোগ শুরু করলাম। এবং আমাদের বাঙালি যারা অফিসার ছিল ওইখানে, শিক্ষক হিসেবে ইনস্ট্রাক্টর, তাদের সাথে যোগাযোগ করলাম। প্রথম দিকে অনেক ক্যাডেটরাই আমাদের সহপাঠী, অন্যান্য কোর্সের যারা সিনিয়র যারা ছিল টার্মে, তাদের সাথে বাংলাদেশে যোগাযোগ করলাম, অনেকেই সাড়া দিয়েছিল। তবে দুর্ভাগ্যজনক কারণে আমি জানি না, অফিসারদের যাদের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম, বাঙালি অফিসার, তাদের কাছ থেকে খুব বেশি একটা উৎসাহ পাইনি। বরঞ্চ তাদের অনেকেই আমাদেরকে নিরুৎসাহিত করেছিল এই বলে যে এটা একটা দুঃসাহসী পদক্ষেপ, এটা মাথা থেকে তোমরা ঝেড়ে মুছে ফেলো। তো আমরা যারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কয়েকজন, প্রাথমিকভাবে প্রায় 8 থেকে 10 জন হবে আর কি, তার মধ্যে আমাদের ক্যাডেট কলেজের সংখ্যা বেশি ছিল, আমার ক্লাসমেটদের, আরো কিছু ছিল অন্য ক্যাডেট কলেজে, ক্যাডেট কলেজ ছাড়াও কয়েকজন ছিল। আমরা ছিলাম অটল, নাম হচ্ছে যা হবার হবে, আমরা পালিয়ে যাবই। তো সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে আমরা উইকেন্ডে আমাদেরকে ছুটি দেওয়া হতো মিলিটারি একাডেমি থেকে। আমাদের সবচেয়ে কাছের শহর ছিল অ্যাবটাবাদ, কাকুল ছিল আমাদের মিলিটারি একাডেমি, তারপর সে অ্যাবটাবাদ শহর ছিল। তো অ্যাবটাবাদ শহরে আমরা এক শনিবার, খুব সম্ভব এপ্রিল মাসের শেষের দিকে, আমরা রওনা হয়ে গেলাম। এবং আমাদের হাতে কিছু ছিল না, একটা ছোট্ট একটা ব্যাগ সবার হাতে ছিল। সেই ব্যাগে কিছু কাগজপত্র জড়িয়ে 2-1টা কাপড় ছিল, তাই নিয়ে আমরা রওনা দিয়ে দিলাম। আমাদের মাথায় তখন অন্য কোনো কিছু আর কাজ করে নাই, উদ্দেশ্য হলো বেরিয়ে যাওয়া, কারণ সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। তো অ্যাবটাবাদ শহরে পৌঁছলাম, সেখানে যাওয়ার পর একটা রেস্টুরেন্টে বসে আমরা আলোচনা করলাম সেদিনই বিকালবেলা, এবং সিদ্ধান্ত হলো আমরা সেখান থেকে ওই দিনই লাহোরের পথে রওনা দিব। ইচ্ছে ছিল লাহোরে গিয়ে আমরা বর্ডার পার হয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করব। তো সেই পরিকল্পনা নিলাম, আলোচনা হলো, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সেই গ্রুপ থেকে প্রায় অর্ধেকই সবাই তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে ফেরত গেল, এবং আমরা তখন রয়ে গেলাম মাত্র 5 জন। যারা ফেরত চলে গেল তাদেরকে আমি কখনো দোষী করি না, কারণ তাদের এটা সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক ছিল, তাদের হয়তো নিজস্ব কোনো ব্যক্তির কান্তে যেতে হয়েছে। তো যাই হোক, আমরা এখান থেকে 5 জন রওনা দিলাম লাহোরের পথে। লাহোরে আমরা কিছুটা চেষ্টা করেছিলাম বর্ডার পার হয়ে যাওয়ার জন্য, কিন্তু সেটা সফল হয় না। এই জন্য আমরা জানতে পারলাম যে বেশ কয়েকটা বাঙালি অফিসার এবং পরিবার পার হওয়ার সময় ধরা পড়ে গিয়েছিল পাকিস্তান আর্মিতে, এবং তাদেরকে অনেককে হত্যা করা হয়েছে, অনেককে আবার কারাবাসে পাঠানো হয়েছে। সেই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে
সেখান থেকে আমরা রওনা দিলাম ইসলামাবাদের পথে। কারণ ছিল ইসলামাবাদে আমাদের শিক্ষক ছিলেন প্রয়াত মিস্টার রৌফ, আমাদের ক্লাসমেট তারা সবাই জানে, তোমরা জুনিয়র অনেকে হয়তো পেয়েছেন, অনেকে পাওনি। উনি এখন চলে গেছেন, ইন্তেকাল করেছেন। আমাদের খুব প্রিয় শিক্ষক ছিলেন। উনি আমাদের খুব সময় কেমিস্ট্রি পড়াতেন। তো ওনার কাছে গেলাম ওনার বাসায় পরামর্শ নেওয়ার জন্য। তো উনি ভালোবেসে আমাদেরকে খুব বেশি একটা উৎসাহ প্রদান করলেন না। উনি বলেন যে যাওয়াটা রিস্কি, তোমাদের হয়তো তো পথে ধরা পড়তে পারো, তোমাদেরকে মেরে ফেলা হতে পারে, অনেক কিছু বললেন। তো সেইখান থেকে আমাদের 5 জনের মধ্যে 2 জন আবার ফেরত গেল। তা রয়ে গেলাম আমরা 3 জন মাত্র। তো 3 জন আমরা তখন ঠিক করলাম আমরা তো আর ফেরত যাব না। তো সেখান থেকে আমরা করাচির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। করাচিতে গেলাম। সেই 3 জনের মধ্যে ছিল, এখন আমি নাম বলতে পারি, আমি ছাড়া 2 জন ছিল। আমারই কোর্সমেট লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহবুব, বীর প্রতীক, সে ক্যাডেট কলেজের না, রংপুর থেকে পড়াশোনা করছে, ঢাকা পড়াশোনা করেছে, আজ অব্দি সে বেঁচে আছে। এবং তার সাথে আরেকজন ছিল আমাদের এক কোর্স সিনিয়র 46 লং, আমরা ছিলাম 47 লং কোর্সে। 46 লং কোর্সের লেফটেন্যান্ট, শহীদ লেফটেন্যান্ট ইমদাদ বীর উত্তম। এই অসম সাহসী যোদ্ধা সম্পর্কে আমি পরে যদি সুযোগ পাই কিছু কথা বলবো আর কি। তো এমদাদ ছিল এক্স এয়ারফোর্সের, এয়ারফোর্স থেকে সে সেনাবাহিনীতে অফিসার পদে যোগদান করে। এমদাদই ইনফ্যাক্ট আমাদের সমস্ত যোগান দিয়েছে করাচিতে, তার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় ছিল। তো আমরা করাচিতে রিগ রোডের একটা জায়গা ছিল এয়ারপোর্টের কাছে, সেখানে আমরা অনেক ভিতরে একটা জায়গার মধ্যে ছোট্ট একটা ঘরের মধ্যে আমরা সময় কাটিয়েছি 3 জনই। এবং এমদাদি বিশেষ করে আমাদের পাকশাক করে খাওয়াতো। আমরা ওখানে প্রায় 1 মাস অবস্থান করি, সুযোগ খুঁজে কিভাবে পার হয়ে যায়, বের হয়ে যায় বা বাংলাদেশ যুদ্ধে রওনা দেওয়া যায়। এবং আমাদের টাকা পয়সা যোগান করেছে বাঙালি যারা ছিল এখানে, বাঙালি অফিসাররা, বাঙালিরা। তো আমরা প্রথম দিকে চেষ্টা করেছিলাম আমরা নদী পথে দুবাই গিয়ে সেখান থেকে আমরা ইন্ডিয়াতে পাড়ি দেব। তো সেটাও প্রায় ফাইনালাইজ হয়ে গেছিল, কিন্তু এক পর্যায়ে আমরা দেখলাম যে কয়েকজন বাঙালি পরিবারকে ওই যারা নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল কুসম মারবাড়ি, তারা টাকা নিয়ে আবার ধরিয়ে দিয়েছে। তো সেটা আমাদের পরিত্যাগ করতে হলো। বাট এদিকে তো সময় পার হয়েছে, প্রায় 1 মাস হয়ে গেল করাচিতে। অবশ্য আমাদের কিছু কাজ হয়েছে, আমাদের হাঁটা চলা এই 2 বছর বা 2.5 বছর সময় আমাদের স্টাইল কিছু চেঞ্জ, চুল বড় করেছে, দাড়ি খুব গজিয়ে গিয়েছে। তা আমরা বললাম যে করে আমাদের যেতেই হবে। তো কিছু না উপায় দেখে শেষ পর্যন্ত আমরা পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন পিআই তে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। খুব কঠিন ছিল সিদ্ধান্তটা, টিকিটও পাচ্ছি না, আমরা ধরা পড়তে পারছি না। তখন ইস্ট পাকিস্তানে বসবাসরত একটা পরিবারে কয়েকজন লোক, তাদের ফেরত আসার কথা ছিল ইস্ট পাকিস্তান, ওয়েস্ট পাকিস্তান থেকে, করাচি থেকে। তাদের কাছ থেকে জানা গেল তারা যাচ্ছে না। তখন তো পাসপোর্টের দরকার ছিল না, একই দেশ। তা আমরা তাদের টিকিটগুলো তাদের নামে কিনে নিই এবং অনেক চড়া মূল্যে। সেই টিকিটগুলো নিয়ে আমরা রওনা দিই আল্লাহর নাম নিয়ে। তখন আমাদের কিছুটা ডিসগাইজ, ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়েছিল, চুল লম্বা করে, দাড়ি ঘন করে, মুখটা অন্যরকম করে গিয়ে। তো আমরা আল্লাহর নাম নিয়ে পিএতে উঠে গেলাম। তো পিএতে উঠার পরে মানে দুর্ভাগ্যবশত আমার পাশেই বসেছিল আমার এক সিনিয়র কোর্সমেট, যে অলরেডি কমিশন হয়ে গেছে এবং সে ইস্ট পাকিস্তানে যাচ্ছিল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পাকিস্তান আর্মির পক্ষ থেকে। আমি তো ভাবছিলাম যে কোনো সে যদি আমাকে দেখতে পারে তাহলে তোমার যাওয়া হবে না, আমার হয়তো তো নির্ঘাত হয়তো মৃত্যুদণ্ড হতে পারে, কারাবাস যেতে পারে। আল্লাহ সহায় ছিল, আল্লাহর ইচ্ছে ছিল আমি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। ধরা পড়লাম না আমরা কেউই। তো আল্লাহর রহমতে আমরা চলে গেলাম ঢাকায়। ঢাকা এয়ারপোর্টে নামলাম, এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে দীর্ঘ একটা শ্বাস নিলাম মুক্ত বাতাসে। তবে যাওয়ার পথে রাস্তাঘাটে অনেক লাশও দেখেছি, রিক্সার উপরে লাশ পড়া দেখেছি। তখনও সেই তো আমরা যখন গেলাম তখন মে মাসের শেষের দিকে। তো সেখান থেকে আমরা সরাসরি টিএনটি কলোনিতে কর্নেল মাহবুবের এক আত্মীয় ছিল, সেই বাসে অবস্থান করি একটি রাত, শুধু 2টি রাত। সেখানে গিয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা আগরতলায় অন ফুট রওনা দিব। তো যাওয়ার আগে আমি শুধু আমার বন্ধু ক্লাসমেট এমদাদ সাথে একটু দেখা করেছিলাম, ওর বাসা মা জানা ছিল শান্তিনগরে।
আমি আমার ব্যাগ কিছু কাগজপত্র ওর বাসাকে পৌঁছে দিয়ে ওকে বলি তুই আমার ব্যাগটা, আমার ছোট চাচা থাকেন, উনি এক্স আর্মি অফিসার ছিলেন, পাকিস্তান আর্মিতে রিটায়ার, ওনার বাসায় পৌঁছে দিবি। আমি ইন্ডিয়াতে যাওয়ার পরে, তার আগে নয়, 3 দিন সময়কে দিয়েছিলাম, তো 3-4 বার, 1 সপ্তাহ পরে পৌঁছে দিবি, কারণ আমি জানি যে যদি আমার চাচা জানতে পারেন হয়তো আমাকে খুঁজে বের করবেন, আমার যাওয়া হবে না। তো যাই হোক, এমদাতে সেটা পৌঁছে দিয়েছিল। আমরা সেখান থেকে অনফুটে আমরা প্রায় 1 সপ্তাহ পরে আমরা আগরতলা গিয়ে পৌঁছলাম। আগরতলা বেশি তো আমাদের উল্লাস যে শেষ পর্যন্ত যোগদান করতে পারছি মুক্তিযুদ্ধে। তো আমাদের সবচেয়ে বেশি হতে উল্লাসের কারণ ছিল যে আমরা এর মধ্যে শুনতে পেয়েছিলাম যুদ্ধের কিছুকাল পরেই, হয়তো এটা রিউমার ছিল বা প্রপাগান্ডা ছিল, পাকিস্তান আর্মি মেজর জিয়া নিহত হয়েছেন। তো আমরা বেশ কিন্তু মর্মাহত হয়েছিলাম। তো যাওয়ার পরই, ক্রস করার পরেই প্রথম আমি যে অফিসকে দেখতে পেলাম সেটা ক্যাপ্টেন আব্দুল গফফার বীর উত্তম, কিছুদিন আগে মারা গেছে, অসম সাহসী একজন আর্মি অফিসার, বাঙালি অফিসার। তারপরে যে আমাদের যেখানে নিয়ে যাওয়া হলো, ক্যাপ্টেন গফফার নিয়ে গেলে, সেখানে প্রথমেই দেখা করলাম তদন্ত মেজর জিয়া। তো উনি আমাকে দেখে আমাদের 3 জনকে জড়িয়ে ধরলেন। সেখানে মেজর শকত, পরবর্তী যে জেনারেল শকত মারা গিয়েছেন, আরো অনেক অফিসার থেকে দেখা হলো। আমরা এখানে 2-3 দিন সময় কাটালাম। আমি খুব সংক্ষেপে বলছি, কারণ এটা 9 মাসের যুদ্ধ, আধা ঘন্টা 1 ঘন্টায় বলাটা খুব কঠিন কাজ। তো আমি প্রথমেই বলেছি যে আমার কীর্তি কাহিনী আমি কিছু কম বলবো। তো থাকার পরে সেখান থেকে আমাদেরকে জেড ফোর্সে নিয়ে যাওয়া হলো, যেটা কমান্ডার ছিলেন মেজর জিয়া, তখন বোধহয় উনি লেফটেন্যান্ট কর্নেল হয়েছেন, পদবি দেওয়া হয়েছে ওনাকে। এবং ওইটাই ছিল জেড ফোর্সের প্রথম রেগুলার একটা ব্রিগেড, যেখানে 3টা রেগুলার ব্যাটালিয়ন ছিল আর কি, 1st বেঙ্গল, 3rd বেঙ্গল এবং 8th বেঙ্গল। তো আমাকে 8th ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগদানের জন্য বলা হলো, সেখানে আমি যোগদান করলাম। আমাদের ওইখান থেকে নিয়ে যাওয়া হলো মেঘালয় রাষ্ট্রের তুরা যে রাজধানী ছিল, তার অন্তর্গত একটা জায়গার নাম ছিল তেলঢালা। আমার এখানে একজন জয়েন করেছে, আমার একজন সহযোদ্ধা, সে হচ্ছে বীর মুক্তিযোদ্ধা মাসুদ, ও এখানে দেখলাম জয়েন করেছে, সেও আমাদের সাথে ছিল, অবশ্য বাইরে থেকে যোগদান করেছিল আর কি। ওর কাহিনী সেদিনকে শুনছিলাম, তখন মনে পড়লো অনেক ঘটনা। তো তেলঢালাতে গেলাম, সেখানে 8th বেঙ্গলে জয়েন করলাম, আমাকে একটি কোম্পানি কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো। এই হলো মুক্তিযুদ্ধ জয়েন করা পর্যন্ত। এর পরবর্তীতে আমি সংক্ষেপে আমাদের কিছু যুদ্ধের কাহিনী যেখানে আমি ইনভলভ ছিলাম বলবো। তার আগে একটু ছোট্ট একটা ব্রেক নিতে চাই। সোহেলের সে পরামর্শ অনুযায়ী একটা প্রস্তুতি যেতে পাই, যেটা পোলিং করা হবে। তো প্রস্তুতি কি সোহেল তুমি করবে না আমি করব? প্রশ্নটা, পোলিংটা রেডি আছে, কোনটা করব? আমি প্রথমটা? প্রথম প্রশ্নটা যেটা করতে চাই সবার কাছে, আমি অনেকে জানে আর কি, সেটা হচ্ছে আপনারা কি কি বলতে পারেন যে বাংলাদেশে কিন্তু 2টা পতাকা ছিল প্রথম দিকে একটা পতাকা ছিল যেটা বাংলাদেশের ম্যাপ লেখা ছিল, দেওয়া ছিল, কিন্তু সেটা পরবর্তীতে পরিবর্তন করে বর্তমান যে পতাকা আছে সেটাই আপনার প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই পুরাতন পতাকাটা, যেটার মধ্যে ম্যাপ খচিত ছিল, সেই পতাকাটা পরিবর্তন করে কবে সেই বর্তমান পতাকাটা প্রতিষ্ঠিত করা হয়? থ্যাংক ইউ মুদাসসির ভাই, আমি পোলটা ওপেন করেছি। সো আপনি এটার অ্যারাউন্ডে কথা বলতে থাকুন, আর সবাই দর্শকদেরকে রিকোয়েস্ট করছি, আপনারা পোলটা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা কাইন্ডলি আপনাদের চয়েসটা ক্লিক করুন। আর মুদাসসির ভাই, আপনি এর মধ্যে একটু পানি খেয়ে নিতে পারেন if you want। জি, সো আমাদের পোলিং চলছে। সো ফার দেখা যাচ্ছে যে 22% 21শে ফেব্রুয়ারি 1974 বলেছে, 35% বলেছে 16 ডিসেম্বর 1973, 46% বলছে 17 জানুয়ারি 1972 এবং 8% বলেছে 26 মার্চ 1971। আমরা আর কয়েক সেকেন্ডের জন্য পোলিংটা খোলা রাখছি, এন্ড দেন আপনি রেজাল্টটা ঘোষণা করতে পারেন as soon as আমরা এই পোলিংটা শেষ করি। আমরা আর কয়েক সেকেন্ড ওয়েট করছি আমাদের দর্শকদের জন্য, তারা যেন চয়েসটা করতে পারে।
ঠিক আছে, আমি তাহলে এখন পোলিংটা শেষ করছি এবং আমরা এই রেজাল্টটা শেয়ার করব। সো পোলিংটা শেষ হলো, তাতে দেখা যাচ্ছে যে 9% বলেছে 26শে মার্চ 1971, 50% বলেছে 17th January 1972, 25% বলেছে 16th December 1973 এবং 16% বলেছে 21শে ফেব্রুয়ারি 1974। আমি রিকোয়েস্ট করছি মুদাসসির ভাইকে রেজাল্টটা নিয়ে কিছু বলার জন্য। এটার সঠিক উত্তরটা হচ্ছে 17 জানুয়ারি 1972। শুনতে পাচ্ছে সবাই? জি, শুনতে পাচ্ছি। এই রাউন্ডে আর অন্য কিছু বলবেন? না, ঠিক আছে, কারণ আমাদের কথা আরো বলতে হবে। আমরা পরবর্তীতে আরো কয়েকটা প্রশ্ন রাখতে পারি আমরা পরে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, প্লিজ কন্টিনিউ। তো আমি যেটা বলেছিলাম যে আমার ইনভলভমেন্ট যেসব রণক্ষেত্রে ছিল সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু কথা বলবো। আমি যখন 8 বেঙ্গলিকে জয়েন করলাম, সেখানে কমান্ডার ছিলেন, 8 বেঙ্গল কমান্ডার ছিলেন লেট ব্রিগেডিয়ার আমিনুল হক বীর উত্তম। এই দুঃসাহসী অসম সাহসী মুক্তিযোদ্ধার সম্বন্ধে দুই একটা কথা না বললেই নয়। এবং সৌভাগ্যবশত উনি আমার যুদ্ধকালীন সময়ের কমান্ডার ছিলেন। পরবর্তীতেও আমি ওনাকে ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে পেয়েছি, যেখানে আমি ব্রিগেড মেজর ছিলাম 46 ব্রিগেডে, ঢাকাতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্রিগেডে। এবং আর্মি থেকে আমি পদচ্যুত হওয়ার পরে, রিটায়ারমেন্ট হওয়ার পরেও আমি ওনার সাহচর্য পেয়েছি। কয়েকটা কথা বলতে পারি। অনেক মুক্তিযোদ্ধা দেখেছি আমি যুদ্ধক্ষেত্রে, কিন্তু এরকম অসম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা আমার খুব চোখে পড়েনি। কেন বলছি? আমি যে কটা আপনার যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা অংশগ্রহণ করেছি ওনাকে নিয়ে, এবং তাছাড়া আমাকে ছাড়া যাদের সাথে উনি অংশ, তাদের কাছ থেকে শুনেছি, কোন যুদ্ধক্ষেত্রে, কোনো ব্যাটলে, কোনো ফ্রন্টে কমান্ডার হিসেবে উনি কখনো পিছনে ছিলেন না। সমস্ত র্যাঙ্কের লোকজন, সিপাহি বলেন, অফিসার বলেন, তারা সবসময় ছিল পিছনে, এবং উনি ব্যাটালিয়ন কমান্ডার সবসময় সম্মুখে ছিলেন, সবসময়। এটা একটা ব্যাপার। তারপর হইতেছে উনি সৈনিকদের প্রতি তার অধীনস্থ যারা কর্মকর্তা ছিলেন এবং সৈনিক ছিলেন, তাদের প্রতি তার কৃত্রিম ভালোবাসা আমি দ্বিতীয় আর কাউকে দেখতে পাইনি। তারপর ছিল তার সততা, তার সাথে অসীম ভালোবাসা, এবং তার হচ্ছে ধর্মপরায়ণতা। এতগুলি গুণের সমন্বয় কোনো ব্যক্তির মধ্যে আমি খুঁজে পাইনি। আমার তার কথা স্মরণ করলে আমার অশ্রুসিক্ত হয়ে চোখ। আল্লাহ তাকে ভেস্তে নিশ্চিত করুক। উনি মারা গেছেন আজকে থেকে প্রায় আমার মনে হয় 10-12 বছর আগে, 70 বছর বয়সে মারা গেছেন। আই মিস হিম এভরি মোমেন্ট। একটা ছোট্ট কাহিনী বলি, সেটার সাথে আমার যুদ্ধে প্রথম রণক্ষেত্র করতে, আমরা তেল ভরতে যাওয়ার পরে ছোটখাটো প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু কিছু ছোট ছোট ব্যাটেলে অংশগ্রহণ করি, অ্যাম্বুশ, হিট অ্যান্ড রান, এগুলো। তো সবচেয়ে প্রথম যেটা আমাদের, আমি শুনেছি যে আমি স্টাফ কলেজে জয়েন করতে পারিনি, তার আগে আমার রিটায়ারমেন্ট হয়েছিল। স্টাফ কলেজ যেটা একটা শিক্ষণীয় একটা যুদ্ধক্ষেত্র, যেটা ওখানে ওদেরকে বলা পড়ানো হয়, সেটা নকশি বিওপির উপরে অ্যাটাক। তো এটা নকশিটা ছিল ময়মনসিংহের একটা বিওপি, বর্ডার আউটপোস্ট। সেখানে আমাদের প্রথম কনভেনশনাল অ্যাটাকের একটা প্রস্তুতি নিতে হয়, যেখানে আমরা 8 বেঙ্গল ছিল সেই দেশের ব্যাটালিয়ন। তো আমি একটা কোম্পানি কমান্ডার ছিলাম, আমার সাথে আরেকজন ছিল জেনারেল আমিন আহমেদ চৌধুরী। আমার দুটো কোম্পানি অ্যাটাক ছিল এখানে। তো সংক্ষেপে বলছি যে অ্যাটাক করার আগে যারা আর্মিতে আছেন, যারা যুদ্ধ অংশ, তারা সবাই জানে যে রেকগনাইসেস করতে হয়, রেকি করতে হয় আগে শত্রু অবস্থানের উপরে, যাতে আমরা সঠিকভাবে আঘাতটা হানতে পারি। তো আমরা আগের দিন গিয়ে রেকগনাইসেস করেছি, দেখিয়েছি ওদের শক্তি সংখ্যা কত হতে পারে, কি অবস্থা আছে, কি কি গোলা পড়তেছে, কি কি কামান, সব জেনে নিই। তো পরবর্তীতে আমরা অ্যাটাক করলাম। দুটা কোম্পানি ছিল, আমি যেটা বললাম জেনারেল আমিন আহমেদ চৌধুরী, যিনি মারা গেছেন, বীর বিক্রম। আমি ছিলাম একটা কোম্পানিতে, আমার ওভারঅল কমান্ডার ছিল ব্রিগেডিয়ার আমিনুল হক। তখন তো ওই প্রথম অ্যাটাকটা আমাদের কিন্তু সফল হয় নাই, দুর্ভাগ্যবশত। অনেকগুলি কারণ ছিল না হওয়ার।
আমাদের এখানে ওই প্রথম অ্যাটাকটিতে কনভেনশনটিতে আমাদের প্রায় 70 জন ক্যাজুয়ালিটি ছিল, অনেক লোক মারা গেছে, আমাদের নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে অনেক। তার কারণ ছিল দুটো, প্রধান দুটো। একটা ছিল আমরা যে রেকগনাইসিস করে এসেছিলাম, পরবর্তী দিন সকালে যখন অ্যাটাক করলাম তখন সত্য অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে গেছিল। তারা কোনো কারণে টের পেয়ে গেছিল যে আমরা অ্যাটাক হানবো, এবং তারা তার রিএনফোর্সমেন্ট নিয়ে তাদের পজিশন অনেক বেশি শক্ত করে ফেলে, অনেক বেশি তারা হয়তো গোলাবরুদ নিয়ে এসে, তাদের অস্ত্র নিয়ে এসে এবং লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করে। সেই জন্য আমরা আঘাত হানার আগেই তারা আঘাত শুরু করে আমাদের কাছে। এটা ছিল একটা কারণ। দ্বিতীয় কারণ ছিল, আমি হয়তো দোষারোপ করছি না, কিন্তু আমাদের আর্টিলারি সাপোর্ট দেওয়া হয়েছিল ইন্ডিয়ান আর্মি একটা ব্যাটালিয়নে, কিন্তু তারা যে আর্টিলারি সাপোর্টটা দিয়েছিল যখন দেওয়ার কথা ছিল তার অনেক পরে দিয়েছে। দেওয়ার কথা ছিল আর্টিলারি সাপোর্টটা দেওয়া হয় কখন, ইনফ্যান্ট্রি যখন অ্যাটাক করে তার আগে, কারণ ওই এনিমি পজিশনটা সফেন আপ করার জন্য, যা দুর্বল হয়ে যায় তখন অ্যাটাক করতে, কবজা করতে সুবিধা হয়। তো সেটা না করে তারা অনেক পরে আমাদের সাপোর্টটা দিয়েছে, যে জন্য আমাদের পক্ষে সফলতা অর্জন করা কঠিন হয়েছে এবং অনেক ক্যাজুয়ালিটি হয়েছে। সেইখানে আমাদের, আপনারা সবাই জানেন যে সোলজারদের একটা নিয়ম আছে, নীতি আছে, আমরা কখনো বডি ফেলে আসে না, আহত হোক বা নিহত হোক। আমাদের এটা ধর্ম হচ্ছে তাদেরকে যুদ্ধ থেকে নিয়ে আসার জন্য, এবং কোনো কোনো সময় আরো কিছু অধিক প্রাণ হানির বিনিময়ে আমরা নিয়ে আসতে হয়। তো আমরা যখন ফিরে আসবো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে, তখন একজন যে খুঁজছি, লাস্টে ছিল আমি, ব্রিগেডিয়ার আমিন কমান্ডার ইস্ট বেঙ্গলে, এবং আমার কিছু সুবেদার ছিল, তার নাম হচ্ছে তাহের, পরবর্তী অনেক ক্যাপ্টেন হয়েছে বীর বিক্রম। আমরা তিনজন থেকে যাই আরো খোঁজ নেওয়ার জন্য, আর কোনো আহত বা নিহত ব্যক্তি পড়ে আছে কিনা দেখার জন্য। তো অনেক আমাদের যে ব্যাটল ফ্রন্টে ছিল সেটা ধান খেতে ছিল, নিচু ধান ক্ষেত, এক পাশে ছিলাম আমরা আর অন্য পাশে ছিল পাকিস্তান পোস্ট। তো মাঝখানে দূরত্ব ছিল, যেখানে আমরা চলে আসলাম সেখানে দূর ছিল প্রায় 700 থেকে 800 ফিট হবে আর কি, উঁচু জায়গা ছিল, আর ধান কাটা ছিল, আর ধান কাটার অপর পারে ছিল পাকিস্তান পোস্ট। অনেক খোঁজাখুঁজি পরে আমি হঠাৎ করে দেখতে পাই যে কে যেন দূরের থেকে এসে এনিমি পোস্টের কাছ থেকে একটু হাত তুলছে, অল্প করে হাত তুলছে। তা আমি তখন চিৎকার করে ব্রিগেডিয়ার আমিন হককে বলি, স্যার আমার মনে হয় কেউ রয়ে গেছে, একজন হাত দেখা যাচ্ছে। তো স্যারও বাইরে করে দেখলাম, তারপর দেখছি মাথাটা উঠছে অল্প, কিন্তু হাতটা রাখতে পারছে না, পড়ে যাচ্ছে হাত। তো আমরা জিজ্ঞেস করলাম কে কে আসেনি। খুঁজে দেখা হলো আমিন আহমেদ চৌধুরী, ক্যাপ্টেন আহমেদ চৌধুরী নেই, উনি আসেননি। তো অনেক পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারলাম উনি রয়ে গেছে, ওনাকে আনতে হবে। আমি তখন নিজে স্যারকে বললাম, কমান্ডিং অফিসার ব্রিগেডিয়ার আমিন হককে, তখন মেজর আমিন হককে বললাম, স্যার আপনি আর সুবেদার তাহের থাকেন, আমি গিয়ে এসে নিয়ে আসি আমিন আহমেদ চৌধুরীকে। স্যার বলে যে, কমান্ডিং অফিসার বলে যে না, এটা সম্ভব না, একা সম্ভব না। তাহলে আমি আর তাহের নিয়ে যাই, সুবেদার তাহের আমরা দুজনে নিয়ে গিয়ে ক্রলিং করে ওনাকে নিয়ে আসি। See the courage and the laugh for the under command ব্রিগেডিয়ার আমিনুল হক। তখন মেজর আমিন হক বললেন, না তোমাদের দুজনের একজনে যেতে হবে না, আমি নিজে যাব। উনি নিজে, আমি বললাম স্যার আপনার যদি কিছু হয় তাহলে ব্যাটালিয়নে কি হবে, উই ক্যানট অ্যাফোর্ড টু লুজ ইউ। বলে দিস ইজ মাই কমান্ড, কিচ্ছু হবে না ইনশাআল্লাহ, তোমরা আমাকে সাপোর্ট দাও, পিছন থেকে কভারিং সাপোর্ট দাও, ফায়ার দাও, আমি গিয়ে একা নিয়ে আসবো। বিশ্বাস করে আজকে আমার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে স্মরণ করে। উনি আমাদের কথা শুনলেন না, এই 7 থেকে 800 ফিট ধান খেতে ভিতর দিয়ে নিজে ক্রলিং করে গেলেন, এবং কলিং করে আমিন আহমেদ চৌধুরীকে ব্যাক ক্রলিং করে নিয়ে আসলেন একা। এই হচ্ছে ব্রিগেডিয়ার আমিনুল হক, যিনি আমার কমান্ডিং অফিসার ছিলেন। ওনার এরকম অসীম সাহসিকতার পরিচয় অনেক জায়গায় দিয়েছেন, তো আজকে তাকে আমি সশ্রদ্ধ সালাম জানাচ্ছি, তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাতের জন্য কামনা করছি। যাই হোক, এই নকশি বিপির আমি কিছু সংক্ষিপ্ত উদাহরণ দিলাম। এর পরবর্তীতে ওইখান থেকে আমার কথা যদি বলি অল্পতে, সেটা হচ্ছে আমরা আরো কিছু এখানে ব্যাটলে অংশগ্রহণ করেছি। সেখান থেকে আমাদেরকে একসময় আমাকে বলা হয়, রুহুমারি বলে একটা জায়গা আছে রংপুরে, যেটা প্রথম মুক্ত এলাকা ছিল। সেই জায়গাতে একটা ক্যাম্প করা হয় সিভিলিয়ানদের জন্য, প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। আমাকে তখন জেড ফোর্সের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার, তখন কর্নেল জিয়া, আমাকে পাঠিয়ে দিলেন এই বেঙ্গল থেকে আমার কোম্পানি, তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। তো আমি রুহুমাতে যাই, সেখানে আমাদের আরেকজন মুক্তিযোদ্ধা, অসম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা কারণ 99 বীর বিক্রম, উনি ছিলেন অলরেডি। আমরা দুজনে মিলে সেখানে
সিভিলিয়ানদেরকে আমরা প্রশিক্ষণ দিই মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে। এবং সেখানে থাকা অবস্থার একটু স্মরণীয় ঘটনা, আমি একদিন আমরা বিকেলে বসে আছি, চা পান করছি, হঠাৎ আমার কিছু সিপারের দৌড়ে এসে বলে যে স্যার আমাদের বাংলাদেশের কমান্ডার ইন চিফ আসছেন মুক্তি বাহিনীর। আমি যে কমান্ডার ইন চিফ কে? বলে যে আমি তো নাম জানি না, উনি আসছেন, ওনার সাথে যারা জানবে সে কমান্ডার ইন চিফ। আমি কমান্ডার ইন চিফ জেনারেল ওসমানী, উনি কোত্থেকে আসবেন না বলে। তারপর কিছুক্ষণ পরে দেখলাম একটা দাড়ি গোফালা লম্বা খালি পায়ে নগ্ন পদে এক ভদ্রলোক এসছেন সামনে, হাতে একটা অস্ত্র এবং তার পিছনে কিছু লোক যাচ্ছে। উনি আসে পরিচয় দেন, আমি হইতেছে কাদের সিদ্দিকী। তো তখন কাদের সিদ্দিকীর নাম শুনেছি, তাকে তার নিজস্ব লোকের তাকে কমান্ড ইন চিফ বলতো তার ফোর্সের মধ্যে, দ্যাট ওয়াজ ফাইন। তো তাকে পাঠানো হয়েছিল, জেনারেল জিয়া তাকে পাঠিয়েছেন আমাদের এখানে আমাদের কিছু ট্রেনিং নেওয়ার জন্য 2-3 সপ্তাহ। তো সেটা একটা স্মরণীয় ঘটনা। কাদের সাথে পরবর্তী আপনার সবাই অনেক নাম করেছে, বীরউত্তম, অনেক দুঃসাহস অভিযান চালিয়েছে, তার অবদান অনস্বীকার্য। তো সেইখান থেকে আমরা 2-1টা অপারেশন চালাই পাকিস্তানের পোস্টের উপরে, বিশেষ করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চিলমারিতে করি আমরা নদীর ওপারে গিয়ে, কারণ এটা রংপুরের একটা অংশ ছিল রুমারি, আরো 2-1 জায়গায় আমরা সফলতা সহিত আপনার পরিচালনা করি আমাদের যুদ্ধ। এবং এখানে একটা ছোট্ট একটা ঘটনা উল্লেখ করতে চাই, সেটা হচ্ছে স্মরণীয় ঘটনা, সেই জন্য আমার আজও মনে পড়ে। আমরা একটা ব্যাটল থেকে যখন ফেরত আসছিলাম, ফেরত আসার সময় নদী পার হয়ে, চিনমারি তো ওপারে ছিল, নদীর উপরে পার হয়ে আসছিলাম, তখন আসার পথে একটা মাইন ব্লাস্ট হয়ে আমার এক সিপাই পা উড়ে যায়। তখন আমি অন্যান্য সিপাহীদেরকে বলি তোমরা থাকো, তো নিয়ে যেতে হবে। সবাই তখন তো তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার, কারণ পিছন থেকে আমাদের গোলাগুলি হচ্ছিল, তখন ওরা ধাওয়া করছিল, আমাদের চেস করছিল। তো তো 2-1 জন সাড়া দিয়েছে, তার মধ্যে একজন ছিল আমার কাছেই, তার নাম বলবো না আজকে আমি। তাকে বললাম তুমি ধরো, ওয়েট করো, আমরা আমার নিজেদের ওই ড্রেস ইউনিফর্ম খুলে দিয়ে রাইফেলের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে ট্রেচার তৈরি করে যে আহতে তাকে নিয়ে যাবো। এটা আমি প্রায় করতাম। তো সেই সিপাহীটা সে বলেছে স্যার আমি পারবো না, হি জাস্ট ডিনাইড অন দ্য স্পট যে স্যার আমি পারবো না স্যার, আমার জান বাঁচাতে হবে। সে হি র্যান অ্যাওয়ে, চলে আসে। তো তাকে আমরা উদ্ধার করেছিলাম যে আহত থেকে। তার কিছুদিন পরে উই ওয়েন্ট ফর অ্যানাদার অপারেশন। তো সেই অপারেশনে ফেরার পথে কোইন্সিডেন্টলি যেই সিপাহীটা আমাকে ডিনাই করেছিল, তার আরেকজন সহযোদ্ধার আহত সহযোদ্ধাকে ক্যারি করে বহন করার জন্য তার পাটা উড়ে যায় মাইন ব্লাস্টে একইভাবে। তো সে পাশ উড়ে যাওয়ার পর আমি স্তব্ধে দাঁড়িয়ে যাই, থাকি এখানে, আরো লোকদেরকে থাকতে বলি, সিপাহীদেরকে ওকে নিয়ে আসে। সে তখন আমার দিকে তাকিয়ে কেঁদে বলতে, স্যার আপনি কি আজকে আমাকে ফেলে যাবেন, আমি যেরকম ফেলে গেছিলাম আরেকজনকে? আমি যে না, তোমাকে ফেলে যাব না, তোমাকে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব তোমাকে নিয়ে যাবো। তো সেই সিপাহী এখনো বেঁচে আছে, এখনো আমার সাথে দেখা হয়, দেশে মাঝে মধ্যে দেখা গেলে সে বলে যে স্যার আমি যে নিয়ে যে নাই সেটা প্রায়শ্চিত্ত করতে আমার পা হারিয়েছে। তো এরকম অনেক ঘটনা, বিচিত্র ঘটনা আছে যেগুলো বলতে গেলে অনেক সময় লাগে। যাই হোক, তো আমরা সেখান থেকে রুমারি থেকে আমাকে একসময় ডেকে ফেরত দেওয়া হয়, আমরা ইস্ট বেঙ্গলে চলে যাই। ইস্ট বেঙ্গল থেকে আমাদেরকে মুভ করা হয় ইস্ট বেঙ্গলকে জেড ফোর্সের ইনস্ট্রাকশনে আমরা সিলেটের দিকে মুভ করি। তো সিলেটে আমরা কয়েকটা টি গার্ডেনে প্রধানত আক্রমণ চালাই, তার মধ্যে ছিল লাতু, দামাই, সাগরনাথ। তো সবগুলো আমাদের সাকসেস ছিল, পাকিস্তানের স্ট্রং পজিশন ছিল, সেগুলো আমরা নিউট্রালাইজ করি। তার মধ্যে একটা টি গার্ডের কথা আমি বলতে হবে, যেখানে আমি বলছি লেফটেন্যান্ট এমদাদ নিয়ে কথা বলবো, 46-তে বীর উত্তম, সাগরনাথ টি গার্ড, সেখানে আমাদের আক্রমণ ছিল। তো আমি এবং লেফটেন্যান্ট আমরা দুজনই সেখানে ছিলাম। সেই টি গার্ডেনে একটা টপ হিলের উপরে একটা পোস্ট ছিল, মোটামুটি আমরা বাকি সবাইকে কাবু করেছি। শেষের দিকে একটা মেশিন গান খুব সম্ভবত ছিল টিলার উপরে, সেখান থেকে পাকিস্তানে এক পোস্ট থেকে মেশিন গান দিয়ে গুলি চালানো হচ্ছিল। তো আমাদের ওই লেফটেন্যান্ট এমদাদ, সে আমার সিনিয়র ছিল, সে কয়েকজনকে হুকুম করলো যে ট্রলি করে গিয়ে কাছে গিয়ে সেটাকে স্তব্ধ করার জন্য। তো সেখানে গিয়ে তারা অনেকে মারা গেছে, আহত হয়েছে। তো লেফটেন্যান্ট এমদাদ আমাদের সেই ব্রিগেড আমিনুলকে প্রদর্শন করে সে বললো যে আমি যাব। তা আমি ওকে বললাম যে স্যার আপনি যেয়েন না, ওই একইভাবে। তো সে বললেন আমার যেতে হবে। সেই গিয়েছিল। সেই গিয়ে যাওয়ার সময় তাকে বলা হয়েছে সিপাহী বলছে স্যার আপনি যাচ্ছেন,
আপনি তো আহত হতে পারেন, আপনি হতে পারেন, আমরা যাই। এক্স্যাক্টলি এই কথাটা সে উচ্চারণ করেছিল, মৃত্যুর ভয় করলে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা যায় না। এইটাই ছিল তার লাস্ট কথা। And he went, rescued the body, but when he came back with a blast from the machine gun, and he died. ওইভাবে সে মারা গেছে, তার মাথা থেকে ঘিলু বেরিয়ে গেছিল। এই হচ্ছে শহীদ এমদাদুল হক, বীর উত্তম। আরো অনেক ঘটনা আছে, অনেক তাকে নিয়ে অনেক ঘটনা আছে, সেগুলো বিশদ বর্ণনা অনেক সময় লাগবে। তো হি ওয়াজ গিভেন বীর উত্তম। যাই হোক, সিলেটের অপারেশন থেকে আমাদেরকে ব্যাটালিয়নকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়, কিন্তু আমাকে সেখান থেকে বাই অর্ডার অফ দ্য ব্রিগেড কমান্ডার আমার কোম্পানিকে নিয়ে পাঠানো হয়ে দেওয়া হয় ফার্স্ট বেঙ্গলের সাথে। ফার্স্ট বেঙ্গল তখন ছিল সিলেটের কানাইঘাট এলাকাতে। তো সেখানে আমাকে জন করতে রিইনফোর্স দেন। ও না, তার আগে আমাকে পাঠানো হয়েছিল জাকিগঞ্জে 4-5 ইন্ডিয়ান গার্ড রেজিমেন্টের সাথে আমার এখানে একটা অপারেশনের জন্য। জাকিগঞ্জ থেকে করিমগঞ্জে হামলা চালাবে 4-5 ইন্ডিয়ান রেজিমেন্ট, সেই সাথে আমাকে যুক্ত করা হয়। আমাকে বলা হয় নদী পার হয়ে কাট অফ করে দেওয়ার জন্য পাকিস্তান আর্মিকে। আমি সেই কাট অফ করার জন্য কোম্পানি হিসেবে যোগদান করি সেখানে। সেই যোগদানে অবশ্য পাকিস্তান আর্মি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, ইন্ডিয়ান আর্মি। সেটা একটা অপারেশন ছিল, ভেরি সাকসেসফুল অপারেশন ছিল, যেখানে জেনারেল জিয়া নিজে সেখানে ছিলেন, ব্রিগেড কমান্ডার বুঝতে ছিলেন পরবর্তীতে। তো ওইখান থেকে আমাকে নেওয়া যাওয়া হয় কানাইঘাট বলে একটা এলাকায়, সেখানে ফার্স্ট বেঙ্গলে যোগদান করার জন্য। তো কানাইঘাটে একটা যুদ্ধ হয়, সংঘটিত হয়, সেখানে একটা মেজর ব্যাটেল ছিল। সেখানে আমাদের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, বীর বিক্রম ক্যাপ্টেন মাহবুব ইন্তেকাল করেন। সেও আরেক দুঃসাহসী কল্পনা, যিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কোনো ভয় ডর দেখান নেই। উনি বলেছিলেন যে মারা গেলে যাবে, কিন্তু আমার থাকতে হবে, আমার সিপাহীদের যোদ্ধাদের সাহায্য করতে হবে। তো এইভাবে অনেক প্রাণহানি হয়েছে। তো কানাইঘাট থেকে আমাদের লাস্ট ব্যাটেল সংখ্যা আমি বলতেছি, একটা লাস্ট ব্যাটেল ছিল এটা সিলেটের এমসি কলেজে। দ্যাট ওয়াজ 16th of December। 16 ডিসেম্বর এমসি কলেজের উপরে পাকিস্তানের একটা পোস্ট ছিল, সেখানে একটা শক্ত পজিশন ছিল। আমি এবং আমার সাথে ছিল মেজর হাফিজ, যে ফেমাস ফুটবলার বাংলাদেশের, বীর বিক্রম, উনি মেজর হাফিজ, আমি এবং আমার সাথে ছিল মেজর ওয়াকার বলে আরেকজন বীর প্রতীক। আমরা তিনজনের তিন জায়গা থেকে আমরা পজিশন নিয়ে ওদের উপর হামলা চালিয়েছিলাম। এমসি কলেজ ঠিক উল্টো দিকে, রাস্তার এপারে পাহাড়ের উপর থেকে। তো যখন আমরা হামলা করছি, আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি, গোলাগুলি করছি, সেই তখনই ভোরবেলা, তখন কয়টা হবে, প্রায় 6টা-7টার দিকে ভোরবেলা, ভোর অনেক আগে থেকে আমরা হামলা চালিয়েছিলাম। আমাদের খবর দেওয়া হয় যে উই হ্যাভ টু ফল ব্যাক, কারণ কি পাকিস্তান আর্মি হ্যাজ ডিসাইডেড টু সারেন্ডার। তো আমরা উল্লিখিত হলাম, সেখান থেকে ফিরত এলাম, এসে জয়েন করে 16 ডিসেম্বর আমরা সিলেটের শহরের দিকে রওনা দিলাম। এয়ারপোর্টে গিয়ে আমরা একত্র হব। ওইখানে একটা ঘটনা বলতে চাই, যে উল্লাস ছিল, যে আনন্দ ছিল আমাদের, যে প্রাপ্তি ছিল আমাদের, সেখানে বোঝা যায়। সিলেট শহরের দিকে যখন আমরা মার্চ করে যাচ্ছিলাম পুরো ব্যাটালিয়ন নিয়ে, তখন আশেপাশে মানুষ, ঘর বাড়ি থেকে ছেলে মেয়েরা, মা বোনরা, ছোট শিশুরা, তারা আমাদেরকে কে কিভাবে আমাদের সাহায্য করবে, আমাদেরকে সুখী করবে, সেই নিয়ে তারা ব্যস্ত ছিল। কেউ দুধ নিয়ে আসছে, কেউ ফলমূল নিয়ে আসছে, কেউ খাবার নিয়ে আসছে, ফুলের প্রাপ্তি ছড়াচ্ছে আমাদের মাথার উপরে। এইভাবে পুরো রাস্তাটা আমরা পার করেছি আর কি। তো এই ছিল 16 ডিসেম্বর। 16 ডিসেম্বর এখানে থাকার পরে, আমরা কিছুদিন থাকার পরে সিলেট শহর থেকে আমার ব্যাটালিয়নকে মুভ করা হয় শ্রীমঙ্গলে, কিছু রিগ্রুপ করার জন্য। শ্রীমঙ্গলে আমরা কিছুদিন থাকি, দেশ তখন স্বাধীন। শ্রীমঙ্গল থেকেই আমি প্রথম কোম্পানি নিয়ে চিটং ক্যান্টনমেন্টে মুভ করি, এবং চিটং ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে তখন হাহাকার খালি, কিন্তু একমাত্র সেখানে ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনী কিছু লোকজন ছিল। সেখানে ছোট্ট কিছু ঘটনা ঘটে, যে দুঃখজনক ঘটনা ছিল। আমি গিয়ে দেখতে পাই যে ইন্ডিয়ান আর্মি আমাদের ইবিআরসি মেস, অফিসার বেস থেকে লুটপাট করে সবকিছু নিয়ে যাচ্ছে, গাড়ি বোঝাই করে, সোভেনিয়ার গুলো, এমনকি অফিসার বেস থেকে যে ব্যবহার্য আসবাবপত্র সেগুলো তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তো এক পর্যায়ে আমি তাদের সাথে অলমোস্ট যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়েছিলাম। আমার ট্রুপদেরকে বলেছিলাম যে ইফ ইউ মুভ ওয়ান সিঙ্গেল আইটেম মোর, আই এম গোইং টু ফায়ার অন ইউ। তো তারা স্তম্ভিত হয়ে গেছিল, ইউ আর নট হিয়ার টু লুট, তোমরা যুদ্ধ করছে বলে তো উই আর গ্রেটফুল টু, বাট ইউ ক্যানট ডু দ্যাট। এর আগে আমরা খবর পেয়েছিলাম তারা অনেক কিছু লুটপাট শুরু করেছে। তো সেটা একটা খন্ড ঘটছে, তারপর সিনিয়র অফিসার এসে স্তব্ধ করেছে, নাহলে হয়তো ওখানে একটা হানাহানি হয়ে যেত আর কি। যাই হোক, সেই ছিল আমাদের। তারপরে আমি অবশ্য ভুলেই গেছিলাম আমার ফ্যামিলির কথা, বাবা মা ভাইয়ের কথা। আমি চিটং ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছার প্রায় আমার 1 মাস পরে আমি ঢাকায় ফেরত আসি, এবং এর মধ্যে কোনো খবর আমি কাউকে দেইনি, আমার বাবা মাকে ভাই বোনকে ভুলেই গিয়েছিলাম।
মানে বিজয় উৎসব নিয়ে এত আমরা মেতেছিলাম, আমার ফ্যামিলির কথা আমার খেয়াল ছিল না। তো আমি প্রথম যখন ঢাকায় যাই, আমার বাবা ছিলেন, ফ্যামিলি ছিলেন গুলশান এ বাড়িতে। তো আমি ঢোকার পরে দরজা নক করার পরে, মানে আমি যখন দরজা খুললাম, বাবাকে দেখতে পেলাম। বাবা বৃদ্ধ ছিলেন তখন, 70-এর কাছাকাছি বয়স, 70 উপরে ছিল বয়স। তো আমাকে দেখে, উনি খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, সহজে উনি কাতর হতেন না, চোখের পানি কোনোদিন আমি দেখি নাই। এই প্রথম বাবাকে দেখলাম চোখের পানি ফেলতে, জড়িয়ে ধরে তুই বেঁচে আসিস, তারপর ইতিহাস বা বংশাবলী। এই হতো সংক্ষিপ্ত বলে আমার যুদ্ধের কাহিনী। তো এর পরবর্তীতে আমি যেটা নিয়ে আলাপ করতে চাই সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের যে মুক্তিযুদ্ধ, সেটা প্রেক্ষাপট এবং সেটা কারণগুলো কিছু আমার মতো করে আমি যা দেখেছি কিছু তুলে ধরতে চাই আপনাদের সামনে। তো এর মাঝে we can take a break and go for the second question, Sohail, if you permit. Sure. Questionটা হচ্ছে, which was the first country to recognize Bangladesh as an independent country? আমার দর্শকদেরকে রিকোয়েস্ট করছি যে এই পোলিং কোয়েশ্চেন, এখানে চয়েস হচ্ছে ইন্ডিয়া, নেপাল, ভুটান এবং শ্রীলঙ্কা। দর্শকদেরকে অনুরোধ করছি কাইন্ডলি আপনারা এই চারটার মধ্যে থেকে একটা কাইন্ডলি চুজ করবেন। ওয়াইল মুদাসসির ভাই একটু ব্রেক নিচ্ছে এবং পোলিং চলছে, as I hear this is a choice in between death and freedom. So we salute you, all those people who are alive today and who died for the cause for an independent Bangladesh. And words are never enough, because we didn't participate. It's you and it's all your generations that contributed to this. We have failed the young generations in many ways, maybe in some others we have done, but really this is for the guests who are watching today. This was a choice in between death or freedom. And this is something very, very critical that we should take into our hearts today for all of us. So দর্শকদের এই চয়েস চলে এসছে মুদাসসির ভাই, দেখা যাচ্ছে যে চয়েস এসছে। আমি এখন পোলিংটা স্টপ করছি আর আমি রেজাল্টটা শেয়ার করব। তো রেজাল্ট এসছে 41% বলেছে ইন্ডিয়া, 14% বলছে নেপাল, 38% বলেছে ভুটান এবং 10% বলেছে শ্রীলঙ্কা। সো আমি মুদাসসির ভাইকে রিকোয়েস্ট করছি রেজাল্টের ব্যাপারে কিছু বলার জন্য। ইন্টারেস্টিং, আমি হয়তো তাই ভাবছিলাম আর কি, কিন্তু আনফরচুনেটলি পোলিংটা সঠিক নয়। কোনোটাই যেটা হচ্ছিল তার কাছে কাছে জানে ফলাফল। The first country to recognize was Bhutan, not India, not Nepal, not Sri Lanka. প্রথম কান্ট্রি ভুটান ছিল, সেকেন্ড ছিল ইস্ট জার্মানি, তারপর করে ভারত আসে। So this is the order. তো ভুটান আমাদের প্রথম স্বীকৃতি দান করে স্বাধীন দেশ হিসেবে। থ্যাংক ইউ। Thank you. Please go ahead if you're ready. Okay. হ্যাঁ, তো পরবর্তীতে স্বাধীনতার যুদ্ধের প্রেক্ষাপট এবং কারণ সমূহ সম্বন্ধে কিছু আমার ব্যক্তিগত মতামত, অনেকে এটার সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারে, কিন্তু আমি কারোর প্রতি কোনো অঙ্গুলি তুলতে চাই না। সবার ব্যক্তিগত মতামত থাকতে পারে। আমি যতটুকু শুনেছি, দেখেছি, বুঝেছি, জেনেছি, তার উপর ভিত্তি করে আমার মতামত। তো সেটা বলার আগে দুই একটা স্মরণীয় ঘটনা সম্বন্ধে আমি একটু, মুক্তিযুদ্ধে দুই একটা বলেছি আমি, আর দুই একটা আমার হঠাৎ মনে পড়লো, যে আমার মনে হয় না বললেই নয়। যে স্মরণীয় ঘটনাগুলি আমার এখনো জল করে আমার কাছে উদ্দীপ্ত হয়ে আছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে থাকাকালে প্রথম যখন আমরা বঙ্গবন্ধুর ভাষণটা শুনলাম 7ই মার্চের, যেটা পুনঃপ্রচারিত ছিল বিবিসির মাধ্যমে, সেটা একটা স্মরণীয় ঘটনা। সেটা সত্যি আমাকে প্রাথমিকভাবে সেটা আমাকে উজ্জীবিত করে। তারপরে যেটা স্মরণীয়, যেটা আমি কখনো ভুলবো, সেটা হচ্ছে মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা। সেটা বিবিসিতে বারবার
সেটি আমাদেরকে আসলে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে এই দুইটা ভাষণ, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ এবং মেজর জিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা, দুইটা আমাদেরকে আসলে সিদ্ধান্ত নিতে আমাদের সাহায্য করে এবং আমরা অটল ছিলাম। এটা হচ্ছে প্রথম স্মরণীয় ঘটনা। তারপর যেটা হচ্ছিল, অবশ্যই আফটারবাদে যখন গেলাম, পৌঁছলাম, ভাবলাম তো বেরিয়ে আসছি মিলিটারি একাডেমি থেকে, তো এখন আর পিছনে যাবার নয়, সেটা আমি আজীবন মনে রাখবো। তৃতীয় যেটা হচ্ছিল সেটা হচ্ছে পিআইতে, করাচি থেকে যখন পিআইতে আমরা উঠে পড়লাম, তখন ভাবলাম যে এখন তো চলে আসছি, আর তো পিছনে যাবো না, ইনশাল্লাহ এখন যোগদান করবো। তারপরে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আগরতলা পার হয়ে যখন আমাদের সিনিয়র অফিসার মেজর জিয়া, জেনারেল শওকত, তাদের সাথে দেখা হলো তাদের। এরপরে ঘটনা যেটা হচ্ছে, একটা ছোট্ট ঘটনা বলি, জেনারেল ওসমানী, যাকে দুর্ভাগ্যবশত আমরা অনেকটা স্মৃতি বিস্মৃত হয়ে গেছি আমরা তাকে নিয়ে। তাকে যেভাবে স্বীকৃতি বা যাদেরকে তাকে দিয়ে যেভাবে আলোচনা করা হচ্ছে সেভাবে করা হয় না। একটা ঘটনা বলি, আমি তখন জেড ফোর্সে ছিলাম। জেনারেল ওসমানী একবার এসেছিলেন অ্যাজ এ কমান্ডার ইন চিফ আমাদের বাংলাদেশ ফোর্সের, এবং তার সাথে বেশ কিছু সিনিয়র ইন্ডিয়ান অফিসার ছিল, ব্রিগেডিয়ার র্যাঙ্কে ছিল। তো উনি তো খুব খুব মাঝে মধ্যে খুব শর্ট টেম্পার ছিলেন। তো উনি তখন আমাদের একজন অধীনস্থ অফিসারকে বলছেন, তার স্টাফ অফিসারকে বলছিলেন যে তোমাকে যে মেসেজটা দিলাম, এই মেসেজটা যখন পাঠাবে, বি শিওর ইট ডাজ নট গো দ্য হ্যান্ডস অফ দ্য ইন্ডিয়ান আর্মি। এবং তখন যে ইন্ডিয়ান অফিসার তাদের পাশেই ছিল, সিনিয়র আর্মি অফিসার। এই যে তার সাহস, তার যে মনোবল এবং স্বাধীন চেতা মনোভাবটা, এটা সবসময় উনি দেখিয়েছে, সব জায়গায় দেখিয়েছেন। এই জন্য এই কথাটা আমি আজ পর্যন্ত ভুলি নাই, যে উনি সত্য কথাটা বলার জন্য, স্পষ্ট কথা বলার জন্য কখনো দ্বিধা করতেন না। সে যার সময় সব জায়গায় বলে এসে, সব জায়গায় করে এসছে। তো এই জন্য জেনারেল ওসমানীকে যে জাকি বলে আমি তাকে সিলিউট করি, শুধু সত্য অবদানের জন্য না, তার যে গুণাবলী ছিল সেগুলো তাকে সিলিউট করি। আর এছাড়া আরো দুই একটা ঘটনা ছিল যেগুলো আমি বলেছি অলরেডি। ওই যে আরেকটা ঘটনায় বলি, যুদ্ধের সময় কোন একটা ফ্রন্টের মধ্যে আমার এক সিপাই, আমাদের পাকিস্তান পড়ছে, আমাদের গোলাগাড়ি হচ্ছিল। তো আমি বলছিলাম তোমরা নিচে হ, কারণ হয়তো ডাইরেক্ট বুলেট আসছিল। তো ও স্টুপিড দাঁড়িয়ে গিয়ে, আমি বলতাম যে গেট ডাউন টেক কভার, বলতেছে বলে যে না স্যার, তাহলে ওকে মারা যাবে না। সে দাঁড়িয়ে এইম করে গুলি করলো। তো গুলি করতে গিয়ে তার এখানে হি গট এ বাস্ট, এন্ড তার সাথে সাথে তার গাছ বেরিয়ে যায়। তো আমরা সেই করে এখানে যারা ছিল, আমি পেটের মধ্যে হাত দিয়ে কোনোকে ঢুকিয়ে দিয়ে উপরে একটা কাপড় দিয়ে টেনে নিয়ে ওকে পাঠিয়ে দিলাম পিছনে। 7 দিন পরে সে আবার জয়েন করেছে আমার সাথে। আমি তুমি তো হিল হও নাই, তুমি তো এখন সুস্থ নেই ভালো মতে। বলে যে স্যার হিল হয়ে যাবো, যুদ্ধ করতে ভুলে যাবো। তো এই সিপাটি আমি আজীবন মনে রাখি। এরকম ছিল অনেক অনেক দৃষ্টান্ত ছিল। যেটা সোহেল বলল, যারা যখন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে তারা কিন্তু মৃত্যু কথা চিন্তা করতো না। মৃত্যু চিন্তা যুদ্ধ গ্রহণ করা যায় না। তো আমরা সৌভাগ্যবান, আমরা সম্মুখ সহকারে যোগদান করেছিলাম। এরকম ঘটনা অনেক আছে। এই কয়েকটা ঘটনা নিয়েই আমি শেষ করতে চাই, কিন্তু অনেক ঘটনা বলা যায়। যখন কারোর সাথে যদি আলাপ আলোচনা করার সুযোগ হয়, 1 to 1 সোহেল যেটা তখন আলোচনা করবো। আমি পরবর্তী প্রসঙ্গে চলে, যেটা আমি বলছিলাম সেটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট এন্ড কারণগুলো। আমি এখানে একটা জিনিস বলতে চাই, সেটা হচ্ছে আমাদের সেই স্বাধীনতা আন্দোলনটা আসলে শুরু হয়েছিল 47 সাল থেকে, এই ভারত বিভাগের সময় থেকে। কেন আমি বলছি আমার মতবাদ, তার কারণ হচ্ছে যে 1200 মাইল দূরে, 1000 উপরে মাইল দূরে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি, ভাষা আলাদা, সংস্কৃতি আলাদা, আমাদের জীবন চলার ব্যবস্থা আলাদা। এই দুটা জাতিকে, দুটা ভূখণ্ডকে একমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে একত্র করে একদম সম্পূর্ণ একটা অবাস্তব ব্যাপার। এটা হতে পারে না, পৃথিবীতে কোনোখানে নেই এটা। তো কেন এটা করা হলো? আসলে ইনফ্যাক্ট এই জায়গাটা ইতিহাসে যারা পড়েছে, সেটা হচ্ছে দেশ বিভাগ করার আগে এটা উপনিবেশকারী যে দখলদার ব্রিটিশ যারা ছিল, শাসক দল, তাদেরই একটা চাল। তারা তো ডিভাইড এন্ড রুল করে সমস্ত পৃথিবী দখল করেছিল তাদের নির্লজ্জ, তাদের নীতি দিয়ে, এই ডিভাইড এন্ড রুল দিয়ে, তাদের প্ররোচনায়, তাদের দূরসন্ধিতার কারণে, এবং তদানীন্তন কংগ্রেসের কিছু নেতা,
আমি নাম বলবো না, অনেকে অনেকে যারা ইতিহাস জানে, এবং মুসলিম লীগের নেতারা মিলেই এই কাজটি করেছে। কারণ এই এলাকায় বাংলা, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় অংশ নিয়ে বাংলা ভাষাভাষী যেসব লোকজন আছে তাদের কিন্তু একটা কিন্তু স্বতন্ত্র একটা পৃথক দেশ হওয়ার কথা ছিল। এটাই ছিল অরিজিনাল প্রস্তাব। কিন্তু এই ব্রিটিশদের কারণে, কারণ তারা তো সবাই ডিভাইডেড রুল, তারা কাশ্মীরি ব্যবস্থা করে গেছে, হায়দ্রাবাদকে রেখে গেছে ইন্ডিয়া দখল করার জন্য, আমাদেরকে সেইভাবে একটা একটা আনন্যাচারাল সৃষ্টি করেছে পাকিস্তানে, পূর্ব পাকিস্তান, ইস্ট পাকিস্তান দিয়ে, শুধু ধর্মের ভিত্তিতে এটা তুলে। কিন্তু তার সাথে জড়িত ছিল কংগ্রেসের নেতারা, তার সাথে জড়িত ছিল মুসলিম নেতারা, বিশেষ করে মোহাম্মদ আলী এবং অন্যান্য মুসলিম নেতারা। তারা তাদের নিজস্ব দেশে পশ্চিম পাকিস্তান ইন্ডিয়া স্বার্থের কারণে তাদের কিছু ভূখণ্ড পাওয়ার জন্য এটা করে যায়। তবে এটাও সত্যি কথা যে তখনকার সময় আমি অসাম্প্রদায়িক নই, আমি সাম্প্রদায়িক নই, আমরা সবাই হিন্দু মুসলিম সবাই একত্রে ভালোবাসি, একত্রে থাকবো, একসাথে যুদ্ধ করেছি সবই, কিন্তু আমরা যারা জানি, ইতিহাস পড়েছি, আমাদের পূর্ব থেকে যেটা শুনেছি, তখনকার সময় হিন্দুদের সংখ্যা গুরু হিন্দু এবং সংখ্যা লঘু মুসলমানদের যে অত্যাচার নিপীড়ন যেটা করা হয়েছিল, সেটা একটা কারণ ছিল যে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা, মুসলমানরা পাকিস্তানের সাথে একত্র হয়েছিলেন। তো যাই হোক, এটা হয়ে গেছে, কিন্তু শুরু ছিল গলত ছিল প্রথম দিকে, কিন্তু এটা হওয়ার কথা ছিল না। পাকিস্তান দুটো অংশ এইভাবে একত্র হওয়ার কথা, এটা স্বতন্ত্র পৃথক দেশে হওয়ার কথা। সুতরাং তাই আমি বলি যে ভাঙনটা শুরু হয়েছে কিন্তু গড়ার সাথে সাথে, সেটি হচ্ছে প্রথম কারণ আমি মনে করি। দ্বিতীয় কারণটা হয় অবশ্য পাকিস্তান হওয়ার পরের থেকে, পাকিস্তান জন্ম নেওয়ার পরের থেকেই, সেই 47 সন থেকেই বাঙালি জাতির আন্দোলন প্রায় শুরু হয়ে যায়। প্রথম শুরু হয় কখন? যখন মোহাম্মদ আলী, কায়েদে মোহাম্মদ আলী, যিনি পাকিস্তানের তদানীন্তন জাতির পিতা, নির্দ্বিধা উচ্চারণ করেন উর্দু and উর্দু shall be the only state language of Pakistan। তার এই বক্তব্যের পর এটা দিবালোকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে পূর্ব পাকিস্তান কেবলমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নতির জন্য যোগান দেওয়ার জন্যই আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। আমাদের খাটোকরি তারা দেখবে, আমাদের উন্নয়ন তাদের হাতে হবে না, এবং আমরা পরবর্তী দেখছি তাই হয়েছে। পরবর্তী ইতিহাস সবারই জানা, 52 ভাষা আন্দোলন এবং রক্তদান, 56 সালে সেই মুক্তিফ্রন্টের বিজয়, এবং পরবর্তীতে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল, মুক্তিফ্রন্ট সরকারকে সরিয়ে দেওয়া, হাঁটিয়ে দেওয়া, 69-এ সেই গণ আন্দোলন, 70-এ যে নির্বাচন হলো, সেই নির্বাচন নিরঙ্কুশ জয়, এবং বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ পাওয়ার পর তাদেরকে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দ্বিধা যে হইতেছে। তারপরে তো অবশ্যই শেষের যে কারণটা ছিল ওটা হচ্ছে নিরীহ বাঙালিদের উপরে যে জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞ। এ সবকিছু মিলেই আজকে যে সবই একই সূত্রে গাথা, আজকে বাংলাদেশ, আজকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি। সুতরাং এই কারণগুলি ছিল আসলে বাংলাদেশের সৃষ্টিকরণে, আমাদের মনে রাখতে হবে। তবে এই কথা সত্যি, আমি মনে করি যেটা আমি দেখেছি যেটা, সেটা হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা, এমনকি আওয়ামী লীগ যাদের নেতৃত্বে আমাদের স্বাধীনতা হয়েছে, এবং বঙ্গবন্ধু স্বয়ং, আমি নির্দ্বিধা বলতে পারি যেটা, তাদের আমাদের কারো পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোনো পরিকল্পনা ছিল না, এটা আমি মনে করি না, ছিল না। 6 দফা আন্দোলন, আমাদের 6 দফা দাবি ছিল, সেই দাবি যদি আলাপ আলোচনার মধ্যে যদি মীমাংসিত হয়ে যেত, আমাদের দাবিগুলি পূরণ করা হতো, এবং আমাদেরকে যদি খাটো করে না দেখা হতো, এবং নির্বাচিত আওয়ামী লীগের কাছে যদি ক্ষমতা হস্তান্তর করা হতো, আমাদের যদি হত্যাযজ্ঞ চালু না হতো, তাহলে আমরা, আমার মনে হয়, অস্ত্র হাতে তুলে নিতাম না। এটা আমার ধারণা। এটা ইতিহাস বিকৃত, সত্যি ইতিহাসটা বলতে হবে, হতে বলে মনে, কারণ আমি জানি যখন আমাদের হত্যাযজ্ঞ চালু হলো, যখন আর্মি এবং পুলিশ, মিডিয়া যখন জানলো যে তাদের হত্যাযজ্ঞ চালানো হচ্ছে এবং হবে, তখনই অস্ত্র তুলে দেবে। সুতরাং যেটা আসলে স্বাধিকার আন্দোলন ছিল, সেটা স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তরিত হলো, এবং সেই স্বাধীনতা হচ্ছে আমাদের আজকে স্বাধীনতা ফল। এটা আমাদের মেনে নিতেই হবে, এটা আমার ধারণা। আর এই কথা পরবর্তীতে যেটা আমি যে আলোচনা আসতে চাই, সেটা হচ্ছে যেটা সোহেল অলরেডি মেনশন করেছে, ভারত সহ আমাদের অন্যান্য দেশ যারা আমাদেরকে সাহায্য করেছে তাদের সঙ্গে কিছুটা কথা বলা।
একথা অনস্বীকার্য যে ভারত আমাদেরকে প্রচুর সাহায্য করেছে, সমর্থন করেছে। আমাদের প্রায় 1 কোটি শরণার্থী থেকে ভারতে যদি আমাদের আশ্রয় দান না করত, আমাদের যদি সামরিক এবং অর্থনৈতিক সাহায্য প্রথম থেকে না করত, তাহলে এই 9 মাসের যুদ্ধে শুধু মুক্তবাহিনী আমরা একাই দেশকে স্বাধীন করার পক্ষে হয়তো সম্ভব হতো না। অনেক প্রাণ দিতে হতো, অনেক রক্ত দিতে হতো, অনেক প্রাণ দিতে হতো, অনেক রক্ত দিতে হতো। বাংলাদেশে আদৌ ক্ষতিগ্রস্ত, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই। তাই আমরা অবশ্যই ভারতের কাছে, ভারত সরকার, ভারত জনগণের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, এবং সেই সাথে যারা আমাদেরকে সমর্থন দিয়েছে অন্যান্য দেশ, তাদের সবার কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তবে এগেন একটা কথা বলতেই হবে, সেটা হচ্ছে যারা মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল তখন ছিল না, অনেকে জন্মগ্রহণ করে নাই, তোমাদের মধ্যে যারা তখন ইয়াং ছিলে তারা জানা, এই কথা অনস্বীকার্যের সাথে সাথে যে এই যুদ্ধে, স্বাধীনতা যুদ্ধে, বাংলা স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের অর্জনও কম নয়। কেন কম না আমি বলি, বিশ্লেষণ করে দেখা যাবে যে 47 সনের ভারত বিভাগের পর থেকেই যেটা ভারতের লালিত স্বপ্ন ছিল, সেটা হচ্ছে পাকিস্তানকে তার পরম শক্তিকে দ্বিখণ্ডিত করা, দ্বিখণ্ডিত তাদের হইতেছে দুর্বল করে দেওয়া। সেই স্বপ্ন তাদের বাস্তবে তার লাভবান হয়েছে, এটা তার মুখ্য স্বপ্ন ছিল। তারপর যেটা হচ্ছিল যে তারপর পূর্ব সীমান্তে যে তাদের মাথা ব্যথাটা ছিল, সীমান্ত রক্ষা, সেখানে সৈন্য মোতায়েন করা, সেখানে আরেকটা নিরাপত্তার ব্যাপার, সেটা তো শূন্য কথা চলে আসে বাংলাদেশ হওয়ার কারণে। এটা ছাড়া হচ্ছে ভূ রাজনৈতিক দিক দিয়ে যদি বিশ্লেষণ করি, সেখানে অনেক কিছু গেইন করার আছে তাদের। কারণ বাংলাদেশ একটা গেটওয়ে টু ইস্ট এশিয়া। তাছাড়া বঙ্গোপসাগরে পাকিস্তান থাকলে যেটা সম্ভব ছিল না, বাংলাদেশ তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার হলো, প্রতিষ্ঠা হলো। তো এই লাভগুলো তাদের আছে, এটা তোমার জানতে হবে, বুঝতে হবে। মানবিক কারণে তারা সাহায্য করছে সত্যি কথা, কিন্তু তাদের হতে সে সুদূর প্রসারী যে একটা লাভ আছে, সেটা মাথায় মাথায় ছিল। এটা করতে হয়, এটা দোষর কিছু না, প্রত্যেক দেশই তাই করে, তাও তাই করেছে। এছাড়া যে জিনিসটার সাথে আমি ঠিক রিকনসাইল করতে পারি না, সেটা হচ্ছে স্বাধীনতা পরবর্তীতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর আচরণটা আমাকে ক্ষুব্ধ করেছে, আমাদের অনেকে ক্ষুব্ধ করেছে। সেই দিকটা তারা অনেক লাভ করেছে। আমাদের অজস্র সম্পদ, আমাদের কলকারখানা সরঞ্জামাদি, তারপরে কাঁচামাল, কারখানা কাঁচামাল, আমাদের গোলা বারুদ, অস্ত্র, ব্যাংকে রক্ষিত টাকা, স্বর্ণ, তারপরে এমনকি অফিসার্স মেসে, ক্যান্টনমেন্টে আমাদের রাখা বিভিন্ন জিনিসপত্র, ব্যবহারিক জিনিসপত্র, লাইব্রেরিতে থাকা বই পুস্তক, এগুলো অনেকে তারা লুটপাট করে নিয়েছে বিনা প্রতিবাদ। আমেরিকা, অন্য দেশ আমাদেরকে যারা বিরোধিতা করছে, তাদেরটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল, আমরা জানি যে তারা করেছে অন্য কারণ, সেটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু যারা আমাদের মিত্র বাহিনী ছিল, যাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলে যুদ্ধ করেছি, তাদের কাছ থেকে এই আচরণটা পেয়ে আমরা, বিশেষ আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি, আমি ক্ষুব্ধ হয়েছি, এবং অনেকে ক্ষুব্ধ হয়েছে। মিত্র বাহিনী আমাদের সাহায্য করেছে, যে দেশ, যে বাহিনী আমাদের সাহায্য করেছে, এবং এই দেশ মুক্ত করার জন্য, এটা অন্তত এনিমি রাষ্ট্র হয়ে গেল না, তো বন্ধু দেশ বাংলাদেশ, সেই দেশে ধন সম্পদ লুট করে নিয়ে যাওয়া ইন দ্য নেম অফ ওয়ার স্পয়েলস অর ওয়ার বুটিস, এটা তো এখানে প্রযোজ্য না। তো সেইগুলি করে যে আমাদের যে একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, সেই দগদগে ঘাটা আজ অব্দি আমরা বহন করছি, এবং আজ পর্যন্ত যন্ত্রণা দিচ্ছে। তো এটা সত্যি কথা আমাদের জানতে হবে, এই প্রেক্ষাপটে আমাদের বিচার করতে হবে। তার মানে আমরা চাই না যে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র, বৃহৎ প্রতিবেশী আমাদের শত্রু হয়ে থাকে, না, আমরা বন্ধুত্ব করতে চাই। কিন্তু যারা এখানে আছে তাদের এটা চিন্তা করতে হবে, যদি সত্যি করে আমাদের সাথে বন্ধুত্ব যদি করতে হয়, তাহলে এই জন্যই বিশ্বাস থেকে বিরত থাকতে হবে। কিভাবে আমাদের সাথে বন্ধুত্ব করলে লাভবান হবে তারা, আমরা সেই দিকটা তার খেয়াল করতে হবে। আর আরেকটা জিনিস আমি এই প্রসঙ্গে একটু উল্লেখ করতে চাই, নাকি এখানে আরেকটা ব্রেক নিয়ে নেব আমরা, মনে হয় সোহেল, we can take another break and go for another question. Sure. Okay, let's go for another question. Sure. এই প্রশ্নটা হচ্ছে, who was the deputy commander in chief of Bangladesh Liberation Forces?
দর্শকদেরকে অনুরোধ করছি আপনাদের চয়েস ক্লিক করার জন্য। থ্যাংক ইউ। সো মুদাসসির ভাই, ওয়েল পোলিং ইজ গোয়িং অন। বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আছে, আপনি একটু পানি খেয়ে নিতে পারেন। It's glad to have you and How listening much to time you has all left? these experiences. কত সময় ল্যাপস হয়েছে এই পর্যন্ত, মানে পার হয়েছে? আমরা কিন্তু এখন 1 ঘন্টা 20 মিনিট মার্কে আছি, 25 মিনিট। মানে আচ্ছা আচ্ছা, বেশ এরপরে বেশ। কিন্তু অনেক কিউএনএ আছে, প্লাস ওয়ান অন ওয়ান আপনাকে অনেকেই চেনে, তাদেরও প্রশ্ন থাকতে পারে। সো সেটা মাথায় রেখে আমরা চলবো। সো পোলিং কোয়েশ্চেনের মধ্যে আমাদের আর বোধহয় 2টো বাকি আছে। সো আপনি মনে করে আমাকে বললে আমি ওটা লঞ্চ করে দিব। তো এই পোলটা এখানে এন্ড করছি এবং রেজাল্টটা দিচ্ছি। এই পোলিং এর হু ওয়াজ দ্য ডেপুটি কমান্ডার ইন চিফ অফ বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্সেস? So 8% বলছে কর্নেল জিয়াউর রহমান, 38% কর্নেল শফিউল্লাহ, 50% বলেছে গ্রুপ ক্যাপ্টেন AK খন্দকার এবং 4% কর্নেল এরশাদ। মুদাসসির ভাই, আপনার মাইক্রোফোনটা অফ আছে। Oh, is it on now? Yes, we can hear you now. Okay, fine. So আপনি রেজাল্টটা এক্সপ্লেইন করতে চান একটু? হ্যাঁ, যেটা তোমার ম্যাক্সিমাম ভোট পেয়েছে সেটাই হবে, গ্রুপ ক্যাপ্টেন AK খন্দকার। It seems the majority of the attendants know this answer. That's very good. Congratulations. Thank you so much. তাহলে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে যাই। সময় তো অনেক পারিয়ে গেছে, আমি খুব দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করব। হ্যাঁ সোহেল, প্লিজ। এরপরে কিউএনএ আছে। সো আচ্ছা, এখানে আমার দুটো প্রসঙ্গ এখনো বক্তব্য রাখা আছে সংক্ষেপে। একটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী লোকযুদ্ধের বিষয়ে এবং তার পরবর্তীতে আমাদের প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তি। আমি একটা কথা এখানে দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, যেটা আমি বিভিন্ন মঞ্চে টেলিভিশনে যখন আমন্ত্রিত হয়েছি কথা বলার জন্য, সেখানে একই জিনিস বলেছি, তারই পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছে। সেটা হচ্ছে, আমার সাথে নিশ্চয়ই অনেক একমত হবেন, যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধটা সমস্ত বাংলাদেশিদের যুদ্ধ। এখানে আবার বৃদ্ধ বনিতা সকল স্তরের সকল মানুষ, সকল শ্রেণীর মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। আমি এবং আমার মতো কিছু সংখ্যক লোক সৌভাগ্যবান ছিলেন যারা আমরা অস্ত্র হাতে সম্মুখ সময়ে যোগদান করতে পেরেছি। আমি দৃঢ়ভাবে কথা বলি, আমি বিশ্বাস করি, তাই বলছি। এটা হয়তো আমরা গর্বিত হতে পারি, আমরা নিজেদেরকে সম্মানিত বোধ করতে পারি। কোন অবস্থায় আমি নিজেকে এই জন্য কৃতিত্ব নিতে চাই না, নেওয়া উচিত না। কারণ কৃতিত্ব প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকর দিনে আমাকে সুযোগ দিয়েছে। কেননা আমি হয়তো সম্মুখ সময়ে যুদ্ধ করেছি, কিন্তু পিছনে যারা ছিল, আমার মা বোন ভাই বোন, অনেক লোকজন সারা দেশে ছিল, তারা হয়তো মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন সরাসরি, কিন্তু তারা তো সাফার করেছেন, তারা আমাদের সাহায্য করেছেন, তারা বিরিদ্ধ রজনী কাটিয়েছেন, তারা চোখের পানি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করেছেন, তারা সাফার করেছেন, মানসিকভাবে শারীরিকভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেড়েছেন এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রাম। তো তাদেরকে কোন সঙ্গে আমি বলবো ও মুক্তিযোদ্ধা? হতে তো পারে না তারা। সুতরাং অনেকে প্রাণহানি হয়েছে দেশের ভিতরে থেকে, অনেকে কারারুদ্ধ হয়েছে, স্বজন হারিয়েছে। দেশি বিশ্বে অবস্থানরত যারা ছিল, এমনকি পাকিস্তানে যারা অবস্থানরত ছিল, আমাদের বাঙালি সিনেমাস অফিসাররা, তাদের মধ্যে অনেকে কাহিনী আমরা জানি, তাদের প্রাণ ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাথে। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে পালিয়ে যাওয়ার জন্য, অনেকে ধরা পড়েছে, অনেকে মারা গিয়েছে, মৃত্যুদণ্ড হয়েছে, অনেকে অনেকে কারাবাস যাপন করেছে, অনেকের আত্মীয় স্বজনে একজন একজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তারা তো চেয়েছে। তো সুতরাং তাদেরকে আমি সবাইকে মুক্তিযুদ্ধ বলবো। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধটা কোন এক ব্যক্তি, এক গোষ্ঠী, এক দলের নয়, কারো অর্জন নয়, সমস্ত বাংলাদেশের মানুষের দেশে মুক্তিযুদ্ধ এবং অর্জন, সবাই অংশগ্রহণ করেছে। যদিও আমরা জানি যে কিছু কিছু লোক পদকপ্রাপ্ত হয়েছেন, কিন্তু যারা পদকপ্রাপ্ত হয়নি তাদের মধ্যে অনেক মুক্তিযোদ্ধা আছে, তারা বৃষ্টির শ্রেষ্ঠ পর্যন্ত বিবৃতি পাওয়ার তারা হইতেছে প্রাপ্য, তাদের আছে, কিন্তু তাদেরকে আমি দিই না, স্বীকৃতি দিই না। সুতরাং আজকে আমি সংক্ষেপে বলতে চাইছি, আজকে মুক্তিযুদ্ধ অমুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে,
মুক্তিযুদ্ধদের চেতনার পক্ষে, চেতনার বিপক্ষে, এইসব ভুয়া স্লোগান বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এগুলো রাজনৈতিক স্লোগান। এগুলি দিয়ে সেই ব্রিটিশদের মতো ডিভাইড এন্ড রুল করে দেশকে ভাগ করে রাখা উচিত না। আমরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা। হ্যাঁ, কোটি কতক লোক, চিহ্নিত লোক, যাতে হাতে গোনা যায়, তারা বিরোধিতা করেছেন এবং স্বেচ্ছায় দখলদার বাহিনীদের সাথে তারা যোগদান করে আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। তারা শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন, তাদেরকে চিহ্নিত করে ধরা হোক। কিন্তু দেশকে বিভক্ত করা এই স্লোগানগুলি দিয়ে সেটা অমার্জনীয় অপরাধ, আমি মনে করি। তাই সবাই যদি, আমি জানি আমার কোর্সমেট যারা ছিল, আমার ক্লাসমেট যারা ছিল, আমি যখন পালিয়ে আসি আমি জানতে পেরেছি তাদের মধ্যে কেউ এবং বাংলা অফিসের কেউ আমাদের পালিয়ে তথ্য স্বীকার করে, কোথায় জানাই না। আমি তাদের সে কৃতজ্ঞ। আমি জানি আমি যখন পালিয়ে এসে যুদ্ধ করে অনেকে উল্লাস করেছে। আমি যখন প্রথম বাংলাদেশে সোডা বানার কৃতিত্ব অর্জন করি, তখন আমার কোর্সমেটরা আনন্দ করেছে, সেই খবর আমার কাছে এসেছে। সুতরাং আমরা সব একই পরিবারে, বাঙালি পরিবার, আমরা সবাই নিগৃহীত হয়েছি। পাকিস্তানে আটক থাকি বা বাংলাদেশে থাকি। এই দেশ থেকে বিভক্ত করা উচিত না। সবাই হচ্ছে সে মুক্তিযোদ্ধা এবং পুরো দেশটি মুক্তিযুদ্ধের। আরেকটা কথা যেটা বলতে চাই, এটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ এই মুক্তিযুদ্ধটা জাতির সম্পদ। এটা নিয়ে দলাদলি করাটা উচিত না। যারা সম্মুর সাথে যুদ্ধ করেছেন, যারা, তাদের লিস্ট করা হচ্ছে, বারবার লিস্ট করা হচ্ছে, এদের কারো লেজুবৃত্তি করা উচিত না। আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই, ব্যথায় ব্যথিত হয়ে যায় যখন দেখি আওয়ামী মুক্তিযোদ্ধা, বিএনপি মুক্তিযোদ্ধা, জাতীয় পার্টির মুক্তিযোদ্ধা, এমনকি জামাত ইসলামী মুক্তিযোদ্ধা। হাস্যকর, বেদনাদায়ক। মুক্তিযোদ্ধারা পার্টি হয় কেমন করে? মুক্তিযুদ্ধ দেশের জন্য যুদ্ধ করেছে, দেশের সম্পদ, তারা দেশের বিবেক। তারা দেশে যখন কোনো অন্যায় আচরণ হবে, অন্যায় পদক্ষেপ নিয়ে কোনো সরকার, কোন গ্রুপ, তখন তার প্রতিবাদ করবে এবং তাদের কথা শুনবে, ভয় পাবে শাসকরা। সেইভাবে মুক্তিযুদ্ধ চলা উচিত। সেই মুক্তিযোদ্ধার যে সময় তারা অনেকে চলে গেছেন, গুটি কতক বেঁচে আছেন, তারা হয়তো সামনে কয়েক বছর তারা চলে যাবেন। কিন্তু এই কথাগুলি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মে এটা পাস করে দিতে হবে। আর আরেকটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যে রাজনীতি হচ্ছে, এই রাজনীতিটা বন্ধ করা উচিত। আমাদের যেটা বলো আনসাং হিরোদের কথা আমি বলছি, আমি কিছু কথা বলবো। জেনারেল ওসমানী মুক্তিযুদ্ধের সভাধিনায়ক। আমি একটা ঘটনা আপনাদেরকে বলেছি, এরকম অনেক সহস্র ঘটনা আছে। জেনারেল ওসমানী এখন তার মৃত্যু দিবস এবং জন্মদিবস পালিত হয় নীরবে, নিভৃতে, পারিবারিক পর্যায়ে। যে লোকটা নেতৃত্ব দিয়ে দিয়েছে স্বাধীনতা যুদ্ধে, তাকে স্মরণ করা হয় না, তার নাম না হয় না, তার সময় কোনো সাপ্লিমেন্ট বের হয় না। বীর শ্রেষ্ঠদের ডিসেম্বর মাসে আর মার্চ মাসে তাদেরকে স্মরণ করা হয়। এটা কি রকম, এরকম এটা কি সম্মান দেওয়া হয় তাদেরকে? মুক্তিযুদ্ধ থেকে আমি অনেকে জানি যারা এখনো, আমি কয়েকজন যারা রিক্সা চালায়, আমার চোখে ধরা পড়েছে, ইট ভাঙে, কায়িক পরিশ্রম করে। যে দেশে মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট নকল সার্টিফিকেট বিক্রি হয় 3 লাখ 4 লাখ টাকা। আমার কাছে এসছে, আমার সাথে যুদ্ধ করেছে যারা, তার এসে, স্যার আপনি যদি, আমি যুদ্ধ করছি, আমি তো সার্টিফিকেট পাচ্ছি না। আমি যে, যাও মুক্তি গেলে তোমার কাগজপত্র ফলে টাকা চায়, 3 লাখ টাকা চায়, আমি কোত্থেকে টাকা দিব? I had to intervene in many cases তাদের সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য। মুক্তিযুদ্ধের বিদেশের লোকদেরকে যারা সম্মানিত করা হয়েছে, যারা আমাদের সাপোর্ট করে অংশ করেছে, প্লেগ দেওয়ার কথা, সেখানে স্বর্ণের প্লেগের মধ্যে কপারে প্লেগ দিয়ে দেওয়া হয়। কি ধরনের ঘটনা? এটা কি সম্মান করা হয় মুক্তিযুদ্ধদের? এটা কি আমরা বন্ধ করতে পারি না? করা উচিত। তবে একটা জিনিস আমাদের খেয়াল করতে হবে, মাছের মাথাটা পচে গেলে পুরো মাছটা পচে যায়। এই জিনিসটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। প্রত্যেকটা স্তরে আমাদের মাথাটা ঠিক রাখতে হবে। এখন আমাদের প্রত্যাশা কি ছিল মুক্তিযুদ্ধে? আমরা সবাই জানি, এটা ব্যাখ্যা করার কোনো দরকার নেই। আমরা বঞ্চিত ছিলাম, আমরা নিগৃহীত ছিলাম পাকিস্তান শাসনের আমলে। আমাদের মুখের ভাষা ছিল না, বাকশক্তি ছিল না, আমাদের উন্নয়ন ছিল না, গণতন্ত্র ছিল না। সেগুলি তো ফেরত পাওয়ার জন্য আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি। আমরা চেয়েছিলাম অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, শিক্ষা। নিজে থেকে এখন প্রস্তুত করি, এগুলি সবগুলিকে পেয়েছি। 50 বছর তো অতিবাহিত হয়ে গেল, কি শিক্ষা পেয়েছি আমরা? In the name of university is destroying our education.
Judiciary is destroying our justice system. Armed police bahani destroying is a law and order situation. Banks are destroying our economic system. প্রত্যেক ইনস্টিটিউশন আমাদের নষ্ট করে দিচ্ছে। তো এটাকে আমাদের প্রত্যাশা ছিল? এগুলো তো সংশোধন করা যায়, কঠিন কিছু না। এই দেশে সৎ, মেধাবী, দক্ষ, নিরপেক্ষ লোকের অভাব নেই, প্রচুর আছে যারা নিঃশর্তভাবে দেশের জন্য কাজ করতে চায়। প্রয়োজন যেটা সেটা সেই সমস্ত লোকদেরকে সঠিক যে তাদেরকে অবস্থান করা। বিচার ব্যবস্থা আমাদের ফেলে সাজানো উচিত। বিচার ব্যবস্থা যারা জড়িত আছে তাদেরকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে। এটা করা যায়, সেই সাহসের প্রয়োজন। আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে তাদের নিরপেক্ষ করতে হবে, যেই দলে হোক। এটা সবসময় হয়েছে, বর্তমান কন্ডিশনে বলছি না, আমি স্বাধীনতার পর থেকে বলছি পর্যন্ত। যেই সরকারই আসছে তাদের নিজেদের সুবিধার জন্য সেই ধরনের বিচার ব্যবস্থা সৃষ্টি করেন, সেই ধরনের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তৈরি করেন। কেন এটা হবে? দুর্নীতি দমন কমিশন করব আমরা, দুর্নীতি দমন সবার জন্য প্রযোজ্য হবে। সরকারে যারা আছে, সরকারের বাইরে তাদেরকে তো ধরা উচিত যে দুর্নীতি করে। সেটা না করলে কেমন করে হবে? তো আমাদের যে প্রত্যাশা ছিল সেটা তো আমাদের বাস্তবায়ন হয়নি। স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা অংশ নিয়ে তারা প্রাণ দিয়েছে, এত কষ্ট করেছে আমাদের মা বোনরা, ভাইরা, এত রক্তদান দিয়েছে, 50 বছর পরে তা কতটুকু আমরা পেয়েছি আমাদের চিন্তা করতে হবে। আমার তো মনে হয় আমাদের প্রাপ্তি কম। একটা স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়েছি, একটা পতাকা পেয়েছি, কিছু অফিসার, কিছু লোকজন প্রমোশন পেয়েছে, আমরা কিছু জেনারেল হয়েছি, কিছু সেক্রেটারি হয়েছে, মন্ত্রী হয়েছি। অনেক আগে ছিল হয়তো 50টা পরিবার, এখন হয়তো কয়েক হাজার পরিবার হয়েছে, তারা হাজার কোটি টাকার মালিক। বাট এট হোয়াট কস্ট? সেইগুলি তো আমাদের চিন্তা করতে হবে। তো সেগুলো চিন্তা এইগুলো পরিবর্তন করা সম্ভব, শুধু আমাদের যে চিন্তা ভাবনাটা করতে হবে যে আমরা দেশের মানুষের জন্য করবো। আমরা এক্সাম্পল দিতে পারি। ওয়ান পার্সন, ওয়ান গ্রুপ অফ পার্সন, একটা গ্রুপ ক্যান চেঞ্জ দ্য ডেস্টিনি অফ এ নেশন। History is replete with such examples. We have seen neighboring countries. We have seen Lee Kuan Yew. আমরা দেখেছি কোরিয়াতে, দেখেছি আমরা, দেখেছি চায়নাতে, দেখেছি আমরা, ইউরোপিয়ান কান্ট্রি দেখেছি। আছে একজন ব্যক্তি এক দেশকে পরিবর্তন করতে হবে, একটা গ্রুপ পরিবর্তন করতে হবে। আমাদের সেই সদিচ্ছাটা থাকতে হবে, তাহলে পরিবর্তন করব। আজকে আমি যেটা বলছিলাম, সুযোগ পেয়েছি, সৌভাগ্যবান আমি, সম্মুখে যুদ্ধ করতে সুযোগ পেয়েছিলাম, অনেকেই পাইনি, আমি সৌভাগ্যবান। কিন্তু আমরা তো চলে যাবো, কিন্তু যাওয়ার সময় খুব কষ্ট লাগছে যে কি দেশ থেকে আমরা রেখে গেলাম। তাই আমি বিশেষ করে আমাদের আজকে যারা দর্শক, তাদের মধ্যে পরবর্তী প্রজন্মে যারা আছে, তোমাদের উদ্দেশ্য বলি, আমাদের ছাত্রছাত্রীর উদ্দেশ্য বলি, অন্যায় বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে হবে। অন্যায় প্রতিরোধ না করলে দেশ কখনো, কোনো দেশই, সেদিনকে আমি একটা লেকচার শুনছিলাম ওবামার, এই যে ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটারের উপরে, তাকে ইন্টারভিউ করা হয়েছিল। এই প্রোটেস্টের বিরুদ্ধে তোমার হইতে প্রোটেস্ট করা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়, তো প্রোটেস্টের বিরুদ্ধে তোমার মন্তব্য কি? মেনি অফ ইউ মাস্ট হ্যাভ হার্ড। সে বলছিল, ক্যান ইউ গিভ মি ওয়ান এক্সাম্পল পৃথিবীতে যে এনিথিং গ্রেট হ্যাজ বিন অ্যাচিভড উইদাউট প্রোটেস্ট এগেইনস্ট ইনজাস্টিস? নাথিং। তোমাদের ইনজাস্টিস যেখানে, সেখানে মধ্যে তো প্রতিবাদ করতে হবে, প্রতিরোধ করতে হবে, এবং অনেক সময় অনেক কিছু বিনিময়, অনেক কিছু বিসর্জন দিয়ে। একটা দেশ কখনো নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না বিসর্জন না দিয়ে। ইট টেক্স ফিউ জেনারেশন টু স্যাক্রিফাইস ফর এ নেশন টু কাম আপ, স্ট্যান্ড অন ইটস ফিট। ফিউ জেনারেশনস। আমি বীজ বপন করব, গাছটাও দেখবো, গাছের ফলটা আমি ভোগ করবো, এটা হয় না। আমি বীজ, গাছ আরেকজন দেখবে, ফল আরেকজন ভোগ করবে, তাহলে যে দেশ যদি হয়। এইভাবেই হয়েছে সমস্ত দেশে, উন্নতি তাই হয়েছে, আমাদের সেইভাবে গেছে। তাই আমি বিশেষ করে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে দেবো, তোমরা সত্যিকার শিক্ষায় মানুষ হও, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করো, কারণ তোমার আমাদের ভবিষ্যৎ। এবং রাজনীতিবিদদের সাথে আমি অনুরোধ করব যে আপনারা ত্যাগ করেছেন অনেক, স্বীকার করি, কিন্তু আপনারা পেয়েছেন কিন্তু অনেক, অনেক ভোগ করেছেন, অনেক ক্ষমতা, অনেক অর্থ, অনেক যশ পেয়েছেন আর কি। এবার কিছু দেশের জন্য করুন, দেশের জন্য দেন। আর কত? দেশের মানুষ তো অসহায়। এবার এই করোনা ভাইরাসের কারণে আমাদের ভিতরটা কতখানি ঠুনকো, এটা বের হয়ে গেছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, আমাদের সবকিছু কি যে ঠুনকো, কি ঠনঠনে ভিতরে খোলস, এটা প্রমাণ হয়ে গেছে। তো সুতরাং আমরা এবার জেগে উঠি, এবং যারা বিদেশে যারা অবস্থান করছে তাদের তো করণীয় আছে। যদি দেশেই করতে পারেন, বিদেশে থেকে করা যায়, আমরা করছি। আমি জানি আমাদের ক্যাডেট কলেজের সহপাঠী যারা, তারা অনেকে করতে, এখান থেকে বসে করছে। আরো কিছু করা উচিত আমাদের, তাদেরকে বলে উৎসাহিত করা, এবং এটাতে বিসর্জন করতে হবে, স্যাক্রিফাইস করতে হবে। উই ক্যানট এক্সপেক্ট এভরিথিং টু বি সার্ভড ইন এ প্লেট।
আমি অনেক ছেলেদের কাছ থেকে শুনেছি, অনেক আশ্চর্য করেছে, ভাই গিয়েছিল তো দেশে, গিয়ে দেখলাম ঘুষ খায়, সবকিছুর টাকা চায়, রাস্তা দাঁড়িয়ে বেকাররা ঘুরে বেড়াচ্ছে ধুলাবালি মধ্যে মধ্যে, টিকতে পারি না, দূষণ, পলিউশন, হাবিজাবি। I said, you're staying in America. You know what is the condition of America 200 years back? What is the condition of Europe 200, 300 years back? What is the condition of Korea, China? সুতরাং আমাদের তো সময় লাগবে রাতারাতি সব অর্জন করে। আমি সেই জন্য দরকার ছিল স্যাক্রিফাইস, এবং আমাদেরই পরিবর্তন করতে হবে। We cannot expect the Japanese or the Americans or the Germans to come and change our destiny. No, we have to do it ourselves and we have to sacrifice. মুক্তিযুদ্ধে বিসর্জন দিয়েছে, দরকার হলে আরেকবার আমাদের বিসর্জন দিতে হবে, সেটাই হবে আমাদের পথ। তো আমি সবার কাছে সেই জন্য আরজ করছি, অনুরোধ করছি, let us think afresh কিভাবে দেশটাকে পুনর্জীবিত করা যায়, আবার দেশটাকে সঠিক পথে put it in the right track. You can do it. We have lots of talented people all over the world, lots of talented people who are doing excellent. They are excellent in every respect. এটা আমি শুনলাম, আমি আগে জানতাম না। আমাদের কলেজে যে ছেলেটা সোহেল, তোমার যে who has already got his 70 or 100 patents approved. এরকম অনেক আছে তো আমাদের ইন আমেরিকা, তো অনেক আছে। তাদেরকে বসে তাদেরকে নিয়ে আমাদের পরিবর্তন করতে হবে এবং আমাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে রাজনীতিবিদদেরকে, তাদেরকে উৎসাহ দিতে হবে, শুধু আমাদের সমালোচনা, তাদের উৎসাহ দিতে হবে। আমার মনে হয় আমাদের ওই যে একটা কথা আছে না, when the darkness gets deeper the sun shines with more brightness. তো আমাদের সম্পূর্ণ হতাশার কোনো কারণ নেই, আমাদের সুদিন আসবে ইনশাল্লাহ, আমার ধৈর্য ধরে চেষ্টা করতে হবে। তো সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার এই লম্বা বক্তৃতা শোনার জন্য। I hope you are not bored with my lecture, but I don't know whether I have been able to do justice. অনেক কিছু বলে ফেলেছি বেফাস, আমি আশা করি আমি ক্ষমা করে যদি কিছু কিছু বেফাস বলে থেকে অনেকের মনে আঘাত দিতে। আমার উদ্দেশ্য কখনো ছিল না কাউকে মনে আঘাত দেওয়া, অনেক সময় আবেগপ্রবণে অনেক কিছু বলে ফেলি, এই বয়সে এটা তাই হয়। আর বিশেষ করে যেহেতু আমরা সবাই ছিলাম, কিন্তু যেহেতু আমি সম্মুখে যুদ্ধ করার সুযোগ পেয়েছি, তো এই জন্য অনেক কিছু বলে ফেলি। আমাকে অনেকে বলে আমেরিকা থেকে যে, অনেকে আমার ছেলে মেয়েরা বলে, আপনার বলে, আমি যেন যেই দেশের জন্য আমরা এতখানি ত্যাগ করলাম, আমি হয়তো কিঞ্চিত হলো কিছুটা করেছিলাম, সেই দেশ ফেলে দিয়ে এখানে এসে খুঁটি গেড়ে ফেলবো, ভুলে যাবো, আমার শিকড় উৎপন্ন করবো, এটা হয়। আমি জানি তোমরা কেউ করতে চাও না, তোমার সাথে সংযোগ আছে। আমি শুধু বলবো দেশকে আমরা যেন ভুলে না যাই। দেশের জন্য this country owes to us, or we owe to this country, to these people, what they have done for us. তো সবাইকে অন্য ধন্যবাদ শোনার জন্য, সবাই ভালো থাকেন। এখন আমি সোহেলের কাছে ছেড়ে দিলাম পরবর্তী কর্মসূচি শুরু করার জন্য। ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ মুদাসসির ভাই, থ্যাংক ইউ। আমরা সুন্দর একটা সেশন শুনলাম আপনার কাছ থেকে, অনেক কিছু শিখলাম, জানলাম, যেগুলো আমাদের স্পেশালি যারা ইয়াংরা জয়েন করেছেন তারা হয়তো সেই এক্সপিরিয়েন্স গুলো শোনার সেই সৌভাগ্যগুলো হয়নি। সো আমরা উই আর ভেরি ব্লেসড যে আপনি আমাদেরকে এই জিনিসগুলো বললেন, জানালেন, আমরা শিখলাম। সো কিছু জিনিস আমি রিপিট করছি, আমাদের দুটো আরো পোলিং কোয়েশ্চেন ছিল, আপনি হয়তো ভুলে গেছেন, তো আমি একটা এখন দিয়ে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে which was the district first liberated from the hands of Pakistan Army? সো এখানে আমাদের দর্শকদেরকে একটু রিকোয়েস্ট করছি, আপনারা প্রশ্নটা পড়ে কাইন্ডলি চুজ করবেন আপনাদের চয়েসটা। এর মধ্যে আমি কিছু কথা বলবো। ফার্স্ট হচ্ছে যে this session also who joined later on, this session is being recorded and it is going to be shared in the social media. If you would like to repeat and see it again, it should be available in 24 hours. সেকেন্ড হচ্ছে যে মুদাসসির ভাই কিছু কথা বলেছেন, অনেক সুন্দর সুন্দর কথা, আমি সবকিছু লিখে রাখতে পারিনি বাট শুনেছি। তার মধ্যে কিছু সুন্দর কথা যিনি উনি বলেছেন, ওয়ান অফ দেম অ্যাজ এ মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কোনো রাজনীতি নয়। এই কথাটা আমি মনে করছি যে বাংলাদেশে যারা বসবাস করছেন তাদের এটা মনের ভিতরে গেঁথে গেছে, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কোনো রাজনীতি নয়, এটা সবার মনের কথা, নাম্বার ওয়ান। সেকেন্ড হচ্ছে যে চেঞ্জ নিডস স্যাক্রিফাইস, যে কোনো চেঞ্জের জন্য স্যাক্রিফাইস প্রয়োজন। সবাই ফল খেতে চায় কিন্তু কেউ বীজ লাগাবে না বা গাছ বড় হতে দেবে না। সো এটা একটা সুন্দর উনি কথা বলেছেন, আমাদের সবার এটা মনে রাখতে হবে। আরেকটা কথা উনি আমাদের ইয়াং জেনারেশনদের জন্য বলেছেন,
অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ at any cost. আবার আমি রিপিট করছি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ at any cost. Like their choice was death or freedom. So freedom at any cost. আরেকটা যিনি উনি বলেছেন ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ অ্যান্ড প্রসপারাস বাংলাদেশ। এই ড্রিমটা আজকাল শুধু মুক্তিযোদ্ধা নয়, আমাদের ছোট ভাই বোনেরা, বাবা মা, যারা নতুন ইয়াং জেনারেশন, সবারই এটা একটা মনের কথা, ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ অ্যান্ড প্রসপারাস বাংলাদেশ। এটা কিন্তু আমার কথা নয়, আমি রিপিট করছি উনি যেসব কথা বলেছেন দর্শকদের জন্য। সো ওয়াইল পোলিং ইজ গোয়িং অন, আমি এই পোলিংটা ক্লোজ করে দিচ্ছি এবং আমি রেজাল্টটা ডিক্লেয়ার করার জন্য মুদাসসির ভাইকে বলবো। সো রংপুর এসেছে 32%, যশোর এসেছে 39%, সিলেট এসেছে 21% এবং টেকনাফ 7%। মুদাসসির ভাইকে বলছি কুইকলি যদি এটা এক্সপ্লেইন করেন এবং আমি তারপরে নেক্সট পোলিং এ যাব। আপনি মিউটে আছেন। যেটা হাইয়েস্ট ভোট পেয়েছে সেটাই কারেক্ট আনসার। দ্য ফার্স্ট লিবারেটেড ডিস্ট্রিক্ট ওয়াজ যশোর। যশোর প্রথম লিবারেটেড হয় সম্পূর্ণ মুক্ত এলাকা হিসাবে। সো বাকিগুলো কাছাকাছি ছিল। তো ধন্যবাদ যারা যশোরের জন্য ভোট দিয়েছেন, কংগ্রেচুলেশন টু দেম। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। এবার আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের লাস্ট পোলিং কোয়েশ্চেন ফর টুডে, and which is name the place where the first Bangladesh government was formed during the Liberation War of 1971. Is it Theatre Road, Kolkata, India, Rangpur, Kustia, or Sylhet? দেখতে পাচ্ছি যে অনেক গেস্ট অলরেডি ভোট করেছেন এবং অনেক বেশি ভোট সো ফার মেহেরপুর, কুষ্টিয়া এসেছে এবং থিয়েটার রোড, ইন্ডিয়াতে। আমরা আর কয়েক সেকেন্ড রাখবো এই পোলটা। ওকে, এই পোলিংটা এখন বন্ধ করে দিচ্ছি এবং রেজাল্টটা ডিক্লেয়ার করার সাথে সাথে মুদাসসির ভাইকে বলবো এর সম্বন্ধে কিছু বলতে। সো থিয়েটার রোড ইন্ডিয়া এসছে 19%, রংপুর এসেছে 3%, মেহেরপুর কুষ্টিয়া এসেছে 78% এবং সোনাগাজী সিলেট এসছে 0%। এই সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য প্লিজ। এইখানেও একই মেজরিটি যেটা এসেছে মেহেরপুর কুষ্টিয়া। দ্যাট মিনস আই এম গ্ল্যাড দ্যাট সবাই দে আর অ্যাওয়্যার অফ দিস দ্য ফ্যাক্ট, দ্য ট্রুথ। ইয়েস, মেহেরপুর কুষ্টিয়া, এটাই কারেক্ট আনসার। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ যারা গেস্ট, যারা আপনারা পার্টিসিপেট করেছেন এই পোলিং কোয়েশ্চেনে। হোপফুলি এটা আমার নিজেরই অনেক কিছু জানা ছিল না, আজকে এই পোলিং এর মাধ্যমে জানতে পেরেছি। I want to thank all the guests again who are with us today, and of course the guest speaker. Next we are going to the Q&A session. So first মুদাসসির ভাই চ্যাট সেশনে কিছু প্রশ্ন এসেছে, সেটা আমি আপনাকে পড়ে শোনাবো এবং আপনি কাইন্ডলি অ্যান্সার করবেন। সো প্রথমে আমি 3টা প্রশ্ন করব যেটা এসছে। Most of them are English, but you are welcome to speak, answer the question either in English or Bangla. প্রশ্নটা এসছে যে তহিদ অস্টিন টেক্সাস থেকে, was there any intelligence report prediction on 25th March attack on Bangladesh? Number 1 question. Number 2 হচ্ছে approximately how many army officers from Bangladesh was in Pakistan? Number 3 হচ্ছে was there any systemic racism in Pakistan army for Bangladeshi officers? আপনি যে কোনো অর্ডারে অ্যান্সার করতে পারেন, যদি প্রশ্ন কোনো কিছু রিপিট করতে হয় আমাকে কাইন্ডলি বলবেন and I will. Thank you. Please go ahead. Okay, I'll answer brief because I'm sure we have a lot of questions. Yes. প্রথম কোশ্চেন ছিল যে ইন্টেলিজেন্স অ্যাবাউট পাকিস্তানি ক্র্যাকডাউন। ইয়েস, দেয়ার ওয়াজ। এবং সবার কাছে এটা পৌঁছে না গিয়েও থাকলে কিছু কিছু রাজনীতিতে এটা দৃষ্টিগোচর করা হয়েছিল এবং বাঙালি অফিসার যারা ইন্টেন্সিভ কিছু কাজ করেন তারা কিছু দৃষ্টিগোচর করা হয়েছিল। এবং এটা যে কারণ একটা কথা পরিষ্কার যে পাকিস্তান আর্মি থেকে যখন রিএনফোর্সমেন্ট আসছিল বাংলাদেশে, তোমার সোলজার আসছিল, অফিসার আসছিল, ট্যাঙ্ক আসছিল, গোলাবারুদ আসছিল, এটা তো বিনা কারণে আসে নাই। সুতরাং ওইটাই একটা প্রথম একটা হচ্ছে চিহ্ন, একটা সিগন্যাল
that something is going to happen. এবং এটা ছাড়া বাঙালি অফিসে যারা কাজ করতো, যারা পরবর্তীতে ডিজার্ট করেছে লিবারেশন ফোর্সের পক্ষে, তারা অনেক কিছু খবর পেয়েছিল। সুতরাং তারা যে এই ধরনের একটা হত্যাযজ্ঞ চালাবে, হয়তো এরকম নৃশংস রূপ নিয়ে হয়তো পুরোপুরি হয়তো তারা করতে পারেনি, কিন্তু that they are going to go for a crackdown, that was evident. That was evident, and it was in the knowledge of the people. And I'm told যে এই ইন্টেলিজেন্স, এই খবরটা রাজনীতিবিদদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে পৌঁছে গেছে, এটা আমার ধারণা। এটা হচ্ছে প্রশ্ন। দ্বিতীয়টা প্রশ্ন হচ্ছে অফিসারদের সংখ্যা। I'm sorry, I do not have the correct statistics of the number of the officers. তবে আমার মনে হয় পুরো পাকিস্তান আর্মিতে it should be exceeding 1,000 or so, তত হবে। কারণ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে ছিল অনেক অফিসার, একটা রেজিমেন্টে তোমার নর্মালি একটা বাঙালি অফিসার বেশি ছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে, অন্যান্য পাকিস্তানের প্রবেশ থেকে তো ছিল, বাট বাঙালি অফিসার বেশি থাকতো। তো একটা রেজিমেন্টে তোমার হয়তো তো 40-50 জন অফিসার থাকে, তাও যদি ধরি আমাদের বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রায় 60টা রেজিমেন্ট ছিল, তার মধ্যে আছে তারপরে অন্যান্য রেজিমেন্টের বাঙালি অফিসার স্টাফ ছিল। I would say it should be in excess of 1,000 or so. There is the second answer. Third হচ্ছে তুমি বললে আর কি প্রশ্ন ছিল? Was there any systemic racism in Pakistan Army for Bangladeshi officers? No, I won't say that. I won't say that. There wasn't any systemic racism, as say in the case of other countries, as blatant as in Israel, or for that matter in some European countries যেটা হয় তা না, তা ছিল। তবে এটা কিছু একদম দিবালোকিত পরিষ্কার ছিল যে তারা আমাদেরকে ভালো চোখে দেখতো। কারণ হচ্ছে যেমন বাঙালিদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে, ব্যুরোক্রেসিতে আমাদের যে যোগদানের ব্যবস্থা, এখানে অনেক ক্ষেত্রেই অন্যায় আচরণ করা হয়েছে। সেনাবাহিনীতে, ব্যবসা বাণিজ্যতে, এটা একটা ছিল। তারপর হচ্ছে উন্নয়ন, যেটা সবচেয়ে বেশি ব্লেটেন্ট, যেটা হয় আমাদের অর্জন থেকে, আমাদের পাট দিয়ে, আমাদের টাকা পয়সা, আমাদের যে মৎস্য সম্পদ থেকে, আমাদের চামড়া থেকে পাকিস্তান বলা হয় বা পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তানের টাকা দিয়ে ইসলামাবাদ তৈরি করা হয়েছে। এটা অনেকখানি সত্য। শুধু ওই দিকটা দেখে গেলে পার্ট অফ দ্য রেসিজম, what it was not you see officially or you see as blatant as in other countries, but systematic না হলে রেশন ছিল এবং আমাদের প্রতি যে ডিসপ্রপোর্শনেট আচরণ করা হয়েছে সেটা এটা অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার। তা না হলে এই 6 দফা আন্দোলন সূত্রপাত হলো না, আর আমরা সেই আন্দোলনের পরবর্তী স্বাধীনতার জন্য এগিয়ে যেতাম। ধন্যবাদ মুদাসসির ভাই। নেক্সট কোয়েশ্চেন এসছে I think also Tawhid or Masood's কাছ থেকে, অস্টিন থেকে, সেটা হচ্ছে you could choose not to join the war. Why did you not choose the safe option? I think এটা এসেছে মাসুদ অস্টিন থেকে। আমি কি রিপিট করব প্রশ্নটা আবার? না, I got it. এটার আনসারটা আমি আমার বক্তব্যে দিয়ে দিয়েছি আর কি। ওকে। আমরা তো যেটা আমি বলছি, আমরা সবাই চেয়েছিলাম যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য। তো আমি হয়তো একটা সুযোগ পেয়েছিলাম, হয়তো আল্লাহর রহমত ছিল আমার উপরে, and he decided to choose for the later, কারণ হইতেছে আমার পুরো জাতি নিশ্চিন্ন হতে চলছে, পুরো বাংলা নিশ্চিন্ন। if I am getting a chance, why shouldn't I opt for it? মানে আমি তো কলঙ্কিত হয়ে থাকতে চাই না। আমাদের সাথে অনেকেই চেষ্টা করেছে, অনেকে তো সুযোগটা পায়নি। আমি সুযোগ পেয়েছি, আল্লাহর রহমত ছিল, আমি চলে এসেছি। সুতরাং there was no other option, this is the only option. So for every human being, conscious human being, যার বিবেক বলে কোনো জিনিস কাজ করে তার মধ্যে, সে তো একই পথ অবলম্বন করতে আমি বিশ্বাস করি। তো যারা করে নাই তাদেরকে তাদের দোষারোপ করি না, কারণ হয়তো অন্য কোনো তাদের হয়তো তো আন্ডারলাইন কোনো কারণ ছিল যে তারা করতে পারে নাই, কিন্তু বেশিরভাগই চেষ্টা করেছে আসার জন্য, তারা সে সুযোগ পায় নাই। And I said, I keep on telling I was fortunate, I am lucky that I was blessed that I got an opportunity. So that was the only option left to me. Thank you. Thank you. Next question is from Mr. Kamrul Hassan. Were you forced to attack before the artillery shelling was done? Was there any miscommunication? That's a critical question. No, we are not forced. কথা হচ্ছে when you plan an operation, you have some timetable. So timetable এর মধ্যে যেতে হয়, because we took it for granted that artillery support is coming. সেই সময়ের মধ্যে আমাদের লঞ্চটা অ্যাটাক করতে, it cannot be delayed. Particularly we call it something known as FUP বলে, যেখান থেকে একটা লঞ্চ হয়। আমাদের এর আগে সমস্ত পরিকল্পনা মিনিট বাই মিনিট আমাদের ওয়ার্কআউট করা হয়।
সুতরাং you cannot go back from that because everything gets jeopardized. So এর মধ্যে অনেক সময় ফেলিয়ার হয় এই জন্য when you cannot conceive of the consequences কি হতে পারে, and we could not conceive the artillery fire from the Indian army was not coming in time. So that's it. It was not that you see we had any other choice. There's no other choice. We had to go for it. So unfortunately it was a debacle. Thank you. Dhanyabad. Next question is Mr. Ghulam Kabir. Is that why, by the way, I would like to let you know that if you're not comfortable answering some of the question, it's okay. So maybe you can skip for later sessions or some other time. So next question is Mr. Ghulam Kabir saying why you had to go for early retirement. Would you like to answer that or skip it? No, I can answer that. I can answer that. There's Okay. nothing person কি সেটা তবে কিছু পার্সোনাল চলে আসে না। ব্যাপারটা হচ্ছে অনেকে বলে এই কথাটা যে আমরা মুক্তিযুদ্ধে যারা সরাসরি অংশগ্রহণ করেছি we lack in certain qualities. Lacking মানে হইতেছে আমরা কিছুটা ওই যে বাংলা ওই যে তুমি বলছো না কিছু শব্দ আছে বাংলা ব্যবহার করতে ইংরেজিতে প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না, সেটা হচ্ছে I was stiff neck, ঘাটটা যেটাকে বলে আর কি। তো আমি যেটা ডিসিশন নেই আমি নিজের বিবেকে যেটা মনে করি সঠিক সেটা আমি করে আসছি। ইট ইজ ফ্রম মাই চাইল্ডহুড। আমি ক্যাডেট কলেজেও তাই করেছি, থাকাকালে অনেক বকুনি খেয়েছি, কল্যাণ আহ্বানতে বকুনি খেয়েছি, অনেক কাছে বকুনি খেয়েছি, এবং পরবর্তীতে সেনাবাহিনীতে তো বকুনি খেয়েছি অনেক জায়গা থেকে। পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি থেকে আমি অনেক কথা বলেছিলাম। একটা ছোট্ট ঘটনা, সরি প্লিজ ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ, আই এম নট ট্রাইং টু বিট মাই ওন ড্রাফটস। আমি যেটা আমি বলতাম খেয়ালও ছিল না, আমাদের টিচার ছিল, তোমরা হয়তো অনেকে পাও নাই, মিস্টার করিম, যিনি আমাদেরকে আরবি ইসলামী শেখাতেন, বাট হি ওয়াজ ইকুয়ালি গুড প্রফেশন ইন ইংলিশ, উনি ইংরেজিতেও পড়াশোনা করেছেন। তো করিম স্যার আমাকে একদিন মনে করে দিলেন আমার বাসায়, উনি রেগুলার আমার বাসায় আসতেন আমি যখন গুলশানে ছিলাম, বলে মুদাসসির ডু ইউ রিমেম্বার ওয়ান ইনসিডেন্ট যেখানে তোমার পাকিস্তান আর্মির লোকজন এসেছিল তোমাদেরকে, খুব সময় ক্লাস 8-এ, আই ডোন্ট নো ক্লাস 8-এ মেবি হবে, আমাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য আর্মিতে জয়েন করার জন্য। সেখানে তদানীন্তন ইস্ট পাকিস্তানের ডিউসি ছিলেন, আরো একজন, তার মধ্যে একজন ছিলেন তোমার তদন্ত মেজর কাইয়ুম চৌধুরী, and he turned out to be a brilliant officer in Pakistan Army. কবি চৌধুরী, মুনি চৌধুরী ভাই কাইয়ুম চৌধুরী, they are all brilliant in their family. উনি ছিলেন, he was, by the way, he was the first Bengali sword of honor in Pakistan military academy, and he made the record which has not been broken by anybody. তো কবি চৌধুরী উনি ছিলেন, কাইয়ুম চৌধুরী ছিলেন। তখন কথা প্রসঙ্গে আমি দাঁড়িয়ে যাই, আমি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করি, was it the GOC or the, I think the chief of Pakistan Army, I don't remember exactly, either the GOC or chief of এসেছিলেন। তো আমি সেই ক্লাস 8-এ পড়া ছাত্রী তখন দাঁড়িয়ে গিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিলাম ওই সিনিয়র জেনারেলকে যে স্যার, করিম সাহেবকে মনে করে দিয়েছে যে why are Bengalis not inducted in as many numbers as West Pakistan inducted? Give me the answer. তো উনি অবশ্য আমার ঠিক অ্যান্সারটা মনে নেই, করিম সাহেবকে বলে উনি উত্তর দিয়েছিলেন, no you have equal opportunity, everyone can join the merit list, but I asked this question. তো এই প্রশ্নটা পড়াতে তো ওই সময় করা উচিত হয় নাই, I could have been stopped. তো আমি এই ধরনের, যেখানে এটা আমাদের শিক্ষা, আমার বাবা মার শিক্ষা, আমাদের কলেজের শিক্ষা, and I owe this to a great extent to Colonel Rahman, আমার great teacher. আজীবন তাকে মনে রাখবো, ওনার কাছ থেকে শিক্ষা, আমাদের অন্য শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষা। Everything we have earned, if you think is positive, is because of my parents and the teachers of Junior Cadet College. It is none of my credit. তো ওই কারণে আমি ইনফ্যাক্ট যখন আর্মিতে ছিলাম, তখন সেনাবাহিনীতে থাকাকালে আমি কিছুদিন ইন্টেলিজেন্সে বেশ কিছুদিন কাজ করেছি। তো তখন আমাদের যে ইন্টেলিজেন্স সেট আপে ছিলাম, সেখান থেকে আমার দায়িত্ব ছিল সেনাবাহিনীর মধ্যে যারা সিনিয়র অফিসার আছে তাদের কার্যের উপরে আপনি পর্যবেক্ষণ করেন, রিপোর্ট দেওয়া। তো সেই কাজটা আমি করতাম, এবং সেইটা করতে গিয়ে রিপোর্ট দিতে হতো। তার মধ্যে বলা উচিত না, তবু অনেক সিনিয়র, তার মধ্যে জেনারেল এরশাদ, তখন চিফ অফ স্টাফ, আল্লাহ তাকে ব্যস্ত, তার বলা উচিত না তিনি মারা গেছেন, যেহেতু প্রশ্ন করেছে সেটার উত্তর দিচ্ছি। ওনার কার্যক্রম অনেকেই জানে, সেটা আমি লিপিবদ্ধ করতাম, আমি রিপোর্ট পাঠাতাম, and it came to his knowledge. উনি থাকাকালেই, চিফ থাকাকালে he wanted to take me off, তো পারেন নাই, তখন জেনারেল জিয়া হাতে জীবিত ছিলেন। তারপরে লাস্ট যেটা which was what you call
দ্য ফাইনাল নেইল অন দ্য কফিন, সেটা হচ্ছে একটা কোর্ট মার্শাল হয়েছিল। সেই কোর্ট মার্শালে কর্নেল নুরনব্বী বলে, যার সাথে রুমিতে একসাথে যুদ্ধ করেছে, রুমারিতে কর্নেল বীর বিক্রম মারা গেছেন, তার একটা মিউটিনি কেসে উনি ইনভলভ ছিলেন, আরো অনেকে ছিলেন। জেনারেল জিয়া তখন প্রেসিডেন্ট, ওনার বিরুদ্ধে অনেক উৎখাত করার জন্য। তো আমাদের সেনাবাহিনীতে একটা নিয়ম আছে যে যারা অ্যাকিউজড হয় কোর্ট মার্শালে, তারা দে ক্যান গিভ দ্য নেমস অফ অফিসার্স ইন দ্য আর্মি সার্ভিস অ্যাজ দেয়ার ডিফেন্স লয়ার, উই কল ইট ডিফেন্ডিং অফিসার। তো আমার নামটা উনি দিয়েছেন ডিফেন্ডিং অফিসার হিসাবে। তো আমি সেখানে ডিফেন্ডিং অফিসার পেয়ে অনেকে আমি বারণ করেছিল, তোমাকে প্রেসিডেন্ট জিয়া ভক্ত, এত তোমাকে পছন্দ হবে, তুমি তার সাথে তুমি তার বিরুদ্ধে কেন কথা বল। আমি তার বিরুদ্ধে কথা বলছি না, একজন অফিসার আমার নাম দিয়েছে, ইট ইজ মাই মোরাল অব্লিগেশন টু স্ট্যান্ড আপ এন্ড ডিফেন্ড হিম, এন্ড আই ডিড দ্যাট। তো সেখানে কিছু রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছিল সেই কোর্ট মার্শাল। ফর দ্য ফার্স্ট টাইম proceedings of the court martial were published in the press. We forced the court to do that. তো আরো অনেক করে হয়েছিল, সেখানে এই জেনারেল এরশাদের নামটা চলে আসে। আমি সেখানে উল্লেখ করি যে কর্নেল নুরনব্বী যে আমার ক্লায়েন্ট, যে অ্যাকিউজড টুডে, বীর বিক্রম, who is he put his life on the line for liberating the country and got a Bir Bikram, how can you call him Desudrohi? How can you chant on sedition? যেখানে আজকে এই জেনারেল এরশাদ, যিনি আপনার অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশে ছিলেন, অবস্থান করেছে পাকিস্তান আর্মির পক্ষে, he could be turned as a someone who can be charged with sedition, Desudrohi, not Colonel Mahbub, Colonel Nabi. এরকম অনেক কিছু কথা বলে ফেলেছিলাম আমি, আবেগের বশে বলে ফেলেছিলাম কি। তো এরকম অনেক কারণ ছিল, এইটা হইতে সব ফাইনাল কারণ ছিল। সেই জন্য জেনারেল জি অ্যাসোসিয়েশনের পরে আমার বিয়ে প্রায় 1 মাস পরে, আমার বিয়ে হয়েছে 5th April 1981, আর ওই জেনারেল জি অ্যাসোসিয়েশন হলো মে মাসে। তার কিছুদিন পরে I was served with the love letter that your service is no longer required. তো এর আগে চেষ্টা করেছে মানে, এবং এখানে ইনসিডেন্ট একটা সত্য ঘটনা বলি, বেশি কথা বলা হয়ে যায়। এর আগে আমার বিয়েতে উনি দাওয়াত খেতে এসেছিলেন উইদাউট বিং ইনভাইটেড, আমি তাকে ইনভাইট করি নাই, তিনি জোর করে দাওয়াত নিয়েছিলেন এট দ্য চিফ অফ আর্মি, and he was in full praise of me in the whole ceremony আমার দাসীদের কাছে। এবং তার 1 মাস পরেই আমাকে উনি চিঠি ধরিয়ে দেন, গো হোম। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য লং স্টোরি, আই এম সরি, আমি হয়তো অনেক কিছু বলে ফেলেছি। তো এই ঘটনাই হচ্ছে মেইন কারণ ছিল টু থ্রো মি আউট। দেয়ার ওয়াজ নো রিজন, বিকজ আমার রিটায়ারমেন্ট আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম তাকে, আমি টু লেট মি নো what is the reason is for throwing me out. I to my knowledge I don't have any black spot, মানে আমি মোটামুটি ভালো করে সব কোর্সের মধ্যে, দেশে বিদেশের মধ্যে ব্লা 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 এটা বলে দিয়েছি, শো মি দ্য রিজন। and he conveyed, আমাকে ফেস করে নাই, উনি ওনার স্টাফের মধ্যে জানিয়েছেন I have been unduly victimized and he has no knowledge of it. The president did it, which is nonsense. President doesn't do it, he doesn't know. তো যাই হোক, এই হচ্ছে সংক্ষেপে আমার কারণ। সরি ফর দ্যাট। থ্যাংক ইউ মুদাসসির ভাই। নেক্সট মিস্টার আসলাম বেগ কমেন্ট করেছেন, কমেন্টটা করছি, সেটা হচ্ছে ভেরি প্রাউড অফ ইউ মুদাসসির ভাই, our very own hero. We express our gratitude to all those heroes who fought to bring our independence. Many thanks. May Allah bless us all. Thank you so much. Thank you so much. I'm gratified. কিছু পলিটিক্যাল ব্যাপারে কোয়েশ্চেন এসছে, ডেমোক্রেসি এন্ড পলিটিক্স। আমি এই প্রশ্নগুলো কিছু অস্টিন থেকে এবং বাইরে থেকেও এসছে, এই প্রশ্নটা এই মুহূর্তে স্কিপ করে যাচ্ছি, কারণ আমাদের আরো প্রশ্ন আছে, আমরা পলিটিক্স লেভেলে যেতে চাচ্ছি না এই ব্যাপারে। বাট আই থিঙ্ক মুদাসসির ভাই কিছু কিছু ব্যাপারে বলেছেন যে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কোনো রাজনীতি নয়, এর উপরে কোনো কথা থাকতে পারে না। সো এখানে অনেক কিছু আমাদের সলভ হয়ে গেছে, যে keep our independence out of politics and it's for everybody. যিনি বলেছেন যারা যুদ্ধ করেছে সশস্ত্র অথবা যারা খাওয়া দিয়ে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে, সবাই মুক্তিযোদ্ধা। এটা বাংলাদেশের একটা গর্বের বিষয়, এবং এটা নিয়ে দেশে এবং বিদেশে কোনো রাজনীতি নয়, কোনো পলিটিক্যাল পার্টি বা কোনো দেশ বা জাতি বা কোনো ইনস্টিটিউশনের জন্য একার জন্য নয়, এই গর্ব আমাদের সবার গর্ব। Next question is Salam Mudassir Bhai, salute to you and other valiant freedom fighters. We wouldn't be where we are now without your courage and sacrifice. Enjoyed your rational and thoughtful presentation. আমি সবগুলো হয়তো পড়ার সময় পাবো না, আরো কয়েকটা বলছি। অনেকেই আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এই প্রেজেন্টেশনের জন্য এবং keeping it sincere and honest.
My gratitude to everybody. And আরেকটা সুন্দর একটা প্রশ্ন এসছে যেটা খুব টাচিং, আমি এই প্রশ্নটা খুঁজছি। ওকে, মুস্তাকির সরকার উনি বলছেন, we are really fortunate to know the first-hand knowledge of our liberation war from someone like you who directly fought for our motherland. We salute you for that. I just want to know the following, and this is a very touchy subject, and I'm already shivering because even though we did not fight, but I can feel it already, which is when you heard first time that we were liberated and independent Bangladesh, what was your thoughts in your mind? Yes, very touchy. To tell you very frankly, 16 December will be the date to get our country free of the occupation army. It was not my expectation. And I believe যারা আমরা সম্মুখ সময় তাদেরও এক্সপেকটেশন ছিল না, কারণ আমরা যেটা আমরা অ্যাসেসমেন্ট ছিল যুদ্ধ অনেক দিন চলবে এবং এত সহজে দেশ মুক্ত হবে না। তো it was a moment which cannot be expressed in words. কোনো ভাষায় কোনো শব্দই উচ্চারণ করতে পারে না। আমাদের মনে হলো ওই মুহূর্তে মনে হলো আমাদের যা কিছু ত্যাগ, শুধু আমার না সবারই ত্যাগ, যেখানে যতটুকু ত্যাগ স্বীকার করেছে এটা সার্থক হলো আর কি। এবং সেই মুহূর্তে ভাবলাম দেশ স্বাধীনতা হয়েছে এবং আমাদের যা কিছু প্রত্যাশা ছিল সেগুলো পূরণ হবে। অল আর এক্সপেকটেশন যেগুলো ছিল এখন আমাদের পূরণ হবে। আমরা যেগুলি নিয়ে আন্দোলন করেছিলাম, যে কারণে আমরা আন্দোলন করেছিলাম, সেই কারণগুলো আমাদের এখন থাকবে না, কারণ আমরা নিজেদেরকে দ্বারা নিজেরই শাসিত হব। কারণ আমাদের কারো কাছে এখন চাইতে হবে না, নিজেদেরকে পাওয়া নিজেরই পূরণ করব। সেটি আমার ফিলিং ছিল ইনস্ট্যান্টেনিয়াসলি। আর ওই যেটা বললাম, সিলেট শহরে দিয়ে মার্চ করে যাবার সময় যে অভূতপূর্ব যেটা হইতেছে, অভিনন্দন পেয়েছে মানুষের কাছ থেকে। যারা আমার সাথে এখানে আছে, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, যারা এই দর্শকদের আমি এখানে মাসুদকে দেখতে পাই। মাসুদ, খুব খুশি হলাম তোমাকে দেখে আর কি। তো এরা জানে যে কিরকম অনুভূতিটা ছিল আর কি। তখন যে মানুষের মধ্যে যে ভেদাভেদ থাকতে পারে আমাদের বাঙালিদের মধ্যে, আমরা যে এবারে আলাদা চিন্তা করতে পারি, যেগুলো পরবর্তীতে দেখে আমার খুব পীড়া দেয়। যে কথাগুলো আমি বললাম যে মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধারা এমন কেমন করে কোন দলের লেজুর প্রতি কেমন করে, এটা অভাবনীয়। এটা কল্পনা ছিল না। তখন পুরো দেশ তো এক হয়ে গেল, এখন আমরা একত্রের সামনের দিকে গিয়ে যাব। and that we are alive at the end of the war, সেটাও বিশ্বাস হচ্ছিল না। তো সব মিলে একটা মিক্সড ফিলিং ছিল। It is something which cannot be expressed. To the question আমি বলতেছি, I don't think I have been able to do justice in my expression. I don't have no words, no language which can adequately express this feeling. Thank you anyway for the question asked. I hope it could satisfy to some extent your question. Thank you, Mudassir Bhai. Mr. Mudassir Hossain and some other people also have joined and expressed their thoughts that my father was a freedom fighter. My uncle was a freedom fighter, things like that. It came into the comment box, and they're also very proud. We are also very proud for all your parents or brother or uncles or sons' contribution. With that, next part, what we do is you are welcome to unmute yourself, and you can talk to our guest speaker for today one-on-one. I would just request that you just show your hand, or there is a button, it says raise hand. Then maybe I can acknowledge and you can go ahead and ask the question. So before that, kindly show your hand, because so that we don't want everybody to talk at the same time. So kindly, anybody has one-on-one question, just raise your hand. As soon as I can see you, I will unmute. You can unmute yourself and talk to him on one-on-one. Jaiva, just a second, please.
So before that, I'm going to give you a few seconds, and I want you to listen this for a second. This is Batashe Lasher Gandho. We have heard about this many times. So give me just 30 more seconds, okay, or 1 more minute. I want you to listen this because this touches our heart and reminds of 25th March of 1971. And after that, Jahid Bhai, you can be the first one to ask him the question. Please bear patience. Thank you. আজও আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই, আজও আমি মাটিতে মৃত্যুর নগ্ন নৃত্য দেখি, ধর্ষিতার কাতর চিৎকার শুনি আজও আমি তন্দ্রার ভেতরে। এদেশ কি ভুলে গেছে সেই দুঃস্বপ্নের রাত, সেই রক্তাক্ত সময়? বাতাসে লাশের গন্ধ ভাসে, মাটিতে লেগে আছে রক্তের মাটির ললাট ছুঁয়ে। একদিন যারা বুক বেঁধেছিল জীর্ণ জীবনের খুঁজে, তারা খুঁজে নেয় নিষিদ্ধ আধার। আজ তারা আলোকির খাঁচা ভালোবেসে জেগে থাকে রাত্রির গুহায়। এ যেন নষ্ট জন্মের লজ্জায় আড়ষ্ট কুমারী জননী। স্বাধীনতা একই তবে নষ্ট জন্ম, একই তবে পিতাহীন জননীর লজ্জার ফসল। জাতির পতাকা আজ খামচে ধরেছে সেই পুরনো শকুন, জাতির পতাকা আজ খামচে ধরেছে সেই পুরনো শকুন, জাতির পতাকা আজ খামচে ধরেছে সেই পুরনো শকুন। বাতাসে লাশের গন্ধ, নিয়ন আলোয় তবু নর্তকীর দেহে দোলে মাংসের তুফান, মাটিতে রক্তের দাগ, চালের গুদামে তবু জমা হয় অনাহারি মানুষের হার। এ চোখে ঘুম আসে না, ঘুম আসে না, সারা রাত আমার ঘুম আসে না। বাতাসে লাশের গন্ধ, তন্দ্রার ভেতরে আমি শুনি ধর্ষিতার করুণ চিৎকার। নদীতে পানার মতো ভেসে থাকা মানুষের পচা লাশ, কুণ্ঠহীন বালিকার পুকুরে খোয়া বিভৎস শরীর ভেসে ওঠে চোখের ভেতরে। আমি ঘুমোতে পারি না, ঘুমোতে পারি না, আমি ঘুমোতে পারি না। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ সবাই শোনার জন্য। এবার প্রথমে আমি দেখতে পাচ্ছি মিস্টার জাহিদ হাসান, মিস্টার মুদাসসির হোসেন। সো জাহিদ ভাই, আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি প্রথম প্রশ্ন করার জন্য। Assalamu alaikum, everybody. Mudassir bhai, actually, it's not a question. I can relate to the situation he went through. I just want to share a little incidents. Amar boro bhai, sorry, তোমার পরিচয়টা দাও আগে, তুমি কোন ইনটেকে? আমি 11th intake, Jahid Hassan, 11th intake, Khyber House. আচ্ছা, good. I was the housemate of Khyber House for some time. তো আমি এখন কি করছো? আমি এখন অগাস্টা জর্জিয়াতে থাকি। আমি plastic surgeon with a burn reconstruction fellowship. So basically I work as a burn surgeon. Okay, I have not burned myself as yet. If I do, maybe I can go to you. It will be my honor. Thank you, dear. যেটা বলছি সেটা হলো যে আমি তখন ক্লাস 5 এ পড়ি, 1971। আমার বড় ভাই he was in a 10th grade student. তো হঠাৎ করে একদিন দেখলাম বড় ভাই আমি গ্রামের ছেলে, গ্রামে বাড়ি। তো আমার আব্বা স্কুলের হেডমাস্টার। তো ভাইয়া খুব ঝড়ের বেগে ঘরের ভিতরে ঢুকে বললো, আব্বা 100 টাকা দেন। দেখলাম যে একটা ওই ঝোলা ব্যাগের মধ্যে কিছু কাপড় তার। তা আব্বা বললো, কি করবা? তা বললো যে আমি ইন্ডিয়া যাব, মুক্তি বাহিনীতে জয়েন করব। তখন আব্বা বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে দাঁড়াও। তো আব্বা 200 টাকা দিয়ে বললো যে 100 টাকা তো হবে না, 200 টাকা নিয়ে যাও। তখন মা চিৎকার শুরু করলেন যে হোয়াট আর ইউ ডুইং, এর তো মাত্র ক্লাস 10 এ পড়ে। তো তখন আব্বা বললো যে আচ্ছা শোনো, তুমি কি রাইফেল উঁচু করতে পারো? তো ভাইয়া বললো যে হ্যাঁ, ভাইয়া খুব শক্ত সামর্থ্য ছিল, 10 এ পড়লো, অবশ্যই পারি। আচ্ছা ঠিক আছে যাও। তারপর মা আবার যখন বললেন তখন আব্বা বললো, শোনো, যে ছেলে তার দেশের জন্য যুদ্ধ করতে চায়, মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধ করতে চায়, আমি তাকে ঠেকানোর কে? তো ওই ভাইয়া যে চলে গেলেন, তারপরে যুদ্ধের পরে আসলেন। কিন্তু এই কিছুদিন আগে ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা আপনি তো মুক্তি বাহিনীর কোনো সার্টিফিকেটও পেলেন না, আর আপনি কোনোদিন ট্রাইও করলেন না। তো ভাইয়া বললেন যে আমি তো যুদ্ধে গিয়েছিলাম দেশকে স্বাধীন করার জন্য, আমি তো মুক্তি বাহিনীর সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য যাইনি। তো ওরা আমাকে সার্টিফিকেট দেয়নি, তো কি হয়েছে? তুই তো জানিস যে আমি যুদ্ধে গেছিলাম। আমি বললাম হ্যাঁ, আমার তো মনে পড়ে যে ফার্স্ট ডে যে আপনি যে ইউ লেফট। তো এই জন্য আমার মনে হয় যে ইয়োর কন্ট্রিবিউশন এন্ড ইয়োর স্যাক্রিফাইস ওয়াজ ওয়ে মোর দ্যান মাই ভাইয়া। বাট আপনি যে পাকিস্তান থেকে ফেরত আসছেন আর এখান থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে গেল, তো I just see that my older brothers,
they have sacrificed so much. I mean, আমরা তো তেমন কিছুই করতে পারছি না। So I mean, I really want to thank you what you did for that, and of course your advice that we have to fight against all kinds of atrocities. যেভাবে পারি না কেন। So I'm really, really impressed and inspired by your talk today. Thank you. Can I say a few words, Sohail? Please. আচ্ছা, সেটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে তোমার ভাই এখন কোথায় আছে? বাবা কি জীবিত আছেন? না না, বাবা মা মারা গেছেন অনেক আগে। ভাইয়া এখন he is 64 and he is in Dhaka. কিন্তু তার এখন পার্কিনসন ডিজিজ, মানে he has multiple problem, but he is still alive. And কিছুদিন আগে বললাম যে জিজ্ঞেস করলে তখন বললো যে I don't need the certificate. I'm glad that I want to fight for the country. And actually by the time he came back after training in mid-November, and Bangladesh was liberated in mid-December. সুতরাং he did not do a lot of fighting, but he joined the I think with the Indian forces. He fought in Joshore Jela ওই এরিয়াতে। I am gratified. I am deeply gratified to hear your brother. তারপর একটা কথা বলি যে believe you, I'm telling you from the core of my heart, his contribution is far beyond my contribution. He is a much bigger, greater Muktijoddha than I am. Why? Because I received the training, and আমরা যখন ক্লাস পেয়েছিলাম তখন আমাদের বয়স ইন্টারমিডিয়েট পাশে 18-19 বছর হয়ে গেছে, এবং সে ওখানে ক্লাস 10 পর একটা ছেলে তার যে স্পৃহাটা, মুক্তিযুদ্ধে তার যে ইচ্ছাটা, দেশপ্রেমের ভালোবাসাটা যে সে প্রকাশ করেছে, এবং তোমার বাবা বিনা দেশে অনুভূতি, these 2% deserve accolades, tons of accolades for they have done. And please grace me with his number and location. If I get a chance, I would like to meet him. And Thank you so much. I salute him. এরকম প্রচুর ছিল যারা, তোমার ভাই তো ক্লাস 10, আমি জানি of children, তারা হইতেছে তোমার ক্লাস 4-5 ছেলে পড়া ছেলেরা আমাদেরকে সাহায্য করেছে, খাবার নিয়ে এসেছে, গোলাপুর এক জায়গা থেকে এক জায়গায় বহন করে নিয়ে গেছে, এরকম কাহিনী অনেক গেছে। That's all the more reason why I say the whole country, 99.9% population of this country was involved in the war. That is the reason. You must accept that. সেটা আমি বলে বেড়াচ্ছি সব জায়গায়। Unless you accept that this country cannot go ahead. You see, undivided, it cannot go ahead. That is the reason. Thank you so much for giving this example of your brother. Thank you so much. Thank you. আমাদের নেক্সটে আছেন, দুটো হাত দেখতে পাচ্ছি। প্রথমে আমি SM ডক্টর মুয়াজ্জেম হোসেন, উনি জয়েন করেছেন জর্ডান থেকে। মুয়াজ্জেম ভাই, প্লিজ গো হেড। এবং এরপরে আছেন হচ্ছে আক্তার ভাই ফ্রম নিউ ইয়র্ক। মুয়াজ্জেম ভাই, প্লিজ গো হেড। Thank you very much, Mudassir bhai. Thank you, Sohail, for giving the chance. Mudassir bhai, I hope you know me. আমি 14 দিন থেকে মুয়াজ্জেম, আমি এখন ইউনিসেফে চাকরি করি। আমি এর আগে আপনার অনেকগুলা রিলিজিয়াস, আপনার ব্যাচের একটা দোয়ার মাহফিল ছিল, এবং বাংলাদেশে থাকতেও আমি ক্যাডেট কলেজ এক্সকার মিলাদ মাহফিল আই হ্যাভ সিন ইউ মেনি টাইমস। আমি আসলে সরাসরি কোনো মুক্তিযুদ্ধকে এই প্রশ্নটা করার সুযোগ পাইনি, যে আপনাদের এই যুদ্ধ বিগ্রহের সময় অল দিস ওয়ার এন্ড হিরোইজম, এগুলোর অনেক কাহিনী আমরা শুনি, সিনেমায় দেখি বা গল্প বইতে পড়ি। আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম ওই সময় আপনাদের ব্যক্তিগত রিলিজিয়াস লাইফ ওয়াজ হাউ, এবং আমি এই কারণে জিজ্ঞেস করছি যে there was a connotation at that time যে পাকিস্তান ইস ইসলামিক রিপাবলিক পাকিস্তান, ওরা মুসলমান আর আমরা ইন্ডিয়ার সাহায্য নিয়ে যুদ্ধ করছি, সো উই আর অলমোস্ট হাফ মুসলিম। কিন্তু যখন যুদ্ধে জেতার পরে আই ইউজ টু টেল দি পাকিস্তানি কাউন্টারপার্টদের যে আল্লাহর মদদ যদি তোদের সাথে থাকতো তাহলে তো তোরা জিতছি, আমরা যখন জিতছি তার মানে আল্লাহর মদদ আমাদের সাথে ছিল। সো আই ওয়ান্টেড টু হিয়ার অ্যাবাউট ইউর পার্সোনাল some of the anecdotes, যে যেমন 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়া ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, মানে যুদ্ধের সময়, তারপরে বিভিন্ন ইসলামিক প্র্যাকটিস, এগুলো আপনি যুদ্ধের সময় কিভাবে করতেন, এই কাহিনী বা এই কথাগুলো আমি জীবনে কারো কাছ থেকে কখনো শুনিনি। তো এই জন্য আপনি যদি একটা এক্সাম্পল বলতেন, that would probably encourage and inspire us. Thank you so much for your question. Muazzem, I know you very well. I know about your depth of knowledge in religion affair. আমি খুব ভালোই, বাট আমি তো সবচেয়ে বেশি স্মরণ করেছি তোমার ওই যে ক্রিকেট কমেন্টারি ক্যাডেট কলেজে এবং পরবর্তী বাইরে। ইউ রিমেম্বার দ্যাট? That's the odd part of it. We
we only Shofik আমার এখানে বসে আছে, my classmate. I'm sure he's also enjoyed that. Now the question is good. I would like to answer in my own way. সেটা হচ্ছে তুমি তো খুব ভালো করে জানো, আমার চেয়ে ভালো জানো হয়তো, সেটা হচ্ছে যে যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা অনেক লিবারাল আমাদের যেগুলো হচ্ছে ফরজ ওয়াজিব এগুলো আদায় করার ব্যাপারে। এন্ড সৌভাগ্যবশত যুদ্ধ ইনভলভ হওয়ার পরেও এবং ইন্ডিয়ান বাহিনী আমাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হওয়ার পরেও আমাদের যে শিক্ষা ছিল, ছোটকাল থেকে শিক্ষা যেটা ছিল আমার বাবা মার হাতে করি পেয়েছি। তারপরে ক্যাডেট কলেজে তুমি জানো ক্যাডেট কলেজে শিক্ষা ছিল আমাদের, ইসলামেতে টিচার ছিল, আমাদের ইমাম সাহেব ছিলেন, তাদের হাতে করি। এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে তুমি জানো সেই ক্যাডেট কলেজ থেকে ইমামতি করতাম এবং কোরআন তেলাওয়াতে রেসিটেশনে মোটামুটি প্রথম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আসি এবং সেই শিক্ষাটা পরবর্তীতে আমি বজায় রাখার চেষ্টা করেছি আর কি। পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি থাকগুলো সেটা করেছি এবং পরবর্তী যুদ্ধক্ষেত্র করেছি। যে তবে একটা কথা সত্যি যে সেটা হচ্ছে আমরা সব সময় সঠিকভাবে শুদ্ধভাবে যেভাবে করো সেভাবে পালন করতে পারি। নামাজ অনেক সময় তোমার কাজা হয়ে গেছে, 2-3 ওয়াক্তের নামাজ একসাথে পড়ছে, which is of course permissible, that's not a problem. কিন্তু আমরা আমার জানা মতে অধিকাংশই যারা আমরা মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম আল্লাহর উপর আমার বিশ্বাসটা ছিল অগাধ, অধিকাংশ বলবো, 2-1 জন থাকতে পারে তার ব্যতিক্রম, অধিকাংশ কারণ আল্লাহর উপরে বিশ্বাস এবং আল্লাহ যে নির্দেশ স্বেচ্ছায় অমান্য করে আমাদের মনে হয় এই সফলতা অর্জন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং আমার মনে হয় টু আনসার কোয়েশ্চেন বি ইয়েস উই রিমেইন স্টেডফাস্ট, বাট অফ কোর্স যেভাবে যে সঠিকভাবে যে সময় আমাদের সব আদেশ পালন করা সেটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। বাট আই থিঙ্ক আল্লাহ রহমান রহিম আমরা যতটুকু করেছি আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়ই এটা বহুগুণে বৃদ্ধি করে আমাদের কবুল করে দেবেন। আই হোপ দ্যাট আনসার টু ইউর কোয়েশ্চেন and this we can talk in private. থ্যাংক ইউ মুদাসসির ভাই। আসলে আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনারা ডেইলি যখন মিশনে যেতেন, ইটস লাইক এ লাইফ এন্ড ডেথ, মানে আপনি তো জানেন না আজকে ফেরত আসবেন কিনা। প্রত্যেকটা আমরা ডেইলি বাইরে যাওয়ার সময় দোয়া পড়ে যাই, বাট আপনি তো প্রত্যেকদিন মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার মতন। তো এটা আমি নর্মালি আমাদের রিলিজিয়াসলি বলা হয় যে ডেইলি রাত্রে এই কথা মনে করবা যে আজকে শেষ দিন। আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম অ্যাকচুয়ালি আপনার ফিলিংস গুলো তো ওয়াজ মোর রিয়েল। তো তখন আপনার আসলে কিরকম লাগতো যে ডেইলি যে যেতেন, আপনি যখন ফেরত আসছেন ইটস এ নিউ লাইফ। তো রিলিজিয়াসে আপনি কোনো মিল পান বা would that inspire you differently? No, not differently, but then এটা কথা সত্যি কথা যে আমরা যেহেতু মেজরিটি মুসলিমই ছিলাম আমরা যখন যুদ্ধ করতাম এবং আমাদের সাথে 2-1 হিন্দু বন্ধু ছিল যারা সহযোদ্ধা ছিল, এটা সত্যি কথা আর কি। কিন্তু একটা জিনিস আই ক্যান টেল বিকজ আই ওয়াজ ভেরি ফরচুনেট, আমার যে কমান্ডিং অফিসার ছিল হি ওয়াজ এক্সট্রিমলি পায়াস পারসন প্র্যাকটিসিং, তোমার জানা আমি উল্লেখ করেছি ব্রিগেডিয়ার আমিনুল হক উনি ছিলেন এবং আমাদের অন্য যে অফিসার তারাও মোটামুটি ইসলাম প্র্যাকটিসিং ইসলাম মুসলমান ছিল। বাট আই ওয়াজ ফরচুনেট বিকজ ব্রিগেডিয়ার আমিনুল হক উনি আমি আমার অন্য অফিসাররা আমরা যে কোনো জায়গায় অপারেশন শুরু করতে আল্লাহকে স্মরণ করে শুরু করতাম, ফিরত এসে আল্লাহর করে আমরা শুকরিয়া আদায় করতাম। এটা আমাদের নিত্যদিনের ঘটনা ছিল ইনশাআল্লাহ। we try to keep Allah and Sunnah, Quran and Sunnah as a constant companion. We try to do that. Thank you Muazzam, thank you for pointing out. Thank you মজিব ভাই। আমাদের নেক্সট প্রশ্ন এসছে আই থিংক মিস্টার আক্তার মোহাম্মদ হাসান। আক্তার ভাই প্লিজ গো হেড। আসসালামু আলাইকুম সোহেল, আমাকে শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, প্লিজ গো হেড। আসসালামু আলাইকুম সোহেল and Mudassir ভাই। As always, I'm very proud to listen or see Mudassir ভাই। আমার যে মনের যে বিক্ষুব্ধ চেতনা সেটা থেকে মুদাসসির ভাই কিছু কিছু জিনিস আলাপ করেছেন এবং আমি মনে করি বাংলাদেশ where we are now এটার প্রধানত কারণ হচ্ছে যে আমাদের যে স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছিল সেখানে আপামর জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিল এবং সেটা সব পলিটিক্যাল পার্টির সমন্বয়ে যুদ্ধটা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে যারা ক্ষমতায় এলেন তারা একক পার্টি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলেন এবং পরবর্তীতে যারা সামরিক বাহিনীতে মুক্তিযুদ্ধে বিশিষ্ট ভূমিকা রেখে বিরাট সুনাম অর্জন করেছে তাদের মধ্যে একটা উচ্চাভিলাষ সৃষ্টি হলো যে তারা ক্ষমতায় পৌঁছবে, কিন্তু ক্ষমতায় পৌঁছে তারা
একটা শ্রেণী সৃষ্টি করলো যেটা আর্মি প্রিভিলেজ ক্লাস, এবং তার কারণে 14টা কারণ। একটা হলো একটা পার্টি এসে ক্ষমতা দখল করলো, আরেকটা হলো পরবর্তীতে যারা এলো তারা আর্মিকে পুষ্ট করে সন্তুষ্ট করে ক্ষমতায় টিকে থাকলো, এবং এগুলোই আমাদেরকে আজকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসছে। আরেকটা জিনিস যেটা আমি বলতে চাই সেটা হলো, আমি এটা এ ব্যাপারে মুদাসসির ভাই রিফ্লেকশন চাই, যে আর্মি বাহিনী যখন ইন্ডিয়া পাকিস্তান আর্মি যখন সারেন্ডার করে তখন মুক্তি বাহিনীর কোনো রিপ্রেজেন্টেশন ছিল না। ওসমানী সাহেব ছিল আমাদের প্রধান, কিন্তু সে ওই সারেন্ডারের সময় উপস্থিত ছিল না। সেটা আমাকে অনেক ক্ষুব্ধ করে, এখনো করে। এবং যে আমরা যখন কলেজে ফিরে গেলাম, ক্যাডেট কলেজে, তখন আমরা দেখলাম আমাদের সমস্ত আসবাবপত্র সবকিছু ইন্ডিয়ান আর্মি লুট করে নিয়ে গেছে, নিঃস্ব করে গেছে। তো এই জিনিসগুলো আজ এত বছর পরেও আমাদের মনকে ক্ষুব্ধ করে। আর মুদাসসির ভাই যেটা বলছেন প্রোটেস্ট করতে, বাংলাদেশের ডিজিটাল আইনের মাধ্যমে কেউ কি কোনো প্রোটেস্ট করে? সবাই তো ভীত সংস্থ, কেউ তো মুখ খুলে কিছু বলে না। তো আপনি এ ব্যাপারে আমাকে আপনার রিফ্লেকশন বলেন। না, কিন্তু তোমার প্রশ্নটা কি আমাকে বলো, প্রশ্ন আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, প্রশ্নটা কি? না, প্রশ্নটা হলো যে আপনি আপনার বক্তৃতায় অনেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে আমরা কেন আমাদের আজকে এই দুরবস্থা, কিন্তু দুরবস্থার যে ভুল সেটা শুরু থেকেই। যেমন সবাই যুদ্ধ করলো কিন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো আওয়ামী লীগ সরকার, না, তারাই সব কৃতিত্ব নিয়ে সরকার চালালো। দ্যাট ইজ এ রং স্টেপ। আফটার দ্যাট যারা আর্মির উচ্চাভিলাষী যারা কু করে ক্ষমতায় এলো, তারাও আর্মিকে সন্তুষ্ট রাখলো, made them a privileged class of the country, and that is also responsible for our present situation. আর ইন্ডিয়ার কথা বললেন যে ইন্ডিয়ান আর্মি অনেক লুটপাট করেছে, সেটা তো আমরা স্বচক্ষেই দেখেছি আমাদের ক্যাডেট কলেজের অবস্থা থেকে। যে এগুলো আজকের আলোচনায় আমি জাস্ট উল্লেখ করছি যাতে সবাই এ সম্বন্ধে অবগত হয় এবং আপনার অপিনিয়নটাও আপনি ব্যক্ত করেন। না, কিন্তু তুমি আমাকে এটা প্রশ্নোত্তর পড়ো, তুমি প্রশ্ন করো, ইউ হ্যাভ টু গিভ মি স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন। তুমি যে সিচুয়েশনটা বললে আক্তার, এটা আমরা সবাই জানি, এটা তো মিথ্যা না, তুমি যেমন সঠিক চিত্র তুলে ধরেছো। কিন্তু দুটা ব্যাপার, একটা হচ্ছে পলিটিক্স এর সাথে এই মুহূর্তে আমি পলিটিক্যাল বায়াস প্রস্তুত দ্যাট উই ক্যান ডু ওয়ান টু ওয়ান। দুই নম্বর হচ্ছে তুমি যে স্পেসিফিক কোশ্চেন করে আমাকে জেনে যে প্রশ্নের উত্তর তুমি খুঁজছো, তুমি জানো না, আমার যদি সাধ্য হয় আমি প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো, যদি আমি মনে করি প্রশ্ন উত্তর দেওয়া উচিত এবং করা সম্ভব, তাহলে গিভ মি স্পেসিফিক কোশ্চেন। তাহলে আপনাকে একটা স্পেসিফিক প্রশ্ন করি যে আজকের যে অবস্থা আমাদের দেশে, সেখানে আপনি বলছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট করো। তো হাউ ডু আই প্রোটেস্ট if the digital black law everything is preventing me for protesting? আমি যদিও বিদেশে থাকি, আপনি জানেন বিদেশে থেকেও কিছু বলা কতটা কঠিন, ভয় ভীতিতে সবাইকে বাঁচতে হয়, এখানে মানুষকে মনিটর করা হয়, আপনি জানেন। Mudassir bhai, I would like to interject a little bit here, if I may. I know Akhtar bhai has a very good question. কিছুদিন আগে আমাদের ক্যাডেট কলেজ মাশরুফ ওজো মানে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রি নিয়ে গেল, রাইট? ও কিন্তু পুলিশে চাকরি করে, and he wrote a kind of rebuttal about the police being like crime group and stuff like that. So I tried to call him and I sent him a text separately যে তুমি একা তো কিছু চেঞ্জ করতে পারবে না আমাদের দেশে, তোমার সারাউন্ডিং, তুমি এবং তোমার সারাউন্ডিং তুমি যদি ভালো করতে পারো, যদি তুমি নিজে মানে অসৎ না হও, maybe the country will change gradually. And I mean, it is a very difficult thing. How Mudassir bhai is going to answer this question? It's a political thing. I mean, I don't think it's a situation then we can talk politics. But it is up to Mudassir bhai if you want to answer the question. Thank you. Akhtar, as I said, ও ঠিকই বলেছে, this is a political bias question, but then I say it could be a pertinent question. অনেকের মনে প্রশ্নটা জাগে, এটা সত্যি কথা আর কি। তবে আমি in one word যেটা বলতে সেটা হচ্ছে it might sound very idealistic, তবে আমার মনে হয় যে it calls for more sacrifices. And yes, you might say যে ডিজিটাল আইন, এটা আইন সেটা আইন,
সমনে কিছু কিছু আইন ছিল, এরশাদের সময় ছিল, বীর প্রামেশন ছিল, এখনো আছে, সামনে এত হবে, কারণ আমাদের অন্যান্য দেশে, অশিক্ষিত দেশে এগুলো হতে থাকবে। আর আরেকটা কারণ, আমি কিছুদিন আগে বেশ একটা লেখা লিখেছিলাম, সেটা হচ্ছে why do Bengalis, particularly পূর্ব বাংলার লোকরা, why do we behave the way we behave? এটা একটা কারণ আমি নিজে যেটা বের করছি সেটা হচ্ছে, কিছু ব্রেন স্টর্মিং করে, সেটা হচ্ছে you must go to the history of Bengalis, particularly বেঙ্গলি মুসলমান। আমরা যদি 700-800 বছর ইতিহাস যদি খুঁজে দেখি, তোমার হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, আবুল মুসার একটা বই আছে, এখানে সে উল্লেখ করেছেন, তো আরো অনেক জায়গায় লিখেছে, সেটা হচ্ছে আমরা কারা ছিলাম, মানে উইথ ডিউ রেসপেক্ট ইসি টু অল, আমরা কিন্তু যারা কনভার্টি মুসলমান যারা হয়েছি, যারা মুসলমান হয়েছে আর বাংলা, পূর্ব বাংলায়, তারা কিন্তু আপনার লোয়েস্ট কাস্ট থেকে আমরা কনভার্ট হয়েছি, আমরা কনভার্টি সব, এবং ব্রাহ্মণরা কখনো মুসলমান হয় নাই। আমরা যারা শূদ্র, মেথর, মুচি, ধোপা, তারাই কিন্তু মুসলমান হয়ে আজকে এসছে, এবং আমরা ছিলাম গোলাম। আমরা কিন্তু ধোপা, নাপিত, প্যাক, পেয়াদা, অফিস কাছারিতে ক্লার্ক, এই শ্রেণী পর্যায়ে ছিলাম। এবং স্বাধীনতা যুদ্ধটা আমার কাছে একটা হইতেছে, অনেকটা হইতেছে আলাউদ্দিনের প্রতিবেশ হয়েছে। lot of sacrifice was there, there's no doubt about it, but it is too soon, I would say too easy, in spite of all the sacrifices. Look at the sacrifice that has been done by Vietnam. কত বছরে তারা স্যাক্রিফাইস, হাউ মাচ হ্যাভ দে লস্ট। তো আমরা হয়েছে কি, ইয়েস, একটা পার্টিকুলার গ্রুপ তারা বেশি সাফার করেছে, বাট মেজরিটি সাফার করেছে। একটা গ্রুপ ছিল যারা, উইদাউট নেমিং দ্যাম টু সে, যারা স্বাধীনতা ফলটা ভোগ করেছে কিন্তু কোনো স্যাক্রিফাইস করেনি। দ্যাটস আনফরচুনেট পার্ট, এটা সত্যি কথা। বাট হ্যাভিং সেড, যেটা আমি মনে করি আমাদের যেটা প্রয়োজন এই মুহূর্তে শুধু স্যাক্রিফাইস, অ্যান্ড ইজিয়ার সেড দেন ডান, দেয়ার ইজ নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট। বাট দেন আমরা যারা সত্যিকার দেশকে ভালোবাসি, আমাদের সেই স্পিরিটটা নিয়ে গিয়ে, তো টেক দ্য এক্সাম্পল, আমাদের কলেজের সেই ছেলেটা যে ফটোগ্রাফার, কি যেন নাম ওটা, শহীদুল ভাই, শহীদুল ভাই, শহীদ, look at the sacrifice that he has made. Look at the sacrifice. আমাদের সামনে এক্সাম্পল আছে। He was tortured, I know of my first hand knowledge, he was physically tortured, এবং দেখো তার কি সাফারিং হয়েছে, but he didn't give up, he said nothing doing, I might end but I'm not going to bend, I'm not going to break. তো এরকম এক্সাম্পল আমাদের, কারণ আমি কেন বলছি এই কথাগুলো, যে আমরা আজকে যেখানে সম্মত হয়েছি, আমাদের সবাই মোটামুটি বয়স পার হয়ে গেছে, ম্যাক্সিমাম, কিছু হয়তো আমাদের অনেক ছোট আছে আর কি, আমাদের যা পাবার আমরা পেয়ে গেছি, এর চেয়ে বেশি পাওয়ার আমাদের এই গরিব দেশের থেকে আমাদের আশা করা উচিত না। দিস ইজ দ্য টাইম ফর আস টু গিভ, এন্ড ইন দ্য প্রসেস উই মাইট হ্যাভ টু স্যাক্রিফাইস। দ্যাট ইজ দ্য ক্যাচ ওয়ার্ড। আমি দ্যাট ইজ দ্য ক্যাচ ওয়ার্ড। তুমি এখন বলছো, অনেক আমাকে বলে যে এই অপোজিশন পার্টি লোকজনরা রাস্তায় নামে না কেন, আমি রাস্তায় নামলে কারণ ভয়, কারণ গায়ে আঁচল লাগবে। তো গায়ে আঁচল যদি লাগে এই চিন্তা করে তো যুদ্ধ করা হয় না, তাহলে তো সবাই মারা যেত, যে আমি মরে যাবো, যুদ্ধ করতে যাবো কেন, দরকার নেই যুদ্ধ করা। তো nothing has been achieved in this world with the sacrifice. It requires, as I said, few generations to sacrifice. হ্যাঁ, এটা আছে। আমি করতে গিয়ে আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল বলে, কথা বলি, কথা সরি, এটা বলা উচিত, একটু পলিটিক্যাল বায়াস হয়ে যায়। জেনারেল শফিউল্লাহ, হি ওয়াজ আওয়ার ফার্স্ট চিফ অফ স্টাফ। ইনসাইড স্টোরি বলতেছি একটা, আমি 77 একটা কোর্স করতে গিয়েছিলাম মালয়েশিয়াতে, কুয়ালালামপুরে গিয়েছিলাম, জোহর বাড়ি ছিল, ছুটির সময় কুয়ালালামপুরে গেলাম। জেনারেল শফি তখন হাই কমিশনার। তো ওনার হোটেলে যাওয়ার পর আমি কল করছি, আমি আসছি, আপনি দেখা করতে চাই। খুব গালাগালি করলেন, ওয়াই ইউ ইন দ্য হোটেল, কাম এন্ড স্টে উইথ মি। তো ওনার বাসায় ছিলাম। একদিন সকালবেলা ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসছি, ডিনারের সময় ওনার টেবিল থেকে উঠেছি, উই আর ডিসকাসিং। তো আমি অনেকে মানে ওই স্টুপিডের মধ্যে যেরকম কথাবার্তা বলি, আমি সেভাবে বললাম, স্যার, হোয়াট ইজ হ্যাপনিং ইন বাংলাদেশ, এই পর্যন্ত যা ঘটনা ঘটছে তার জন্য আপনি অনেকাংশে দায়ী। And he was stunned. কি বলতেছো তুমি? যে হ্যাঁ স্যার, আপনার বাসায় বসে আপনার দাওয়াতকে আমি আপনাকে বলতেছি। যে কেমন করে বলো? এমন স্যার, ইউ আর দ্য চিফ অফ স্টাফ, আর্মিতে ছিলেন আপনি। মুক্তিযুদ্ধের পরে আপনি জানেন অনেক বাহিনী সৃষ্টি হয়েছে, যে বাহিনীকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আমাদের সেনাবাহিনীর লোকজন পায়ে বুট ছিল না, ইউনিফর্ম ছিল না, গোলাবারুদ ছিল না, কিন্তু আরেকটা প্যারালাল বাহিনী দাঁড় করিয়েছে, তাদেরকে স্ট্যান্ড বাই সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স ফর দ্য পলিটিক্যাল তৈরি করেছে, আমি মনে করি। তো আপনি এটা বন্ধ করেন, আপনি কেন বলেন গিয়ে যে আমাদের সেনাবাহিনীকে এটা দিতে হবে? এক। দুই নম্বর বলি, যে ঘটনাটা হলো 75-এ, দুঃখজনক ঘটনা, সেই দুঃখজনক ঘটনার জন্য আপনিও দায়ী। And he was stunned. কি বলছো তুমি? How do you call me recruiting? I said, yes. কারণ আমি যে আচরণটা কিছু আর্মি অফিসারদের সাথে করা হয়েছে, তোমরা হয়তো অনেকে জানো না,
যে মেজর ডালিমের স্ত্রীকে ম্যান হ্যান্ডেল করেছিল একটা গ্যাদারিং এ বাই পলিটিক্যাল পিপল, and that was the perhaps the immediate cause for him to spring up. আমি বলছি স্যার আমার ওয়াইফকে যদি এটা করা হতো, I would have shot him on the spot. No one is going to stand there. In public, she was manhandled. তো এই ঘটনা আপনি কোনো প্রতিবাদ করেন না, আপনি কিছু করেন না। You know what was the answer? He said, I have been removed. I said, fine. Your name would have been gone in golden letters in history. He was the chief who stood by his officers. আপনি কেন করলেন না? বলে যে আরো যে করতো আপনি সবাই করতো, কয়জন চিফকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে? আমি যতটুকু জানি যে সময়কার বঙ্গবন্ধু কতটুকু জানি, if told, উনি যদি ওনার he had a big heart, he has a big heart, সত্যি যে যতই দোষারোপ করেন কেন he was really, he loved this country, he loved these people. এই জন্য অনেকে তার দোষারোপ করে মুক্তিযুদ্ধের ভিতরে যারা আছে তাদেরকে মাফ করে কেন দেওয়া হয়েছে, অনেক দাগি আসামি তিনি মাফ করে দিচ্ছেন, উনি কেউ যার সামনে থেকে মাফ চেন উনি না করতে পারতেন না, বিকজ he loved them all. And you know বঙ্গবন্ধুর কাহিনী অনেক জানি আমরা, what did he do with the Indians? ইন্ডিয়াতে যখন প্রথম নামলেন উনি, তখন উনি প্রথম প্রশ্ন করেছেন, আমি জানতে চাই ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে ইন্ডিয়ান আর্মি কখন বাংলাদেশে মাটি থেকে সরে যাবে। He did that. And there are a lot of কাহিনী, OIC কনফারেন্সে তার মিটিং, he was a great leader. তা আমি জানি আপনি যদি গিয়ে বলতে আপনি, তাহলে আমার মনে হয় শুনতেন আজকে এই ঘটনাগুলি ঘটতো না, আপনি এই জন্য দায়ী। And he just remained, he kept quiet. তো ওই যে ঘটনা কারণে যে মানুষের আমার চেয়ার, আমার ক্ষমতা, আমার গায়ে আঁচল লাগবে, এইগুলো ভয়গুলিকে আমরা করি না। আর একটা জিনিসের কিছু আগে মুয়াজ্জিন যে কথাটা বললো, হায়াত মতো আল্লাহর হাতে, আমার রিজিক আল্লাহর হাতে, আমি যদি বিশ্বাস যদি করি, why should I be scared? আমি যে লেফটেন্যান্ট ঘোষে বাড়ি দিয়েছি, it was predestined. I'm not going to rise above that. And someone has made a general who is not what the general. It was predestined you'll become a general. For reasons that best known to Allah subhanahu wa ta'ala. উনি জানেন। সবাই তো দেশের প্রাইম মিনিস্টার হয় না, সবাই জেনারেল হয় না, সবাই মন্ত্রী সেক্রেটারি হয় না। But everyone in his own ability, in his own domain, he should try and do the best. That's what we fail to do. তো এটা আমি যদি মনে করি যে আমি যেটা ঘটছে বাংলাদেশে সেগুলো সঠিক নয়, অন্যায়, আমার পক্ষ থেকে যতটুকু করা সেটা আমি করব। আমি যদি প্রতিবাদ করে করতে পারি বলে, আমি যদি ফিজিক্যালি থেকে করতে পারি, আমি যদি লেখনের মাধ্যমে কথা করতে পারবো। You know, some people say the French Revolution was won by pain, not by sword. Machiavelli did the most in the French Revolution. মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। তো আমরা এখানে থেকে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করি লেখনের মাধ্যমে, কথাবার্তার মাধ্যমে। You don't have to take up arms to fight against it. There are a lot of ways of skinning a cat. So আমার মানে সেইভাবে আমাদের করা উচিত। আমরা ক্ষুব্ধ অনেক কিছু, আমরা সবসময় আমরা ক্ষুব্ধ কিছু, প্রত্যেক সরকার ক্ষুব্ধ হয়েছি, কিন্তু কথা হচ্ছে প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ করা। যার আমার প্রতিবাদ রোধ করার সক্ষমতা আছে আমি প্রতিরোধ করবো, যা প্রতিবাদ করার আমার ক্ষমতা আমি প্রতিবাদ করবো। That's how it should be done. Then only we can bring change. I don't know, Akhtar, if I could, is it satisfied to some extent? Yes, you did, but my was your reflection. So I think I got some reflection from you. Thank you. Thank you. Mudassir. Akhtar bhai, thank you for your question. আমাদের কিছু কমেন্টস এবং কোয়েশ্চেন আছে এবং এরপরে আমরা ওপেন এবং রেকর্ডিং স্টপ হয়ে যাবে, তো তখন আপনারা আরো সুন্দর করে আলোচনা করতে পারবেন। সো আমি দুই একটা কমেন্ট পড়ছি, রিসেন্টলি এসছে। Mr. Shafiq, it says, this talk was too difficult to listen because it brought back so many memories. Tears to eyes again and again. Thank you, Mudassir. I think that's Mr. Shafiq is his friend, and that's what he wrote. Shafiq, thank you so much. Thank you so much. The feeling is mutual, feeling is mutual. But then if you enlighten all of us, you see, with some of your, thoughtful question, I will be happy to answer, try to answer at least. Sure, আমি একটু এরপরে আরো আলোচনা হবে। সো আমি আরেকটা Mr. Kamrul Hossain বলেছেন, son of Brigadier Aminul Haq is here. His name is Arif. So I'm not sure he is still here, but Mr. Arif, if you would like to speak a few words, please go ahead. You can unmute yourself. While you unmute yourself, I have few more things, which is Mr. Hassan from Dallas, Texas. He mentioned that the first country to recognize independence of Bangladesh was Bhutan, but I think you said it was some other, East Germany.
then India, and in Wikipedia it says first is Bhutan, which is correct, then India, then probably is Germany. So I just wanted to clarify that. But anyway, the polling question, Bhutan was the first country who recognized Bangladesh as an independent country. That was correct. I just wanted to bring it for all of our record. And the next one is Mr. Mudassir Hossain. He would like to speak a few words and his experience. So if Mr. Arif is here, can you kindly go ahead and unmute yourself? Are you here? Looks like he has left, Sohail. I'm very sorry that he had to leave. He's probably joining and it's at night, but No, Arif is in Dallas. He's in Texas. I know that. Brigadier Mudassir Okay. Hossain. So he's Okay. not in Bangladesh. ও এখানে কাজ করে, এখানে চাকরি করে। Yeah, that's right. We want to recognize his dad too, and I think he also mentioned his name today. Yes, I did. So we remember him. This session still being recorded. I would like to remind all of our guests that it will be shared in public media. I mean, আবারও এটা repeat করছি because this is very important, three-letter word, which is অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে at any cost. And change needs sacrifice. And third, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কোনো রাজনীতি নয়। মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের independence সবার property, সবার achievement. So with that, Mr. Mudassir Hossain, please go ahead and unmute yourself. You wanted to share some thoughts. Please go ahead. আসসালামু আলাইকুম মুদাসসির ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ বারাকাতুহু। জি মাইনুল চিনতে পেরেছেন? হ্যাঁ, খুব ভালো করে চিনতে পেরেছি। তোমার স্বাস্থ্য আরেকটু ভালো হয়ে গেছে। মুদাসসির ভাই ঠান্ডার দেশে এসে তো ওইরকম না, ঠিক আছে। আর বয়সও তো হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডোন্ট সে ইট ইন ফ্রন্ট অফ আস, আমাদের সামনে বলো না। ঠিক আছে। আপনার সবাইকে আমি একটু বলতে চাই যে জেসকার ফার্স্ট লাইফ মেম্বার মুদাসসির ভাই। মুদাসসির ভাই, ইফ ইউ ক্যান রিমেম্বার, ম্যারি অ্যান্ডারসনে 1986 এ যে পিকনিকটা হয়েছিল in February, we had a very poor attendance. এক পর্যায়ে আমরা লাঞ্চের পরে ডিসিশন নিলাম যে জেসকা থাকবে কি থাকবে না। রাইট। তো যেহেতু আমাদের তখন ফান্ড ছিল না, লোকজনের তখন ইয়েও ছিল না, মানে এনথুজিয়াজম ছিল না জেসকা এসে ইয়ে করবে। বাট ওই দিনই আমরা ডিসিশন নিলাম যে লাইফ মেম্বার করে আমরা কিছু ফান্ড জেনারেট করব। ইউ আর দ্য ফার্স্ট পারসন যে আপনি ভলান্টারিলি বলছেন যে মাইনুল কালকে আমার অফিস থেকে এসে তুমি টাকা নিয়ে যাও লাইফ মেম্বারে। I went to your office, গুলিস্তান ভবনে, যে আপনার ফার্স্ট ইয়ে নিয়ে আসলাম এবং সবাইকে একটু রেকর্ডেড করতে চাই যে মুদাসসির ভাই জেসকার ফার্স্ট লাইফ মেম্বার। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, আর স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে দু একটা মুদাসসির, আমার প্রত্যেকটা দিন আমি মনে করতে পারি 71 এর। কারণ হলো যে আমরা অনেক হয় না, ছোটবেলায় ব্রেন অনেক শার্প থাকে, পরে ডাল হয়ে যায়। তো আমার মনে হয় ওইরকমই ছিল আর কি, মানে ফ্রম ডে ওয়ান থেকে। এবং আমরা ছিলাম খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলে, এবং খালিশপুর এটা হলো একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন ছিল যেখানে লেবার ছিল অনেক। এবং নিউজ প্রিন্টের ওই জায়গাটাই ছিল আপনার ওটাকে বলে হাউজিং সোসাইটি, যেখানে 65 এর ওয়ারের পরে বিহারিদেরকে সেটেল ডাউন করানো হয়। সো ওইখানে একটা অ্যান্টি পাকিস্তানি মেন্টালিটির লোকজন ছিল, প্লাস অ্যান্টি পাকিস্তানি মেন্টালিটি ছিল এই লেবার ইন্ডাস্ট্রিটা, যে ফ্যাক্টরিগুলা। এখানে অনেকগুলো জুট মিল, 11টা জুট মিল, এখানে খুলনা হার্ডবোর্ড মিল ছিল, খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিল ছিল। তো আমার বাবা, একটু বলি যে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে যাই, যে উনি কিন্তু সারা জীবন মুসলিম লীগ করছেন, মানে মুসলিম করছেন, সাপোর্ট করছেন। হি ওয়াজ ইন এয়ারফোর্স, হি জয়েন্ড ইন রয়্যাল ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স 1944 এর দিকে, জাস্ট সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের আগে, বিকজ হি ওয়াজ রাস্টিকেটেড ফ্রম দি কলেজ। উনি বেল কলেজে ছিলেন, ভর্তি হয়েছিলেন। তো গরু, ওইখানে মুসলিম হোস্টেল ছিল একটা, মুসলিম হোস্টেলে গরু জবাই করছিলেন, এই জন্য ওনাকে বেল কলেজ থেকে রাস্টিকেট করা হয়। তো ফাইন্ডিং নো আদার ওয়ে, তখন রিক্রুটমেন্ট হচ্ছিল রয়্যাল ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সে, এটা কলকাতাতে। মাই ফাদার ওয়েন্ট টু ক্যালকাটা, অ্যান্ড প্রথম দিন
ইন্টারভিউ দিয়ে আন্ডারওয়েট ছেলে পরের দিন আবার গেছেন ডাবের পানি টানি খেয়ে, অ্যান্ড হি ওয়াজ সিলেক্টেড। তো এটা বলতে চাচ্ছি যে হিন্দুদের একটা সবসময় মুসলমানদের প্রতি, তদানীন্ত নিজ পাকিস্তান মুসলমানদের প্রতি খুব ক্ষোভ ছিল যে আমরা কোনোভাবে যে মুসলমানরা যেন কোনো কিছুতে না পায়। তো এটা যার জন্য মুসলমান যারা ছিল, স্পেশালি খুলনার কথা বলি, 1947-এ পার্টিশনের পরে 24 ঘন্টা কিন্তু খুলনা ওয়াজ আন্ডার ইন্ডিয়া, কলকাতা পার্ট ছিল, এবং সবুর খান এটাকে ইস্ট পাকিস্তানের ভিতরে আনছে। ওই একই রাতে গ্রামে যত লোকজন ছিল সবাইকে মাথায় টুপি পরায় খুলনা শহরে নিয়ে আসছে, এবং বাই সিইং দ্য টুপি খুলনা ওয়াজ টেকেন ইনটু দি ইস্ট পাকিস্তান। তো যার জন্য খুলনাতে সবসময় একটা মুসলিম লীগের ইয়ে ছিল, মানে মুসলিম সবুর খানের সেন্টিমেন্ট ছিল। তারপরেও স্বাধীনতা যুদ্ধ যখন স্টার্ট হয়েছে তখন কিন্তু যে যার মতন করে যুদ্ধ করেছে। 71-এর 27শে মার্চ খালিশপুর অ্যাটাক হয়, যেখানে 7 জন পাকিস্তান আর্মি অফিসারকে মারা হয়, এবং তার যেটার অ্যাম্বুশ, যেটা প্ল্যানিং করা ছিল আমার বাবার, এবং ওই দিনই আমার বাবার এগেনস্টে আপনার বডি ওয়ারেন্ট বের হয়। তো হি হ্যাড টু লিভ দ্য কান্ট্রি এবং পাকিস্তানে চলে যায়, ইন্ডিয়াতে চলে যায়, এবং উনি 9 নম্বর সেক্টরে মেজর জলিলের আন্ডারে ইয়ে করছেন। তকিপুরে হি ওয়াজ দ্য ক্যাম্প কমান্ডার ইন তকিপুর, এবং এটা বলা হয় যে ওই সময় সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ লোক ছিলেন। হি জয়েন্ড ইন দ্য লিবারেশন ওয়ার এট দ্য এজ অফ 55। আমরা খুলনাতে রয়ে গেছিলাম, কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে থাকতাম। তারপরে ঘটনাগুলো এরপরে যদি সুযোগ হয় বলবো। আর পরে অনেক ঘটনা আছে, যেমন ফায়ারিং স্কোয়াড থেকে আমাকে একজন বাঁচিয়ে নিয়ে এসছে, লঞ্চের থেকে নামিয়ে নিয়ে এসছে। মোংলার থেকে আমি আসছি ইন দ্য মান্থ অফ মে, এন্ড মে বিগিনিং অফ জুন। বাবাকে জানতাম না কোথায় গেছেন, আমরা বাবা আমাদেরকে না বলেই চলে গেছেন যুদ্ধে। তো আমি আমার গ্রামের বাড়ি হলো মোংলাতে, তো আমি প্রত্যেক মাসে 1-2 বার করে যেতাম মোংলা পোর্টে দাদার কাছে খোঁজ নিতে, যে আব্বা আসছে কিনা। যে যথারীতি না ফিরে চলে আসতাম। একটা মাত্র লঞ্চ চলতো তখন, মোংলা থেকে খুলনায় আসতো, এটা ভোর রাতে ছাড়তো 4টার দিকে। এবং এখন যেখানে মোংলা পোর্টে জেটিটা হয়েছে এটাকে বলে বানিসান্থা, যেটা ওইখানে ভোর 4টার দিকে যখন লঞ্চ ছাড়ে তখন কিন্তু অন্ধকার থাকে। 5টার দিকে যখন ওই জায়গাটা আসছে তখন নেভির চেকপোস্ট ছিল, ওরা সার্চ লাইট দিয়ে ইয়ে করে লঞ্চটাকে থামিয়েছে, এবং লঞ্চে নেভির সিপাহীরা উঠে বলছে দে ওয়ার লুকিং ফর ডান্ডি কার্ড, আইডেন্টি কার্ড বলতো না, ডান্ডি কার্ড। তো ডান্ডি কার্ড যাদের ছিল না তাদের সবাইকে চরে নামিয়ে ফেললো, তার মধ্যে আমিও ছিলাম, মানে আমার ডান্ডি কার্ড ছিল না, তো আমি ছোট মানুষ তখন। মুদাসসির ভাই তখন একজন অবাঙালি বিহারি ইয়ের থেকে লঞ্চ থেকে নেমে এসে আমাকে কানে এসে বলছে কি, তুমি সাইদ সাহেব কা বেটা, মানে আব্বার নাম হলো আবু সাইদ। তো আব্বাকে চিনে, এবং আমার বাবার সাথে চেহারার সাথে আমার অনেক মিল আছে। আমি বললাম জি। তো ওই অবাঙালি আমার হাত ধরে লঞ্চে টেনে এনে ওই আর্মি নেভির অফিসারকে বললো কি যে ইয়ে মেরা বেটা হ্যায়, নিয়ে চলে আসলো, লঞ্চ ছেড়ে দিল। লঞ্চ যখন মাঝ নদীতে আসলো তখন ওই 20 থেকে 22 জন ছিল ইয়েতে চরে, সবাইকে ব্রাশ ফায়ার করে মেরে ফেললো। তো যখন ব্রাশ ফায়ার মারছে তখন আমার মনে হলো যে আই কুড বি ওয়ান অফ দেম, যদি এই লোকটা আমাকে না বাঁচাতো। তো তখন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অনেকে অনেক রকম ডিসিশন নিয়েছে, যেটা হয়তো তার পক্ষে নেওয়া সম্ভব ছিল না। অনেকে ভাবছে যুদ্ধে যদি যাই আমি দেশদ্রোহী হতে পারি যদি স্বাধীনতা না হয়। আবার যদি যুদ্ধে যারা গেছে তারা অনেক রিস্ক নিয়ে গেছে, তাদের ফ্যামিলিকে বিভিন্ন জায়গায় ফেলে রেখে গেছে, জানে না কি হচ্ছে ফ্যামিলি। তো এরকম মিক্স ফিলিংস সবারই আছে। আমি একসাথে মুদাসসির ভাইয়ের সাথে আমি একদম ইয়ে করে বলি যে স্বাধীনতা যুদ্ধটা সবার জন্য ছিল, এটা কোনো দলের না, কোনো ব্যক্তির না। এটা যদি না হতো তাহলে এত 9 মাসে স্বাধীন হতো না। থ্যাংক ইউ আমাকে সময় দেওয়ার জন্য। Thank you, Mr. Mudassir. Can I take a minute to just make some comments? সেটা হচ্ছে, এক নম্বর হচ্ছে 47 সনের পূর্বে এবং অব্যবহিত পরে বেশ কিছুদিন ধরে আমাদের পূর্বপুরুষ সবাই কিন্তু মুসলিম লীগ করতো, এবং কিন্তু
তাদের মধ্যে মেজরিটি কিন্তু স্বাধীনতা পরে যখন আওয়ামী লীগের মুভমেন্ট শুরু হয়ে গেল তখন আওয়ামী লীগে জয়েন করে, স্বাভাবিক। তো সুতরাং এটা কোনো দোষণীয় নয় যে আমার পূর্ববর্ষে মুসলিম ছিল। না না 2 নম্বর হচ্ছে, আমি বলি 2 নম্বর হচ্ছে, আরো অনেকে প্রশ্ন করা আছে, আমি খুব তাড়াতাড়ি। 2 নম্বর হচ্ছে, আই নো অফ মেনি মুসলিম লিগার্স, মেনি সো কল শান্তি কমিটি চেয়ারম্যান, আমি নাম বলবো না, অনেকে আমাদের ক্ষিপ্র হয়ে যেতে পারে, আমাকে তো রাজাকার বলে আখ্যায়িত করতে পারে, কারণ এই দেশে অনেক ক্ষেত্রে অনেক পদকপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে রাজা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তোমরা সবাই জানো, এটা দুঃখজনক সেটা করা হয়েছে, মতের অমিল না হলে তা হয়। কিন্তু আমি জানি অনেক পিস কমিটি চেয়ারম্যান, অনেক তথাকথিত রাজাকার যারা আছে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করে, এরকম ঘটনা অনেক অনেক আছে। বিকজ ওই একটা কথা, ওই তুমি যেটা কারেক্টলি বলেছো, সেটা হচ্ছে নেপোলিয়ান ব্যাটল অফ ওয়াটারলুতে হারার পরে উনি একটা উক্তি করেছেন, যেটা অনেক জায়গায় কোট করি, সেটা হচ্ছে এই, victory does not decide which side is right, it only tells you who was luckier. তো সুতরাং you use it very correctly, আমরা যদি আজকে যে যদি স্বাধীন না হতো তাহলে we have been দেশদ্রোহী এবং fought and hanged and killed, and Pakistan would have been on the right side. সুতরাং একটা লোককে তার আইডিওলজি, তার চিন্তাধারা তাকে কন্ডেম করা যায় না। You have to wait and see whether his ideology is right or wrong. এখন আমরা আমাদের এই পরিণত বয়সে আমরা বুঝতে শিখি, জানতে শিখি। ছোটকালে যখন অল্প বয়স ছিল লাফিয়ে লেপে অনেক কিছু কাজ করেছি, এখন তোমরা বুঝি এটা। সুতরাং ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট, এরকম প্রচুর ঘটনা আছে, বাট আই সেলিউট ইউ ফর হু ইউ আর বিকজ অফ ইউর ফাদার। এক্সেলেন্ট, এক্সেলেন্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর গিভিং দিস এক্সাম্পল। থ্যাংক ইউ। ওকে, Sohail, to you. Thank you, Mr. Mudassir Hossain, for sharing your experience with us. Looks like we need to have another session to hear all these stories. It's amazing stories. Probably, yes. You know, there are a lot of stories. Yeah, Sohail. It's getting longer. So looks like at this point, nobody has any formal questions. So what we do is basically we stop the recording and Masood, sure, just a second. So what we do is we stop the recording and then we stop sharing, so you can talk one-on-one, but that session is not going to be recorded, and you can talk out loud whatever you would like to, because that part is not part of being shared in the social media. Now that said, I think Mr. Mansoor Ahmed, he unmuted himself. Did you have any questions, sir? Ji, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mudassir bhai, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudassir bhai, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, লাউড এন্ড ক্লিয়ার। ইয়া, আচ্ছা আচ্ছা, মুদাসসির ভাই, আপনি থ্যাংক ইউ আপনাকে অ্যাটলিস্ট বিশেষভাবে, বিকজ অনেকেই ফ্রিডম ফাইটে জয়েন করেছে, বাট পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মানে টেকিং দ্যাট এক্সট্রা স্টেপ, বুঝছেন না, দ্যাট ওয়াজ obviously something different. That means you are not forced, you are not compelled, you are not in a position যে আপনি বাংলাদেশে কোনো ক্যান্টনমেন্টে আছেন, either you have to die in Pakistan hand or you have to join. আপনার এরকম কোনো সিচুয়েশন ছিল না। এবং আপনার একটা বক্তৃতাতে ইন কোর্স অফ ডিসকাশন আপনি বলেন 7ই মার্চের বক্তৃতা, শেখ মুজিবের সেই বক্তৃতাতে আপনাদেরকে অনেক করেছিল। এবং ওই 7ই মার্চ আমরা তখন বাংলাদেশে, আমরা তো তখন আমরা ক্লাস 10-এ পড়ি, ম্যাট্রিক দেব। তো আমি 24শে মার্চের রাতের কথা বলি, আমার ভাইটাইরা কিন্তু ওই 24শে মার্চের রাতেই বাংলাদেশ ঢাকা ছেড়ে চলে গেল যুদ্ধ করার জন্য। আমরা ইনফ্যাক্ট আমরা সন্ধ্যা 6টার সময় জানি টক্স স্ট্রেট, সো আজকে অ্যাটাক হবে রাতে। সো 24 রাত 12টার পর অ্যাটাক হয়েছিল। তো আপনার বক্তৃতা এর মধ্যে আরেকটা জিনিস শুনলাম যে শেখ মুজিবের বক্তৃতা অবশ্যই ওয়াজ এ ইন্সপায়ারিং পয়েন্ট। এর মধ্যে আপনাকে আবার অ্যাড করলো শেখ মুজিব, জিয়া রহমানের অ্যানাউন্সমেন্ট। মাই কোশ্চেন টু ইউ, জিয়া রহমানের অ্যানাউন্সমেন্টটা যদি না থাকতো, মানে বিং অ্যান আর্মি অফিসার, একটা খাকি পোশাক পরা লোক যদি অ্যানাউন্সমেন্ট না করতো, তাহলে আপনাদের ইন্সপিরেশন তখন কোথায় থাকতো জয়েন করার জন্য? মানে what would be your status, মানে as a whole I'm talking about the Bangladesh army যারাই জয়েন করেছিলেন তখন আপনাদের ইন্সপিরেশনটা কতখানি থাকতো? কারণ মোস্ট অফ দি পিপল যারা ছাত্র, যারা রাস্তায় মুভমেন্ট করেছে, তারা ওই শেখ মুজিবের বক্তৃতা বা দেশের ওই সেই জয়েন করেছে আর কি।
এখানে before you answer, I have few things. So আমরা জানি যে এখানে একটা political No, it is up to একটা- Mudassir bhai. হ্যাঁ। If you feel like you can skip the question too. Yes, yes. So আমি একটু Yeah, এখানে yeah, যেহেতু yeah. মডারেটর হিসাবে আমি এটা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে এখানে একটা গ্রে এরিয়া আছে যেটা নিয়ে আজকে বাংলাদেশ বিভক্ত, এবং নাম্বার 1 আর নাম্বার 2 উনি যেটা বলেছেন যে মুক্তিযুদ্ধে নিয়ে কোনো রাজনীতি নয়, এবং আমি মনে করি না, আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন আমি অন লাইভ দিয়ে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে ইভেন দো আমি তখন যুদ্ধ করিনি, সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ আজকে হতো না যদি শেখ মুজিবুর রহমান যে স্টেপগুলো নিয়েছেন তিনি সেটা না নিতেন, এবং জিয়াউর রহমান যে স্টেপগুলো নিয়েছেন তিনি সেটা না নিতেন। সো আমি মনে করি এখানে কাউকে ফেলে কাউকে আমরা বেশি বড় করে বা ছোট করে দেখার কোনো প্রয়াস রয়েছে, এবং শুধু এই না, সারা বাংলাদেশের মানুষ যে যেভাবে পেরেছে সে সেভাবে হেল্প করেছে। আমরা এইখানে যেহেতু একটা গ্রে সিচুয়েশন আছে, এটা যদি মুদাসসির ভাই অ্যান্সার করতে চান ইটস ফাইন, otherwise we can skip that, because আমরা পলিটিক্যাল যে সিচুয়েশনটা এটা নিয়ে আমরা আজকে ডিসকাশনটা না, এটা মোর লাইক মুদাসসির ভাই এবং তার এক্সপেরিয়েন্স এবং রিলেটেড ব্যাপারে। প্লিজ মুদাসসির ভাই। Sohail, I'll go ahead and answer it. যে প্রশ্নটা পারা হয়েছে, I'll go ahead and answer. There's no problem in that. আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর সম্বন্ধে আমার যে ফিলিং কিছুটা আমি প্রকাশ করেছি। He is a towering personality. He is one of the few statesmen that the world has seen. এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই। এটা অনস্বীকার্য আমি দৃঢ়ভাবে বলি আর কি। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু না হলে স্বাধীনতা হয়তো আমরা পেতাম না, এটার মধ্যে আমার কোনো দ্বিধানের মধ্যে, এটা একটা কথা। কারণ আন্দোলন শুরুই হতো না, সে নেতৃত্ব পেতাম না আমরা। মানে পৃথিবীতে কোনো জাতি শব্দ আছে, কিছু কিছু লোক তারা জেগে উঠে তারা নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য, হি ওয়াজ ওয়ান অফ দেম, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই। তারপরে তোমার প্রশ্নতে ডাইরেক্টলি চলে আসি, সেটা হচ্ছে if I say in one word, yes, even if I did not listen to the announcement স্বাধীনতা ঘোষণা, I would have joined the war. There's no doubt about it, because we have decided, আমরা শুনেছি তাদের হত্যাযোগ্য, তাদের কলঙ্কিত পদক্ষেপ, that also would have driven us out. But what has happened is মেজর জিয়ার অ্যানাউন্সমেন্টের পরে আমরা উৎসাহ আরো বেশি পেয়েছি, বেগবান হয়েছে আমাদের যাওয়াটা, আমাদের যে প্রতিজ্ঞাটা সিদ্ধান্ত আরো অটুট হয়েছে, আরো শক্ত হয়েছে, এটা সত্যি কথা। আর আরেকটা জিনিস, সেটা আমি সোহেলের সাথে একেবারে একমত একটা কথা, সেটা হচ্ছে এই কাউকে খাটো করে কাউকে বড় করে নয়। আমি এই যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আমি ভুলে গেছি, সোহেল আমাকে মনে করে দিল, সেটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা ব্যর্থতা হচ্ছে আমাদের বাঙালির ইতিহাসে, বাংলাদেশে এবং অনেক দেশে এটা হয়, সেটা হচ্ছে সঠিক জায়গায় সঠিক লোকটাকে তাকে স্থান দেওয়া, তার স্বীকৃতি দেওয়া। আমাদের দেশে এরকম কীর্তি পুরুষ অনেক আছে, মৌলানা ভাসানী থেকে আরম্ভ করে সোহরাওয়ার্দী, একে ফজলুল হক এবং অনেক লোক আছে যারা দেশের জন্য অবদান রেখেছে। সেই অবদান আমরা কোনো মাপকাঠি দিয়ে বিচার করতে পারি না, অনস্বীকার্যের মধ্যে শুধু। সুতরাং তাদেরকে যেখানে তাদের স্থানটা তাকে, কাউকে খাটো করে কাউকে টেনে নিয়ে না। জিয়া রহমানের অবদান তাকে দিতে হবে, এবং তার আমি তোমাদের আজকে বলি, আমি বড় করে বলছি না, আমি যেখানে সুযোগ পাই, আমাকে মাঝে মধ্যে সুযোগ হয় কথা বলার বিভিন্ন মঞ্চে, টেলিভিশনে, I did this in no uncertain terms, যে বঙ্গবন্ধুকে যেখানে রাখা উচিত তার অবদানের জন্য, তার সাথে সাথে তার যে ভুল ত্রুটি করেছি আমি নির্দ্বিধায় এগুলো পয়েন্ট আউট করি। দিস ইজ হোয়াট হি হ্যাজ ডান, দিস ইজ দ্য ফেলিয়ার দ্যাট হি হ্যাড মেড। জিয়াউর রহমান একই অবস্থাতে, আমি এক কথা বলি, what quality he had, his honesty, his reputation, but then he had done some, যেটা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই, সবাই জানো, হয়তো কন্ট্রিবিউট করতে পারি, কিন্তু আমার মনে জীবনে যেগুলো ভুল করেছে উনি, কারণ মানুষ মাত্র হইতেছে ভুল হবে, দোষ ভালো গুণ দেয় মানুষ, তো সেটা হবে। কিন্তু দ্য ক্যাচ বডি, যেটা সোহেল বললো ভেরি কারেক্টলি, ভেরি ম্যাচিউর স্টেটমেন্ট, প্লেস সামওয়ান ইন দ্য রাইট প্লেস দ্যাট হি হ্যাজ। যাকে যেখানে যেন তাকে সাদাকে সাদা বলো, কালোকে কালো বলো, কল স্পেড ইজ স্পেড, দ্যাটস হোয়াট ইজ দ্য ক্যাচ ওয়ার্ড। তো তোমার আনসারে চলে আসি আবার, yes, I would have joined even if I did not hear the announcement of Zia Rahman. There's no doubt about it. Thank you, dear. Thank you, Mudassir bhai. Thank you. আমার মনে হয় আমি আর কোনো প্রশ্ন দেখছি না। আমরা এবার নেক্সট যেটা করব, আমি রেকর্ডিংটা স্টপ করে দেব, রেকর্ডিংটা স্টপ করে, and then it would be a আড্ডা or hangout. মুদাসসির ভাই, আপনার যদি সময় থাকে, then we'll request you to hang little more so that they can talk to you one-on-one, and it's a adda. So before that,
There is another meeting, right? Yeah. Before that, what I would like to first, I would like to thank you to our guest speaker for today, Lieutenant Colonel retired Mudassir Hossain, for taking the time and share his experience, his beliefs with us. We are proud of you. We are delighted to have you among us, and we learned a lot from you today, hopefully most of us. Thank you to all our guests today who joined. Some of them left, some of them joined. So thank you all for joining today. I am going to stop the recording and stop the live portion of this session. After that, still the session will be open. You can talk, everybody can unmute. And also, if possible, I'll request Mudassir Bhai, if I know you're a good singer, so if you could also, if you have time for a few minutes, if you sing us a song. So I'm going to pause the recording. Just a second, please. না সোহেল কথা শুনলি না